गर्ने टाइम कसरी सुरु गर्ने म कसम यस्तो नर्भस कहिले भएको छैन cheers Why are you nervous? I don't know you make me nervous के Cheers. I think it's because you're sick. We're sick cheers भयो हाम्रो We're both sick. All right welcome everyone oh my god अहिलेसम्म म प्रियङ्का जीसँग चाहिँ कहिले पनि one on one बस्न पाएको त छैन you've come a long way and you keep inspiring and I don't know where to start it Hatsi I think we've already started, so yeah. Like okay, I won't flatter you too much. How's life? Life is good. Currently, I'm a little sick. So is half the country, I think, because season change. But otherwise, life is really good. I think I'm in a very good place personally. I've always been in a fantastic place professionally. I don't think anybody can take that away from me. But personally, being in a good space and having a little family and a little girl that I'm the mother of, it adds so much more strength and confidence in your life, okay? To be in a good sound space personally. That's where I am. Being married with a kid, has it helped more? There's life. Yeah. Because I know I worked with you. I don't know if you remember. Of course I do. You shot my movie. I shot your movie. Ani, there's so much I want to tell. So first of all, you shot my music videos. Yes. Before You remember? I were dating. You remember? Of course I remember. Oh shit. How can I not remember you? Of course I remember you. I was like that worker up and coming cinematographer. I used to take any work possible. Mala Santan Daile used to hook me up with music videos. It was pretty cool because I used to get to use the bigger camera, red camera. It's all out. Right before Earthquake, I think I'm random space ma there's this I don't know who directed it Prachanda dai or someone directed it ke त्यो बेला पनि हामीले काम मैले दुई चारवटा म्युजिक भिडियो मजाले खिचेछु अनि कतिजना खिचेको थिएँ कि मलाई दया दालाई फिल्म गरेको थिएँ निशाजीहरू कतिजनालाई फिल्म गरिरहन्थेँ तर I hadn't started YouTube or anything I was just some camera person there this was kind of directed by director एकजना हुनुहुन्थ्यो तर she took over the choreographer who made Into Mintu Rinasha उहाँले चाहिँ kind of she ended up directing it she is like in charge in command always so she ended up kind of directing it the director was like okay मेरो काम so म साइड लाग्छु टाइप्स त्यो बेला नि भयो थियो अनि even during the movie मैले काम गरेर हुन्थेँ अनि you're that one person जो चाहिँ हैन म आफ्नो मेकअप आफ गरेर आउँछु मलाई टाइम भन 2 बजे भने 2 बजे ठ्याक्क आयो ठ्याक्क सर्ट लियो अनि नर्भस किन हुन्छु भन्दाखेरि त्यो बेला म थियो नि त डिपी अनि युआर भेरी टेक्निकल के किनकि धेरैजना एक्टिङहरू हुँदैन ओके मेरो फोकस मार्क कहाँ छ अनि म कन्फ्युज भएँ गरेर थिएँ छाड्दै मलाई याद छ यही चाहिँ टाइलको तल हेरेको थिएँ मैले म आफ्नै मार्क गरेर आउँछु अनि यु नेभर लुक डाउन तर टक 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 स्टेप लियो मसल मेमोरी मेरिल स्ट्रिप भाइब क्या अनि there's like I've always wanted to talk to you one on one हामी कहिले जिन्दगीमा भएको छैन तर from since the Miss Teen thing म त कस्तो यस्तो क्रस देखेँ oh god कसम म त सपनामा देखिरहेको हुन्थेँ जहिले पनि यो केटी कहाँ एक्कासी आयो अनि त्यतिखेर नि you used to dance अलिअलि भिडियोजहरू थियो complete package and I wanted you to do so good किनकि अब कसम यस्तो ठुलो क्रस भएको थिएन क्या मलाई त्यो कसैलाई हेरेर वाउ कस्तो दामी केटी यो हो यो कहाँबाट आयो and then you disappeared अनि I felt sad ल यस्तो राम्रो पोटेन्सियल भएको थियो अनि I found out you were studying के फिल्म स्कुल न्युयोर्क स्टफ त्यो गरेर आएर इन्डस्ट्री फेरि एक क्वाप खाएर गट म्यारिड कोभिड दिस फेरि ड्याम म्यान इट्स अ लेजेन्डरी करियर अनि हाम्रो एउटा भ्लग पनि छ त्यो भ्लगमा पनि I was just having a conflict within myself on you randomly said something sometimes some people say something and you don't know you made an impact on hera hamro kam entertainment ho 50 वर्षपछि after all this is gone after everyone's gone no one remembers the nitpicks and सानो कुरा controversy त आइरहन्छ नि I see you are involved in so many confusing यो बाइट्सहरू क्या अनि मान्छेले चाहिँ उडाइदिन्छ किनकि धेरै दिनभर बोल्दाखेरि 2-4 मिस्टेक त हुन्छ नि द अमेरिका यो मान्छेलाई उडाउनु परेछ नि त इज नो वान वान्ट्स टु बिलिभ द्याट दिस पर्सन इज मोर बेटर अर समथिङ द्याट्स अ थिङ द्याट एभ्री वान हेज अनि त्यो बेला भन्दाखेरि आई वाज गोइङ थ्रु समथिङ अन माई ओन अनि त्यो भन्दाखेरि हो नि
म किन सानो इल्युजन चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भएको भनेर एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ आई अन्डरस्टुड योर एनर्जी के अफ नट गिभिङ एफ टु सो मेनी थिङ्स एन्ड जस्ट बिङ ह्याप्पी विथ योर थिङ अनि समन इजी टु वर्क विथ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर यु गेट चोजन फर सो मेनी मुभिज कति काम गरेर हुन्छ बट येट आई थिङ्क द्याट योर ट्रु पोटेन्सियल इज हेट टु कम एज एन पर्फर्मर अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि त्यो काम गर्दा 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 अब आई निड टु गेट माई जब डन टट भनेर एक किसिमको भइसक्यो क्या तर यु लाइक यु एज एन एक्टर स्टिल निड टु लिन्छ नि सम वान अ डिरेक्टर आएर कोट्यायो भने के निस्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एन्ड राइट नाउ अल्सो युआर एम्पावरिङ एभ्री वान स्पेसली द लेडिज विथ यर डान्स मुभ्स देयर एन्ड देयर म त ओ माई गड so that's अलिकति पोखेँ मैले that's how I see you man you're like 2 million कति followers होइन you got like what man that's insane wow that's like earning हो नि त त्यो that's the love you earned and no matter what big wave comes across your ship is always sailing cruising मजाले weathering all storms so congratulations and you inspire people like us एन्ड मान्छेले उडाउँछ के आई नो कि मेन स्ट्रिममा आउनु बित्तिकै तिमीले यो गऱ्यो त्यो गऱ्यो यो फिल्म गऱ्यो भनेर तर आई मिन यु गट माई रेस्पेक्ट अलवेज थ्याङ्क यू सो एन्ड आइभ सिन यु गो थ्रु लाइक यो त ओभर अ डेकेड अर इभन मोर भइसक्यो योर जर्नी रेजिलियन्ट पर्सिभियरेन्स आई डोन्ट नो लस्ट फर वर्ड्स द्याट थ्याङ्क यू द्याट वाज सो नाइस टु हियर अल द्याट आई बिन फलोइङ यु सिन्स फर एभर भने त कम्पिटिसन पुरानो कम्पिटिसन जितेदेखि नै अनि यु अलवेज वेन्ट फर इट के द्याट्स वाट आई लभ एन्ड यु म्यारिड टु वान अफ माई भेरी क्लोजेस्ट फ्रेन्ड त्यो पनि सुपर मलाई कस्तो खुसी भएको थिएँ होइन अनि आई नो हाउ इज अनि हि निडेड समनलाई एक्चुली यिनीहरूको लभ पर्नु अगाडि म थिएँ एकछिन म बोल्छु यु ल्याभ इट टाइम यिनीहरूको सो लेमी हुज अ मेकअप आर्टिस्ट सी इज फिनोमिनल उसको स्टुडियोमा हाम्रो लेट डिरेक्टर निलुजी लाइक आई सेड म त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ थिएँ के तर आई वाज लाइक दिस लो की पर्सन हु इज अलवेज द वर्किङ अनि आई अल्सो रिमेम्बर आई एम अलवेज वर्किङ के अनि द्याट अल हेल्प इन माई युट्युब थिङ होइन तर त्यतिखेर निलु दिदीले आउ सिसान प्रियङ्का र आयुष्मानले गीत गाउँदैछ एउटा कभर सङ आई थिङ्क समथिङ द्याट वाज अलवेज द अल्सो देयर अर प्रचण्ड द्याट आई डोन्ट रिमेम्बर कोही थियो लिङ्क गराइदियो नि गाउँछ उनीहरूले आई नो आयुष्मान सिङ्स डज प्रियङ्का सिङ भनेको त अनि सुन्दाखेरि नट ब्याड इट वाज लाइक तिम्रो मनमा थियो अनि त्यो सुट गर्दाखेरि हल्का तिमीहरू दुईजना सिङ्गल थियो होइन द पब्लिक डेन्ट नो कि तिमीहरूको आफ्नो बाटो लागिसक्यो अलरेडी सिङ्गल अनि केही स्पार्क थियो तर मैले गेस त गरेको थिएन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि चाल त पाइसकेको थिएँ मैले पिपल न्यू इट पछि तर त्यो बेला पनि दुईजनाको कम्बिनेसन चाहिँ वा गुड पेयरिङ अफ द सिङ्गिङ एन्ड एभ्रिथिङ भएको थियो वी एक्चुली सर्ट समथिङ पछि पनि वी सर्ट वान मोर सङ द्याट वाज नेभर रिलिज्ड तर मसँग फुटेज छ इफ यु गाइज वान्ट इट्स विथ योर पप्पी पनि yes oh yeah actually I want that footage give it to me okay त्यो छ कम्प्युटरमा कतै म अस्ति के आई डोन्ट डिलिट मोस्ट अफ माई स्टफ के इट्स लाइक 200 वटा हार्ड ड्राइभ छ होला क्या मसँग समवेयर आई फाउन्ड द्याट ए यो पनि गरेको थियो है हामीले भनेर वेन प्याराडाइम जस्ट स्टार्टेड 2017 तिर वी डिड शूट द्याट yes we did कुन गीत थियो त्यो थाहा छ and then I go inside now by saying something stupid like I love you okay त्यो थियो त्यो पनि रमाइलो भयो सो देयर इज अ लट द्याट्स ह्यापेन्ड अनि हामी कहिले वान अन वान बस्न पाएको छैन त्यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्ने कुरा हो होइन बट वी अलवेज मेट सो मच हामी एक्चुअली माछा खाना पनि गएको रिमेम्बर वी डिड द्याट मेरो भ्लग थ्याङ्क यू त्यो त हामी कहाँ टाढा गएको थियो समवन साइड कस्तो रमाइलो भएको थियो इट वाज रियली फन आयुष्मान वाज देयर बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ बसिदिरहेको थियो हामीलाई एन्टरटेन गरिरहेको थियो चिसो यस्तै यस्तै बेला हो खास गरी फेबतिर नै हामी गएको थियो यु सच फेब इज योर फेभरेट मन्थ वाइ सो because Feb is just generally considered the love of month because month of love because of all the days that come Valentine go whole week package I never knew that there was an entire package with Valentine's Day no bistai tha pao maile but it's because it's my birthday as well and when is it
It's Feb 27th. Wow, happy And that's birthday in the day, advance. thank you, we got married as well, Nita. मेरो birthday को Okay. दिन यस्तो खतरा साइड थियो that we were like, let's just get married भनेर. So Feb is important. कति वर्ष भयो? This year is our 5th wedding anniversary. Wow. Yep. Wow. COVID मा So this lady right here, COVID मा मान्छे हामी के गरेर बस्छ त? She produced a whole show के एउटा series नै के. बाप रे यार यो मान्छे खत्रे हो. बुढा खिच्दैछ. I mean, I've been to that place also. हैन? चिलमा there's Ayushman and there's like ladies there. हैन? 4-5 जना महिलाहरू मात्रै of all different ages हुनुहुन्छ. अनि उनीहरूको काम म भन्न मिल्छ Yeah, of उनीहरूको course. काम चाहिँ के भन्दाखेरि सबै कुरा कपी सपी गर्यो अनि एकजनाको डेस्क यसरी छ एकजनाको डेस्क पछाडि छ सो ड्राइभ पास गर्यो दुईजना यसरी एडिट गर्दै काम गर्दो रहेछ अनि यति काम गरेपछि त सक्सेस आउँछ नि त इट्स नट लाइक देयर स्लिपिङ अन लाइक हुन्छ नि अलिअलि सुटमा जान्छ त्यस्तो होइन एभ्री वान सक्सेस इज ब्याक अप विथ अ लट अफ हार्ड वर्क देयर सो त्यो नि मलाई लास्ट कुल लाग्यो मलाई नि यस्तै बुढी Our चाहियो office setup is so cute, no? Did you see my pink Mac? ओ माई It's so गॉड है cute. Yeah. आयुष्मानको चाहिँ पुरा त्यो इज गट दिस हुन्छ नि अर्कै Yeah. ओल्ड मनी भाइब्स छ ऊ मान्छे एभ्रिथिङ इज ओल्ड मनी कलर उसको त्यो सिसाको सेफमा आई डोन्ट नो गड नोज कतिवटा क्यामेराजहरू छ उसको त्यहाँ छ भने उता ठ्याक्कै पिङ्क म्याक छ या आई लाइन इट अप अनि प्रियङ्काले पछि एडिट गर्छ वाट सी इज स्टिल एडिटिङ उसले एडिट गर्छ हाम्रो सोहरू यस्तो छ त अनि हुँदैन त पिपल रिच एट प्लेसेस कज देयर आर वर्किङ बिहाइन्ड अल्सो होइन मैले बेसी बोलिरहेको छु छैन No. It's just that, no, a lot of people don't know this about me, that we have our little work set up and I have my own corner and Ayush has his own corner. Aajkal चाहिँ झन् a lot of influencer marketing भइरहेको छ नि. We take up the whole deal. It makes it so much easier. Dub पनि घरमै गर्छ, edit घरमै गर्छ. कतिवटा कमर्सियल हेर्छु म टिभीमा इट्स योर हाउस ओके Yeah. that's super smart if you want to work in Nepal that's the way जस्तो लाग्छ कि मलाई be very 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 resourceful Yeah. अनि I see so many like new companies they have this marketing agency not bad it's a good thing to have a manager HR this and that अनि staff 20 जना छ अनि clients पुग्दैन नि त तर मैले पनि प्याराडाइम सुरु गर्दाखेरि we were just 4 people we do everything like that 4 जनाले एउटाले अब ठिक छ क्यामराम्यान प्लस एडिटर प्लस बेला बेला भाँडा माझिदिउँ देखि लिएर अब सबै गर्नु पर्छ कि दिस इज हाउ थिङ्स रन इन नेपाल द्याट्स जस्ट हाउ इट इज तर paradigm has come such a long way अहिले त. द्याट्स अ भेरी It's fun. ब्युटिफुल टिम It's द्याट fun. The contentहरू पनि. It's I think the only other content other than mine that I create that I watch completely के म नभएको एपिसोड पनि because it's fun sometimes time pass गर्न लागि. त्यहाँ चाहिँ म फिटिकै छैन आई जस्ट ह्यान्डेड इट ओभर टु यङ पिपल दिस इज कम 2-4 वर्ष काम गर्छ सिक्छ आफ्नै कम्पनी खोल्छ आई डोन्ट माइन्ड किनकि उनीहरू आउँछ सिकोस् भनेर हो Yeah. द्याट बिल्डिङ हेज बिन सच अ इट्स अ भाइब देयर अनि जो आएको छ अहिलेसम्म सबैजनाको करियरहरू कस्तो राम्ररी गएको छ कि Yeah. आई डोन्ट केयर इफ इट्स लाइक आई डोन्ट लाइक हुन्छ नि एडिटर होस् मोडल होस् अर फिल्म मेकर एनी वान हुज स्टेप्ड इन टु द्याट बिल्डिङ एन्ड वर्क विथ अस फर सम टाइम सबैजनाको करियर चाहिँ राम्रो भएको छ कि Yeah, द्याट that's प्लेस nice. होल्ड्स इट्स बेसिकली भेरी नर्मल बिल्डिङ विष्णुमती किनारमा देयर इज दिस वान बिल्डिङ बट त्यहाँ आएर कति धेरै कुरा भएको छ फन मेमोरिज लाइक हन्ड्रेड्स अफ पिपल हेभ बिन देयर कसैको अहिले वेडिङ कम्पनी छ कसै के छ तर सबैले सिक्छ आउँछ जान्छ सो That's nice. द्याट्स द एनर्जी अफ द सब्सक्राइबर्स देम सेल्फ aspiring to be filmmakers or content creators they apply they work so अहिले म के पनि हेर्दैन all credit to the people who work there it's amazing म कस्तो नर्भस हुन्छु कि अब लाइक त यत्रो बेर बोल्छ कि अब there's no need to be nervous now. म सेटल डाउन हुँदैछ Yeah. सो वाट इज अनि अर्को कुरा लाइक प्रियङ्का आयुष्मान दे मेड अ होल सिरिज बिचमा अरू पनि काम गर्दैछ पटक लेखेर ट्याक्क बनाइदिइसक्यो अनि सेक्रीमा एउटा दुइटा मुभी मलाई आयुष्मानले चाहिँ फुटेजहरू आएर बेला बेला वी मिट वन्स इन अ मन्थ वन्स इन 2 months आयुष्मान भेट्छ इज लाइक माई स्ट्रिङ्क आउँछ Yeah. इज लाइक हुन्छ नि सोल हिलर आउँछ लिसन बेब टाइपको छ उसको पारा आई लभ यु त यस्तो हो भनेर फेरि मलाई अलिकति हुन्छ नि उसले ठिक ठाउँमा ल्याउन ट्राई गर्छ. ही ट्राइज हिज बेस्ट Yeah. एन्ड इज भेरी गुड विथ इट अहिले उसको कन्टेन्ट पनि अलिअलि मान्छेहरूलाई कस्तो सब द्याट हेल्प इज निडेड फर सो मेनी पिपल अनि Yeah. आउँछ अनि बेला बेला ओके दिस इज वाट वी शट इन दिस हुन्छ नि उसको फिल्म पनि आइरहेको छ त्यो विमान. विमान द्याट्स अमेजिङ द्याट्स वान मुभी आइएम लुकिङ फरवर्ड टु अनि के गरिरहेको हुन्छ क्या एन्ड
Talking about movies, so Priyanka texted me hiजो अस्ति कहिले हो बिफोर सी गट सिक अनि सिसन यो एउटा मुभी छ मम्मी भन्ने मैले कति धेरै काम गरेको छु तर दिस मुभी इज क्लोजेस्ट टु वाट वी निड टु बी मेकिङ Yeah. मैले हेर्न पाएको छैन आई वाज अल्सो थिङ्किङ मनी बिराम भयो ढल एक दुई दिन तर आई थिङ्क हामीले प्लान गरेछौँ 2-3 दिनमा हामी सबैजना हेर्न जाऊँ भनेर सो वाट स्पेसल अबाउट दिस मुभी दिस इज द फर्स्ट टाइम डिरेक्टर है फेरि This is the first time director. The writer, director, they're husband and wife. होइन अनि like you said नि कतिचोटि नेपालमा कस्तो हुन्छ भने directors they just leave the actor के अब प्रियङ्का कार्कीले छु सो उसले आफै गरिहाल्छ नि भन्ने हुन्छ क्या प्रायः जस्तो फिल्ममा एक्सपेक्ट द्याट Yeah, and then so whatever you do, it's okay, के अनि अब हामीलाई पनि त मनपर्छ नि त to become the director's actor, के to see that vision and to work according त्यही alignmentमा with the director. There are very few directors who work like that के नेपालमा जसको चाहिँ एउटा vision हुन्छ जो who brief you about the backstory of the character, who sit with you. अब यहाँ कति फिल्ममा आजकल वर्कसपको चलन भएको छ होइन but workshop is basically just sitting and just गफ मारोइङ के and reading. Nothing really त्यस्तो achievement हुने खालीको but your workshopमा चाहिँ like it really helped me to understand the character better and all that. So all that I think देखिएको छ जस्तो लाग्यो स्क्रिनमा. There are some people आजको दिनसम्म पनि I'm getting about 1 week भइसक्यो फिल्म लगाइरहेको अनि I'm getting DMs of people actually saying this might be my best performance till date हुन्छ नि जुन सिजनले पनि सुरुमा भनेको थियो त्यो फुल पोटेन्सियल एउटा एक्टरमा निकाल्न सक्ने खालीको डिरेक्टर भेटाएँ जस्तो लाग्यो क्या मलाई समर एन्ड देन दिस जनर जुन छ नि यो साइकोलोजिकल थ्रिलर हरर आई फिल लाइक त्यति धेरै एक्सपेरिमेन्ट भइसकेका छैन नेपालमा बट जतिमा भएको छ आम नट सेङ द मुभी इज फ्ललेस है आफ्नो फ्लजहरू छ बिकज हरर बनाउन थ्रिलर बनाउन एकदम गाह्रो जनर हो कि you have to be very good with your cinematography and sound and all that त्यसमा कहीँ कतै अलिअलि चुकेको होला I'm not saying it's perfect तर जतिजनाले हेर्नु भएको छ they've given me excellent reviews and okay अहिलेसम्म हेरेकोमा this is the best भन्ने खालीको so that's why I felt like you know I need to speak about this movie more so that more people know about it. That's actually very kind of you thinking about promoting it त्यसरी I saw you on the streets अनि that's something you don't need to do नि त आफ्नो काम त भइसक्यो आफ्नो स्यालेरी पाकिसक्यो बसौँ घरमा अर्कोमा जाऊँ भनेर पनि हुनसक्छ तर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सो what is the difference what is special about how he directed or handled the whole project हामी पनि अलिकति सिकौँ न I think the authenticity हो first of all चाहिँ of what they're trying to show because movies भनेको के हो you just create a make believe world हो नि त अनि मम्मी चाहिँ कस्तो खालको छ भने horror is a sub genre है मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेँ कि तपाईँ 100% एकदम horror मात्र एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ नजानु it's a sub genre there are a few jump scares तपाईँ तर्सिनुहुन्छ बट हररले भन्दा पनि त्यो स्टोरीको प्रोग्रेसन एन्ड जुन मेरो क्यारेक्टर छ आई प्ले दिस लेडी नेम्ड सपना हु इज लाइक कम्प्लिटली लाइक अफ हुन्छ नि अनि उसलाई भएको इभेन्ट्सहरू इन हर लाइफ विच आई थिङ्क अ लट अफ पिपल क्यान रिलेट टु बिकज एउटा बिहा भइसकेपछि अब फ्यु थिङ्स आई थिङ्क मैले भन्न मिल्छ बिकज एक हप्ता भइसक्यो नि त हलमा लागेको लाइक बिहा भइसकेपछि नेपालमा एउटा चलन छ कि वेयर अ लट अफ पिपल स्टिल टेल यु जति दुःख पाए पनि बस अब बिहा भइसक्यो मान्छेले के भन्छ स्पेसली इफ यु हेभ किड्स बच्चाहरू कसरी हुर्किन्छ बाउआमा छुट्यो भने दुःख पाउँछ सो अ लट अफ द टाइम्स आई फिल लाइक छोरी मान्छेलाई चाहिँ स्पेसली युर जस्ट बेसिकली ट्रेन्ड टु जस्ट सहे गर्ने कि खपे गर्ने जे भयो भने अब मान्छेले के भन्छ उसले के भन्छ इज्जतमा दाग लाग्छ यस्तो एकदम धेरै सुन्छ नि त हामीले सो यो मुभीको चाहिँ यो इस्युलाई पनि अलिकति उठाएको छ कि लाइक वेन इज इट इनफ त enough is enough कहिले हुन्छ त how many days or how many months years are you supposed to live like that अनि when त्यो बोइलिङ पोइन्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ नि सो त्यो इस्युहरूलाई छोएको छ how it psychologically mentally fucks up a woman if हुन्छ नि you're in a space like that अनि त्यो पनि सहेको छ हेर्दाखेरि you look fine you have a business you have kids you look like a happy woman but like are you really happy भने त्यो एकदम धेरै लेयर्सहरू छ क्या सपनाको क्यारेक्टरमा सो त्यो बाँच्दा she's gone a little bit अफ होइन अनि त्यो अलिकति त्यो प्रेजेन्स अफ द डिभाइन डेभल त्यो सुपर पावरको कुराहरू पनि छ तर त्यो चाहिँ अ लट अफ इज इट डिरेक्टरले चाहिँ अडियन्सलाई ओपन अन्डरस्ट्यान्डिङमा छोडिदिएको छ कि फिल्म सकिँदाखेरि यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इट इन योर ओन वे भूत आएको हो र या त होइन उसको इमेजिनेसन हो कि उसले हालुसिनेट गरेको हो कि होइन साँच्चीकै भूत आएको होइन साँच्चीकै डिभाइन प्रेजेन्स थियो जे पनि तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट लाइक म्यारेजभित्र पनि अब्युज हुन्छ नि त सो त्यो अब्युज अनि अलिकति लेयर छोएको छ अबाउट योर ओन सेक्सुअलिटी एन्ड इन्डिभिजुअलिटी पनि इफ यु आइडेन्टिफाई एज लेट्स से lesbian or a gay or someone from that community and if you have to live inside the closet
त्यसले पनि तपाईँलाई कसरी असर पार्छ अनि पछि चाइल्ड when you're growing up childhood trauma हुन्छ नि त्यसले तपाईँलाई कतिको असर पार्छ एज यु ग्रो अप सो एकदम धेरै यस्तो डार्क टपिक्सहरूलाई छोएको छ क्या यो मुभीले एन्ड इट्स ट्राई टु मेक दिस ब्युटिफुल मुभी अलिअलि सबै छोएर सो सब्जेक्ट पनि मलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको हो अनि प्रेजेन्टेसन तपाईँलाई थ्रिल मनपर्छ भने वान वर्डमा भन्दाखेरि आयुषले मुभी हेरेपछि हि टोल्ड मी यो हरर फिल्म होइन यो साइकोलोजिकल ड्रामा पनि होइन यसले चाहिँ लाइक यहाँ हान्ने खालेको इट विल फक यु अप खालेको मुभी हो भनेको थियो कि सो बेसिकली इट्स द्याट मुभी इट्स गोइङ टु फक अप योर फर फ्यु डेज के त्यस्तो चाहिँ बनाउँछ यो मुभीले सो त्यो वेमा चाहिँ इट्स वेल मेड ओके हाउ कुड यु रिलेट टु इट हैव यु यु डोन्ट नीड टु डाइभ इन योर पर्सनल इश्यूज तर अलिकति रिलेटेबल थियो कि रिलेटेबल खासमा अब एकदमै पर्सनली फक्टअप खालेको क्यारेक्टर थियो नि त मेरो अनि अल माई लाइफ आई एम भेरी फार फ्रम द्याट क्यारेक्टर है जुन मैले स्क्रिनमा पोर्ट्रे गर्नु परेको थियो बट आई हेभ डेल्ट विथ एङ्जाइटी इन द पास्ट के एकदम एक्सट्रिम एङ्जाइटी वेयर आई ह्याड टु गेट हेल्प एक वर्षको लागि लाइक विथ अ साइकियाट्रिस्ट औषध चाहिँ मैले कहिले पनि खाएन तर एउटा 2015तिर चाहिँ एकदमै डार्क फेज आएको थियो क्या मेरो लाइफमा वेयर म राति सुत्नै सक्दैन थिएँ अनि आई डिन्ट इभन नो द्याट वाज एङ्जाइटी बिकज मलाई कहिले पनि भएको थिएन अनि फर्स्ट टाइम ट्रिगर चाहिँ मलाई फ्लाइटमा भएको थियो कि I was going to Korea, I still remember, you know. This was when you were working? I was working. I had gone on a work trip. अनि म फ्लाइटमा बसेपछि मलाई कस्तो सास फेर्न गाह्रो भएको थियो कि 2015मा अनि मलाई थाहै थिएन वाट वाज ह्यापनिङ अनि म उठेँ मलाई कस्तो गाह्रो भयो अनि फेन्ट होला ला जस्तो भयो अनि मैले एयर होस्टेसहरूलाई भनेँ अनि उनीहरूलाई त थाहा हुँदो रहेछ नि त ओके युआर ह्याभिङ प्यानिक अट्याक भन्ने मलाई त्योभन्दा पहिला लाइफमा कहिले भएको छैन एन्ड आई लभ फ्लाइङ होइन सो एयर होस्टेस चाहिँ मलाई एन्ड आई वाज लाइक ओके दिस प्लेन निड्स टु ल्यान्ड भएको थियो क्या मलाई आई हेभ टु कम आउट अफ दिस क्लोज स्पेस भयो नि त झ्याल पनि खोल्दैन केही खोल्दैन त्यो फ्लाइटमा मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो कि आई रिमेम्बर 2015मा एन्ड देन म कोरिया पुगेँ आई वाज देयर फर 4 days आई वाज सपोज टु हेभ 3 shows रातभर सुत्न नसक्ने अनि त्यतिखेर कोमल ओली दिदी हुनुहुन्थ्यो क्या सी वाज अल्सो वान अफ दि अदर पर्फर्मर्स अनि राति मेरो सोलो सिङ्गल रुम अनि म सुत्नै नसकेर मैले लिटरली all 3 nights कोमल दिदीलाई उठाएर एन्ड सी वाज सो काइन्ड एन्ड सो स्विट उहाँ मसँग रातभरि हिँड्नुहुन्थ्यो क्या बाटोमा like to listen to me and to make me feel better अलिकति बाहिर निस्का हावा because even she didn't know what was going on and she didn't have to do that absolutely not तर she did के अनि अहिले पनि म दिदीलाई कहिले काहीँ भेट्दाखेरि दिदीले त्यो कुरा सम्झिनुहुन्छ क्या तिमीलाई यस्तो गाह्रो भएको थियो भनेर सो त्यसपछिबाट स्टार्ट भएको आई डोन्ट नो वाट ट्रिगर्ड इट बट इट कुड हेभ बिन त्यो एक्चुली मलेसियन एयरलाइन्सको फ्लाइट क्रास भएको थियो नि रिमेम्बर नट द मिसिङ वान द्याट वाज पिन डाउन के त्यतिखेर म मलेसियन एयरपोर्टमै थिएँ कि आई वाज सपोज टु गो टु अस्ट्रेलिया अनि द फ्लाइट द्याट वाज ल्यान्डिङ नि त्यही फ्लाइट चाहिँ मेरो फ्लाइट थियो कि ओके इन द मर्निङ सो त्यो फ्लाइट ल्यान्ड भएर म अराउन्ड 2-3 AM एयरपोर्टमै थिएँ अनि ट्रान्जिटमा थिएँ बिकज आई वाज गोइङ टु अस्ट्रेलिया नेपालबाट सो ट्रान्जिट अलिक लामै थियो अनि त्यही फ्लाइट चाहिँ मेरो फ्लाइट थियो एन्ड द्याट वाज द फ्लाइट द्याट वाज पिन डाउन अनि त्यतिखेर चाहिँ खासै त्यस्तो म्यासिभ रियाक्सन भएन आई वाज लाइक ओके ओ माई गड दिस इज रियली ब्याड चाहिँ भयो थियो एन्ड आई स पिपल कमिङ इन लाइक स्क्रिमिङ क्राइङ हुन्छ नि अनि त्यसपछि मलाई मलेसियन एयरलाइन्सको मान्छेहरूले अब तपाईँलाई अस्ट्रेलिया चाहिँ पठाउन मिल्दैन बिकज एभ्रिथिङ डामाडोल भइसक्यो बट देयर इज अ स्केड्युल फ्लाइट द नेक्स्ट फ्लाइट द्याट गोज ब्याक टु नेपाल फ्रम मलेसिया यु जस्ट गो ब्याक टु नेपाल अनि बरु 3-4 दिनपछि मेबी यु क्यान स्केड्युल अगेन विल टेक केयर अफ अल द फ्लाइट यताउति भन्दा अब 3-4 दिनपछि त मेरो जाने कामै थिएन बिकज आई वाज एक्चुली गोइङ फर मिस्टर एन्ड मिस अस्ट्रेलिया नेपाल के त्यो सोको लागि जाँदै थिएँ क्या म एन्ड द्याट वाज द नेक्स्ट डे सो 4 दिनपछि जाने कुरै थिएन त्यतिखेर म फर्केर आउँदा नि मलाई केही भएन of course I was a little traumatized with all that I saw people crying and all that and I came back and त्यसपछि when I took the next flight I don't know त्यो plane भएर ट्रिगर भएको के भएको but त्यो प्लेनमा ट्रिगर भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि almost a whole year नै I couldn't fly प्लेन सम्झिने बित्तिकै डर लाग्ने एकदम डर लाग्ने अनि त्यतिखेर नै हो मेरो सुन्तली भन्ने मुभी रिलिज भएको थियो अनि बुसान फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुन लाग्थ्यो आई वाज इन्भाइटेड टु वक द कार्पेट बट आई कुडन्ट गो आई प्याक्ड एभ्रिथिङ आई प्याक्ड अल माई क्लोज होइन म जान्छु या मेरो यसले त मेरो करियरलाई एफेक्ट हुन्छ पनि भएको थियो बट आई कुडन्ट गो सो आइ एम सेयरिङ दिस ब्याक स्टोरी चाहिँ बिकज त्यो 1 year मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो 1 year मात्र होइन 2015बाट म कम्प्लिटली हिल हुनलाई कम्प्लिटली हिल त आई थिङ्क तपाईँ कहिले पनि हुँदैन वन्स यु हेभ एङ्जाइटी देयर विल बी सर्टन एपिसोड्स एन्ड इन्सिडेन्ट्स जसले अलिकति तपाईँलाई त्यो फेजमा लान खोज्छ बट नाउ आई फिल लाइक आइ एम इन अ फेज वर आई हेभ इट अन्डर कन्ट्रोल क्या आई नो द्याट मेरो माइन्डले मैले कन्ट्रोल गर्न सक्छु आई क्यान नट लेट दिस थिङ विन ओभर मी भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ अहिले छ जुन पहिला थिएन सो 15बाट 2017सम्मै होला अलमोस्ट 2 years नै अलिकति उड्न डर लाग्ने प्लेनमा बस्दा पनि एकदम डर लाग्ने जतिखेर नि साँझ भयो कि मर्छु जस्तो लाग्ने एभ्री नाइट मर्छु जस्तो लाग्ने कि साँझ राति भयो कि अब म मर्छु आज हुने कि उताबाट ठुलो गाडी आइरहेछ भने अब म आफ्नै लेनमा छु आफ्नै गाडीमा यसले मलाई हान्छ भन्ने फिल हुने त्यस्तो खालको अलिकति अलिक वर्स नै भएको थियो कि त्यो टाइममा
Yeah, if I could interrupt, मलाई of course. few people थाहा छ like relate गर्नलाई. पारस दाइ hates fly. Paras Khadka, the cricketer, like a tough dude, Yeah. tall, he hates flying. He hates flying. Even Nitesh Lai पनि Nitesh Jankur, the singer, he's like super strong dude. तर he hates flying. These guys, दुईजना छ. अनि नितेशको पनि केही थियो होला, I don't know. He just does not enjoy flying that much. Paras Dai and me, we know someone in common who had that flight को नेपालमा त कति क्रास भइरहन्छ नि त. So मेरो दाइको साथी अनि पारस दाइको नि अलमोस्ट बेस्ट फ्रेन्ड खालको हुँदो रहेछ क्या. सो द्याट ट्रिगर्ड हिम जस्तो लाग्यो. सो आई मिन लाइक द मोस्ट masculine or whatever you call it, male guys struggle with this also. Okay? I in my thought, maybe it's because our life is a bit more exciting. No? There's so much of adrenaline rush when you go to the stage, when you're performing, so many people. So the enzymes are even people who play a lot of video games, since it's so exciting, they fall through this anxiety trap. Because video games it's super engaging. एकदमै इन्टेन्स भइरहेको हुन्छ अनि यु कम टु द रियल लाइफ अनि ट्रिगर गर्छ कि. अनि मैले कतिजना आई एम प्रिटी स्योर यु नो हाम्रो इन्डस्ट्रीमा आई नो maybe a dozen people who are on medication, like the most successful out there. सबभन्दा like people think यसको जस्तो खुसी कसैको लाइफ छैन, तर कतिजना चाहिँ झन् यो एन्टरटेनमेन्ट फिल्डमा त कतिजनालाई मेडिकेसनमा देखिरहेको छ. सो डु यु थिङ्क इट्स बिकज द एक्साइटमेन्ट द्याट वी हेभ डे टु डे बेसिसमा एकैचोटि ट्रिगर हान्ने? बिकज I don't know, मैले कहिले पनि बसेर सोचेको चाहिँ छैन है what could be the trigger. Did you go to therapy or anything? I did. I went to therapy for 1 year. Medication चाहिँ मैले कहिले पनि खाएन. थेरापीमा बसेँ 1 year अनि त्यही थेरापीमा कुरा गर्दाखेरि नै it looked like that is what might have triggered my anxiety. But childhoodको कुराहरू पनि हुनसक्छ because there are so many childhood traumas that we never process के. नेपालमा चाहिँ कति धेरै चलनमा अब यस्तो भएको छ भन्यो अनि जस्ट पुट इट अन्डर द कार्पेट अनि कहिले पनि एड्रेस नगर्ने त्यस्तो खालीको छ नि त. जे भए पनि यु जस्ट प्रिटेन्ड लाइक इट्स ओके. कतिचोटि म देख्छु क्या लाइक मेरो घरमा पनि नट जस्ट सेङ मेरो आफ्नो लाइक विथ मी आयुष स्टफ होइन, लाइक माई पेरेन्ट्स एन्ड ठुलो ठुलोमा सानो सानो कुरामा झगडाहरू हुन्छ नि लाइक उनीहरूको. एन्ड आई फिल लाइक दे जस्ट झगडा हुन्छ अनि 3-4 दिन नबोल्ने एन्ड दे जस्ट एक्ट लाइक इट नेभर ह्यापन के. सो यस्तो कुराहरूले आई फिल लाइक दबाएको हो नि त कुरालाई भित्र. अनि कति धेरै रिजन्सहरू हुनसक्छ जस्तो लाग्छ क्या द्याट माइट ट्रिगर यो एङ्जाइटी or यो प्यानिक अट्याक हुन्छ नि. लाइक द इमोसन्स एन्ड द ट्रमा द्याट युभ नट डेल्ट विथ त्यो पनि सर्फेसमा आउँछ. हाउ डु यु डिल विथ इट? किनकि भइसक्यो अब छाडिदिउँ. मेबी दिस इज द बेटर वे कि जब मान्छेलाई एङ्जाइटी डिप्रेसन थाहा थिएन, कसैले ल टाउको दुख्यो भोलिपल्ट ठिक भइहाल्छ भनेर त्यस्तो थियो नि त प्रोसेस पहिला. अलि के भन्छ मेलान्कोलिक मान्छे हो यो, द्याट वाज द ओन्ली टर्म. अलिकति उसलाई त्यस्तै छ अब सक्यो खायो पियो अनि बिर्सिन खोज्थ्यो नि त मान्छे. इज द्याट वाज द्याट बेटर जस्तो नि लाग्छ क्या मलाई कहिले काहीँ. अहिले सबै कुरा थाहा छ अनि यु नो यु हेभ एङ्जाइटी, सो झन् ट्रिगर हुन्छ कि अर वाट इज इट कि हाउ डु यु प्रोसेस इट? खै म त यु वेन्ट थ्रु 1 year अफ दिस थेरापी. आई वेन्ट एन्ड देन आई म्यारिड टु समवन who is like a healer. And Ayush is really good in these things and to listen. And he practices meditation and like healing yourself. Timro tyo energy afai ma cha bhanne kura. So 2018 ma tyo thik bhayisakepachi चाहिँ it came back to me again मेरो postpartum ma ke. My pregnancy was really good. You know, the most happiest girl that you'll see. जतिखेर नि हाँसिरहने. I had like no mood swings. हुन्छ नि त्यो प्रेग्नेन्सीमा एकछिनमा रिसाउने के हुने हुन्छ भन्छ नि. मलाई कहिले भएन बिकज मलाई पिरियड्समा पनि त्यो हुँदैन कि. मुड स्विङ चाहिँ मलाई कहिले हुँदैन पिरियड्समा पनि. यु विल जस्ट सी मी द सेम पिरियड्सको बेलामा पनि. सो प्रेग्नेन्सीमा पनि त्यस्तै भयो. सो आई वाज नट प्रिपेयर्ड फर पोस्टपार्टम रहेछ क्या. एन्ड पिपल डोन्ट इभन टक अबाउट इट रहेछ कि. नो बडी टोल्ड मी कि बच्चा पाइसकेपछि चाहिँ एकदम गाह्रो हुनसक्छ है तिमीलाई लाइक प्रेग्नेन्सी ब्लुज, प्रेग्नेन्सी एङ्जाइटी. एभ्री वुमन म्यान, एभ्री वुमन. मैले त जहिले पनि झन् मोडर्न एरामा त आई सी एभ्री वान केट भयो त्यति बेलासम्म खुसी छ. एन्ड देन 6 months डाउन द लाइन एभ्री वान्स फक्ड अप. त्यो हुँदो रहेछ कि. a lot of people go through that रहेछ but nobody talks about it रहेछ कि यहाँनिर चाहिँ. and nobody even tells you के. जस्तो म आफूलाई त जे भए पनि म अलिकति एजुकेटेड छु. when I was pregnant also I was going through a lot of things, what to expect, के हुनसक्छ. but मैले पनि कहिले एक्सपेक्ट गरेको थिएन क्या द्याट पोस्टपार्टम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेर. सो पोस्टपार्टम त मेरो इट वाज लाइक हरिबल नै भन्छु क्या म. यस्तो स्लिपलेस नाइट्स 2-3 monthsसम्म त मलाई यस्तो गाह्रो भएको थियो होइन. आयुषले मलाई यस्तो
यस्तो मजाले ह्यान्डल गरेको थियो नि त्यतिखेर लाइक हुन्छ नि डोन्ट वरी के हुँदैन लाइक सिटिङ विथ मी ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड माई फिलिङ्स त्यो एउटा स्पेस पनि आई फिल लाइक कति वुमेनले पाउँदैन बिकज what a husband to have. अफकोर्स त्यो त हो कतिचोटि चाहिँ अब यस्तो हो यो पोस्टपार्टम एङ्जाइटी हो यस्तो हुन्छ स्लिपलेस नाइट हुन्छ डक्टरकोमा जाने कि के गर्ने जस्ट कम लेट्स जस्ट ब्रिथ लेट्स रिल्याक्स लेट्स गो अन हलिडे के मात्रै गरेन कि उसले कति नाइट्स उसले म आयङ्कालाई सुताउँछु तिमी जस्ट गो एन्ड स्लिप इन अ सेपरेट रुम बिकज तिमी नसुतेको 3-4 रात भइसक्यो हुन्छ नि सुत्नै नसक्ने क्या म सुत्नै नसक्ने एकदम डर लाग्ने राति अनि जतिखेर पनि रुन मात्रै मन लाग्ने त्यस्तो भएको थियो क्या म अलिकति बादल लाग्यो भने रोइदिइहाल्ने त्यस्तो कि कसैले अलिकति सार खाली गीत बजायो भने रोइदिइहाल्ने सो एकदमै वकिङ अन एक्सल्स भएको थियो क्या सबैजनालाई अराउन्ड मी पोस्टपार्टमा नो बडी एक्सपेक्टेड द्याट क्या म यस्तो ह्याप्पी बब्ली थिएँ नि त प्रेग्नेन्सीमा सो लट अफ पिपल डोन्ट टक अबाउट दिस जस्तो पनि लाग्यो मलाई अनि त्यो पनि 3-4 महिना लाग्यो हिल हुन अनि यो चाहिँ प्रायः जस्तो ठाउँमा म कुरा किन निकाल्छु भने इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर हस्बेन्ड्स एन्ड उनीहरूको इन लज टु अन्डरस्ट्यान्ड के आई थिङ्क पहिलाको मम्सहरूलाई पनि हुन्थ्यो क्या यो बच्चा पाइसकेपछि रुन मन लाग्ने केही गर्न मन नलाग्ने एकदमै चुप हलाएर बस्ने त्यो पनि त खासमा पोस्टपार्टम ब्लुज त्यही नै हो कि बट पहिला त्यो मेडिकली कसैले पनि नो बडी हेड लेबल्ड इट और पिपल डिन्ट ह्याभ त्यति रिसोर्सेस और अन्डरस्ट्यान्डिङ टु नो कि ओके यो हो भनेर क्या पछि मैले कतिजनासँग सेयर गर्दाखेरि लाइक मेरो रिलेटिभ्सहरूतिर पनि थाहा छ मैले नानी पाउँदा त म 4-5 दिनसम्म रोक्कुरै गर्थेँ आँसु आए गर्थेँ किन रोको भनेर सोच्थेँ मलाई केही थाहा थिएन पछि आफै ठिक भयो सो सम पिपल त they go through the whole pregnancy blues and ठिक हुन्छ and they never even know okay it's like undiagnosed so यो कुराहरूमा चाहिँ फ्यामिलीको हेल्प हस्बेन्डको हेल्प आफ्नो पेरेन्ट्सको इन-लजको अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड हेल्प भयो भने चाहिँ कस्तो सजिलो हुन्छ क्या टु कम आउट अफ इट टु बाउन्स ब्याक बट अदरवाइज चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर लङ टर्म पनि स्ट्रेच हुन्छ क्या यो अनि त्यो चाहिँ देन इभेन्चुली बिकम्स पोस्टपार्टम डिप्रेसन क्या where you need medicines and all that. So it came back to me त्यतिखेर अनि अब अहिले आयङ्का इज 3+ भइसक्यो अनि आयुष एन्ड मी वी अलवेज वान्टेड टु हेभ 2 किड्स नि त सो अहिले पनि म सम्झिन्छु ओके आई वान्ट टु हेभ अनदर किड बट त्यो प्रेग्नेन्सीको खुसी पल त्यस्तो खासै याद आउँदैन तर त्यो दुःखको पल चाहिँ फेरि डाँडो दिमागमा आउँछ क्या एन्ड देन आयुष सेज एकचोटि त युभ गन थ्रु अलरेडी अब त तिम्रो जिउलाई पनि बानी हुन्छ सेकेन्ड टाइम इजिली युल गो थ्रु इट इफ इट ह्यापन्स अगेन फर्स्ट टाइममा पो नौलो चिज थियो माई गड वाट्स ह्यापनिङ के हुँदैन भन्ने चाहिँ हुन्छ तर द्याट स्टेज विथ मी आई थिङ्क अबाउट इट हाउ डु पिपल कम आउट अफ इट तर लाइक इफ एनी वान्स लिसनिङ होइन अब मेबी त्यस सिचुएसनमा छ अरू आउनु लाग्छ अरू गइसक्यो भने हाउ डज वान कम ओके फर्स्ट चाहिँ मलाई यो भएपछि चाहिँ मैले एकदमै धेरै रिसर्च गरेँ आई स्पोक टु लट अफ डक्टर्स हुन्छ नि हु डिल विथ दिस थिङ्स अनि लाइक अब मेन्टली पनि औषधि खानुपर्ने पनि हुनसक्छ क्या कोहीलाई चाहिँ इफ इट गेट्स लाइक टु अ पोइन्ट वेयर तपाईँलाई चेक गर्दाखेरि क्लिनिकली यो नट जस्ट पोस्टपार्टम एङ्जाइटी मात्र नभएर पोस्टपार्टम डिप्रेसनमा पुगिसकेको छ भने चाहिँ यु विल अफकोर्स निड मेडिकल हेल्प एज वेल र त्यो हुन्छ धेरैजनालाई तर म्याक्सिमम् मान्छेलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सी ब्लुज चाहिँ हुन्छ कि प्रेग्नेन्सी ब्लुज भनेको चाहिँ राइट आफ्टर यु गिभ बर्थ जस्तो अब यु हेभ दिस होल स्याक एमनियोटिक फ्लुइड देयर इज अ बेबी ग्रोइङ इनसाइड अफ यु अनि एकैचोटि वात त्यो बच्चा निस्किसकेपछि इमेजिन द चेन्जेस द्याट यर बडी गोज थ्रु सो त्यो केमिकल चेन्जेस एन्ड इम्ब्यालेन्सले चाहिँ हुने रहेछ क्या लट अफ द टाइम्स द्याट एकैचोटि यो अल ओभर द प्लेस यो मुड इज अल ओभर द प्लेस यो बडी इज ट्राइङ टु कन्ट्रोल अल द hormones तर सक्दैन बिकज अ ह्युज थिङ हेज ह्यापन नि त यु जस्ट डेलिभर्ड अ बेबी सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ह्यान्डल गर्नलाई फर्स्ट थिङ आई फिल लाइक इज द्याट यु सुड नो द्याट दिस इज ह्यापनिङ टु यु के कतिजनालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हुँदैन यु सुड नो अनि अब मम्सले यु सुड नो त आफ्नो ठाउँमा छ बट द ड्याड्स द हस्बेन्ड्स एन्ड द फ्यामिली द्याट द लेडी लिभ्स विथ दे अल्सो सुड नो एन्ड त्यतिखेर फेरि कस्तो हुन्छ भने नि राइट बच्चा पाइसकेपछि यो स्टेट इज भेरी कसैले केही भन्यो भने चित्त दुखिहाल्ने बिकज त्यो हर्मोन एकदम इम्ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यही टाइममा चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ भइरहेको बेलामा नेपालमा एकदम ब्रुटल छ कि आई स्टिल रिमेम्बर क्या अब म बच्चा पाइसकेको थिएँ होइन अनि त्यसपछि पनि भुँडीहरू त अझै ब्लोटेड हुन्छ नि त अनि सम पिपल ऱ्यान्डमली टेलिङ मी अझ एउटा बच्चा छ क्या हो भित्र भन्ने आई डोन्ट नो इफ दे थिङ्क इट्स फनी बट इट्स नट नि त सेन्सिटिभिटी एकदम हाई भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर अनि बडी इस्युजहरू भइरहेको हुन्छ स्पेसली म त आई हेभ अलवेज बिन अ भेरी स्किनी गर्ल के अनि म प्रेग्नेन्सीको बेलामा 100 kgs पुगेको थिएँ एक्चुली 98 पुगेको थिएँ अनि डेलिभरी रुममा एडमिट हुने बेलामा 99 पुगेको थिएँ अनि आयुषले मलाई बेबी एउटा पिज्जा खाइदिइहाल्यो 100 पुग्यो भने यो इतिहास हुन्छ नि कहिले पुग्छ तिमी हि इज अलवेज बिन लाइक द्याट क्यान आई वाज लाइक बेबी लाइक 100 सोच त भोलि पर्सि तिमी दुब्लाइहाल्छ नि बट फर यु टु बी एबल टु से म 100 किलो पुगेको थिएँ जुन म पुगिनँ आई रिच 99 kgs होइन अनि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा के थियो भने बच्चा निस्केपछि म स्वाट्टै 80-81 भइहाल्छु नि बिकज आइम थिङ्किङ कि बच्चा सँगसँगै के निस्किन्छ फ्लुइड निस्किन्छ अनि म घटिहाल्छु बट म 99बाट 96 मात्रै भएँ कि ओन्ली द बेबीको वेट अनि अलिकति अब तिम्रो फ्लुइडहरू कम हुन्छ अनि एमनियोटिक स्याक कम्स आउट त्यसको मात्रै वेट निस्किने रहेछ सो 4 kilos मात्रै घटेँ म होइन 99बाट 95-96 जति मात्रै भएँ त्यसपछि
पनि मलाई गाह्रो भएको थियो. आई थिङ्क त्यसले पनि अलिकति ट्रिगर भएको हुनसक्छ क्या, जस्ट टु एक्सेप्ट योर सेल्फ कि ओके बिस्तारै म दुब्लाउँछु, बट त्यतिखेर पनि यस्तो हुँदो रहेछ क्या फेरि प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ यो भुँडी इज सो बिग द्याट यु डोन्ट रियलाइज द्याट अरू प्लेसेस हेभ अल्सो बिकम बिग एन्ड यु लुक क्युट के. जे लाउँदा नि क्युट देख्ने, पुइकको भुँडी निस्किने, अनि जसले नि कस्तो क्युट भन्ने, माया गर्ने होइन, अनि कस्तो क्युट देखेको भन्ने, पेङ्गुइन जस्तो देख्यो भन्ने. सो युर इन दिस डिफ्रेन्ट हाई क्या. अनि बच्चा पाउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने अ लट अफ द अटेन्सन जस्ट अटोमेटिकली सिफ्ट टु द बेबी. बिकज मेरो हस्बेन्डको लागि पनि मेरो छोरी, मेरो ग्रान्ड मदर, मेरो ममलाई मेरो नाति आयो, नाति आयो. सो अल अफ अ सडन त्यो अटेन्सन तिमीले कम पाउँछ कि. दिस इज फर अल द न्यू मम्स. अनि त्यसले पनि अलिकति हान्दो रहेछ कि हिजोसम्म चाहिँ म सेन्टर अफ अटेन्सन थिएँ, अब आज आइ एम नट द सेन्टर अफ अटेन्सन एनिमोर. अनि त्यो सेन्टर अफ अटेन्सन त सिफ्ट त भइसक्यो. आइम नट सेइङ कि तिमीलाई अचानकमा सबैले हेला गर्छ चाहिँ होइन, इट्स जस्ट अलिकति कम हुन्छ नि त. धन्न मेरो केसमा त त्यत्रो भएको थिएन बिकज रविना मामु इनफ्याक्ट बेबी पाइसकेपछि बिफोर इभन सिइङ द बेबी सी एक्चुली केम टु सी मी फर्स्ट के. लाइक इज पिङ्कु ओके भनेर डक्टरलाई सोधेर अनि सी मेट मी फर्स्ट एन्ड देन सी वेन्ट टु सी द किड. सो सबै घरमा त्यस्तो हुँदैन नि त, एकैचोटि एभ्रिबडिज एनर्जिज टु द बेबी. अनि त्यतिखेरबाटै अलिअलि हान्न थाल्छ द्याट ओके लाइक इट्स लाइक माई जब इज डन टाइप्स के. I've given birth to something that everybody was waiting for. And then you wake up next few days and you feel better. And then you look at the mirror and you're not cute anymore. Okay? Now you're fat. You're fat from everywhere. Okay? You're ugly. Breasts are purai pump so like दुख्ने, जहाँ पनि दुख्ने, जहाँ छुँदा पनि दुख्ने, and you don't feel good in your body, in your skin. So यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ एकदमै जरुरी रहेछ कि. मलाई पनि एकदमै ढिलो आएको थियो कि. सो त्यो एक्सेप्टेन्स तपाईँलाई आएन भने द्याट ओ माई गड यु आर लाइक द युनिभर्स, यु क्रिएटेड अ ह्युमन बिङ आउट अफ यु. people can't do that neither, especially men, that they can never do that, you know. So that already gives you a superpower, bhanne त्यो feeling, त्यो understanding चाहिँ, like we're miracle makers, okay. So don't let anybody take that away from you. भन्छु क्या म न्यू मम जाँदा. सो त्यो एनर्जीमा तपाईँ थ्राइभ गर्नुभयो भने चाहिँ लाइक देन तपाईँको स्कार्स एन्ड स्ट्रेच मार्क्स एन्ड जस्तो आई ह्याड अ सिजेरियन बर्थ होइन, त्यो स्कार्सहरू त्यो खासै लाइक ओ माई गड आम सो असेम भन्दा पनि ओ माई गड द्याट्स माई भिक्ट्री भन्ने फिल हुँदो रहेछ. एन्ड इट टुक मी अ भेरी लङ टाइम टु गेट देयर. म इजिली पुगेन त्यहाँ बिकज मलाई फिल हुन्थ्यो ऐनै हेर्न नमन लाग्ने. अब एकैचोटि 99 किलोबाट 80 किलो पुग्छु भनेर सोचेको पुगेन नि त म. सो त्यतिखेरको आफ्नो बडीलाई एक्सेप्ट गर्ने इस्युज एन्ड ओ माई गड आइड नेभर सिन माइसेल्फ द्याट बिग. अनि बच्चाको बम्प हुँदा त क्युट लाग्ने, त्यसपछि क्युट पनि लाग्न छोड्ने. एन्ड द कमेन्ट्स द्याट पिपल मेड, आई स्टिल रिमेम्बर. मैले बच्चा पाउने बित्तिकै 3 months पछि मेरो भाइको आफ्नै भाइको आई ओन्ली हेभ वान ब्रदर, उसको बिहा थियो कि. अनि साडी लगाएँ अभियसली. अब म मात्रै दिदी भइसकेपछि आई हेभ टु गो टु वेडिङ एन्ड आई वाज रियली बिग क्या त्यतिखेर, लाइक 85-86 किलोज थिएँ क्या. अनि आफ्नै रिलेटिभ्सहरूले पछाडिबाट त प्रियङ्का पो रहेछ है, म त कस्तो नचिनेको कस्तो भैँसी जस्तो देखेको भन्ने कसैले, अनि हाँस्ने के. अनि सो त्यो एउटा चाहिँ छ कि नेपालमा लाइक यु जस्ट इजिली बडी सेम सम वान एल्स एन्ड यु डोन्ट इभन ह्याभ द्याट अन्डरस्ट्यान्डिङ कि त्यो बडी सेमिङ हो भनेर. ल कसैलाई मोटो मात्रै भन्ने मात्र होइन, कसैलाई एकदम दुब्लो भन्छ नि हामीले, कस्तो लट्ठी जस्तो, त्यो पनि बडी सेमिङ हो कि. त्यो यो सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छैन कि मान्छेलाई. एन्ड दे जस्ट क्याजुअली टक अबाउट इट लाइक पिपल भेरी क्लोज टु यु सेङ कि ओ अझ एउटा बच्चा छ बुढीमा भन्ने, कस्तो भैँसी जस्तो देखेको भन्ने. अनि अब देयर वर सम पिपल हु इभन टोल्ड मी कि अब यत्रो जिउ भइसक्यो अब त कहिले पहिला जस्तो हुँदैन होला. एकदमै डिमोटिभेटिङ मान्छेहरू हुन्छ नि, people supposed to be close to you. So your चलनहरूले पनि it pushes you more into that corner okay, of the whole. अब blues त यसै पनि भइरहेछ with all the hormonal change and everything. And झन् साथ support मा चाहिने बेलामा त्यो खासै आउँदैन in this society except from a few people. That pushes you more into that corner and it's very difficult to come out of it okay. So त्यसबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ you have to be strong आफैमा. And like I said, you need to believe that you created a tiny human being from nothing नि त. आफ्नो भित्र राखेर पालेर 9 महिना यत्रो बनाएर and then you push that human being out of your body. त्यो भनेको त magic हो, you created magic. So you need to feel that. अनि आफ्नो husband main and in-laws, your mom, dad, your immediate family चाहिँ strongest support system हुनुपर्छ. Because after you give birth, a lot of people don't speak about this. That is the hardest time, okay? Honestly. For you, like for your body, your mental health, everything, just to bounce back. And plus, for a woman to completely feel like herself, okay, 100%, it takes 2 years after you give birth, okay. Sabai hormone, everything, A to Z, त्यही ठाउँमा पुग्नको लागि जहाँ you were pre-pregnancy, it takes you 2 years. Yeah, it takes you 2 years to reach there. So you सबै understanding खासै छैन के मान्छेलाई. Yeah, मेरो family, very close family मा नि I experienced the same thing. अनि हाँस न टाइपको हुन्छ क्या त्यतिखेर, किन जहिले स्याड भइरहेको. त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन कि. अनि हाँस न भन्दाखेरि अब उसलाई झन् के हाँसेर प्याज काटौँ भन्छ नि, झन् इरिटेट हुँदो रहेछ. सी निड्स हर ओन स्पेस. मेरो सिस्टर्स हो सर जो भयो नि, मैले लाइक
आई वान्ट नेम देम अहिले त किनकि उनीहरू अलिकति अफ क्यामेरा मान्छेहरू तर भएको थियो कि मैले मजाले रियलाइज गरेको थिएँ त्यो रिलेसनसिपहरूमा पनि अब त्यो बिग क्र्याक आउँदो रहेछ कि अनि गाइज डोन्ट नो हाउ टु ह्यान्डल लाइक टाइनी इन्फेन्ट्स के उनीहरू चाहिँ अलिकति बोल्ने सोल्ने भएपछि 3-4 वर्ष क्युट स्युट भएपछि नर्मली चाहिँ मन त्यस्तै छु मेरो दाइको छोरालाई नै मैले समात्न कहिले लाइक हुन्छ बच्चा बेला समात्न आँटै आएन क्या सो फ्रेजाइल जस्तो लाग्ने अनि अहिले चाहिँ हाम्रो टर्म चाहिँ त मिल्छ तर ऊ जबसम्म 3 जस्तो पुगेन नि 2-3 हिँडेर सिडेर खेल्ने त्यो मलाई इन्टरेक्ट गर्न आएन क्या अनि कहाँ आफ्नो पारामा गइदिनु ड्याड्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ अलि भर्खर सानो छ भने बच्चा छ तर ममले हेरिहाल्छ अहिले त ऊ मम ड्युटीमा छ भनेर आफ्नै पारामा कहाँ गइदिन्छ उसको पनि आफ्नै स्ट्रेस छ होइन ऊ पनि आफै गइदिन्छ तर रियाक्ट गर्नु नआउने पनि एउटा थिङ छ द्याट्स वाइ लाइक हाउ यु पुट इट इज सो ब्युटिफुल कि के बुझ्नुपर्छ आई थिङ्क वेभर इज लिसनिङ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो टाइममा एभ्री वान आई हेभ सिन जो मेरो क्लोज रिलेटिभ्स फ्रेन्ड्स अल द लेडिज जसको चाहिँ बच्चा हुन बित्तिकै दे गो थ्रु दिस स्माइल अति कम गर्छ त्यति बेला छ होइन अब बच्चाको अगाडि हो बच्चालाई खेलाउने सबै छ तर एक्चुअल ह्याप्पिनेस यु डोन्ट स्माइल विथ द फेस न आइजमा देखिन्छ नि एउटा स्याडनेसबाट चाहिँ जाँदो रहेछ कि अनि लट इज गोइङ थ्रु योर माइन्ड एन्ड योर बडी एन्ड यु कान्ट प्रोसेस इट क्या त्यतिखेर लाइक यु सेड रिलेटिभ्सहरूले भन्दाखेरि त दे मेड इट साउन्ड लाइक यु गेभ अप अन यर करियर बच्चा सच्चा भयो अब यसले करियर गिभ अप गर्यो भने जस्तो किसिमले कमेन्ट्सहरू हान्थ्यो कि ओके अब यसको यही अब त्यो त कतिजनाले भनेको थियो मलाई धेरैजनाले भनेको थियो तर यु पुट इट अप भेरी वेल मान्छेहरूलाई सुन्नको लागि अनि यस्तो हो नि त वाट इफ यु आर एबल टु टक अबाउट द विकनेसेस द हार्ड टाइम्स यु वेन्ट थ्रु द्याट मेक्स यु स्ट्रङ्गर जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब क्लासिक नेपाली थिङ इभन मी इन्क्लुडिङ मी त्यस्तो कुराहरू पोख्नै आउँदैन सो सिक्नुपर्छ हामीले होइन यति हो तपाईँको वाइफले इफ यु वाइफ इज करेन्टली about to have a baby or भइसकेको छ भने चाहिँ a lot of the times even छोरी मान्छे पनि पोख्न आउँदैन कि बिकज कतिचोटि इट्स द फर्स्ट टाइम फर देम एज वेल नि जस्तो मलाई नि फर्स्ट टाइम थियो कति चिज त मै बुझ्दिनँ थिएँ वाट्स ह्यापनिङ भनेर सो त्यतिखेर जस्ट एउटा एज अ पार्टनर एन्ड एज द फादर अफ यर चाइल्ड अनेस्टली यु डोन्ट ह्याभ टु डु मच एभ्रिथिङ यर वाइफ डज के गेटिङ प्रेग्नेन्टदेखि लाइक निप्पल्स सोर हुनेदेखि निप्पल्स क्र्याक हुनेदेखि बडी चेन्ज हुनेदेखि स्ट्रेच मार्क्स हर्मोनल इम्ब्यालेन्स एभ्रिथिङ ग्रोइङ द बेबी गिभिङ बर्थ पुसिङ दिस बिग थिङ आउट अफ यर बडी एभ्रिथिङ योर वाइफ डज सो द्याट इज द लिस्ट यु क्यान डु एज अ हस्बेन्ड के अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड बी सपोर्टिभ अनि सुनिदिनुको कुरा बी देयर त्यो पनि धेरै केसेसमा हुँदैन रहेछ क्या कतिचोटि अब मैले यो कुराहरू कति ठाउँमा कुराहरू नि त प्लेटफर्महरू एन्ड देन पिपल राइट टु मी सेङ द बेसिक थिङ पनि हुन्छ नि त्यो कति ठाउँमा पुग्दैन अरे क्या लाइक जस्ट द बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ इफ योर वाइफ इज स्याड इन्स्टेड अफ सेङ कति झोक्रेर बसिरहेको अलिकति उठन रहेछ हावा खाउन सक्ने भएको त उसले गरिहाल्थ्यो नि त she needs someone to hold her hand and pull her through this slowly with understanding के भइरहेछ I'm here to listen you just need to be there to listen जस्तो लाग्छ कि सो उसले पोख्न सक्ने एउटा सेफ स्पेस चाहिँ बनोस् के अनि guys this is the time when guys cheat the most भन्छ मैले सानो त्यस्तै हेरेको थिएँ कि रिसर्च how to raise a kid यो बेला के हुन्छ and this is the time when the husband also feels like सबै attention बच्चामा गएको छ होइन अनि उसलाई पनि अब साइकोलोजी उसको बडीमा हुन त कुनै फ्लुइड इज गट नो एक्सक्युजेस है तर दिस इज द टाइम वेन गाइज गो फक अराउन्ड द मोस्ट अल्सो सो द्याट त्यससँग नि गुज्रिनु पर्ने केटीहरूलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो म्यान तर अहिले धेरै चेन्जेस आएको छ आई सी अ लट अफ ह्यान्ड्स अन ड्याडिज क्या आजकल र अझै पनि तर आई सेयर अ भेरी फनी इक्जाम्पल है जस्तो मेरो घरमा अब को मान्छे आउँदाखेरि अनि आयुष इज अ रियली ह्यान्ड्स अन ड्याड के he tries to take a lot of the responsibility जसरी हुन्छ मलाई सजिलो होस् भन्ने खालको and we try to divide everything आएन भने उसले सोध्छ पनि he really wants to learn and help and stuff and which I really adore about him so उसले जस्तो मलाई हात बटाउनु भनेको बच्चालाई हेरिदिनु मात्र पनि होइन कि let's say if I am with the baby then भाँडाहरू छ भने त्यो धोइदिने लुगाहरू वासिङ मेसिनमा हाल्नु छ भने हालिदिने सुकाइदिने बेड बनाइदिने त्यो पनि हेल्प हो नि त when your wife is going through postpartum so त्यो गरेको देख्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा यो कल्चर छ कि oh my god छोरी भगवान् जस्तै ज्वाइँ पाएछ है भन्ने क्या एकदम उठाइदिने चढाइदिने के एन्ड मन आई फिल लाइक द्याट्स बेयर मिनिमम म्यान लाइक यु नो इट्स योर किड इज वेल इट्स योर हाउस इज वेल इफ आई गो आउट टु वर्क एन्ड आई कुक एन्ड यु गो आउट टु वर्क यु सुड अल्सो कुक
इट्स द सेम नि अहिले त पहिला जस्तो होइन नि त कि ओके म कमाएर ल्याउँछु अनि मेरो बुढीले घर चलाउँछ खान्छ हो 100 वर्ष अगाडि त्यो हुन्थ्यो होला when women weren't given equal opportunities and they didn't go to school and they didn't have a job and career so उनीहरूको लाइफ डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो कि ओके my husband will go he's the man of the house he's gonna work and bring back and म घर चलाउँछ and all but now if women बाहिर वर्कफोर्समा पुगिसक्यो and are doing neck to neck jobs with men then men पनि त अलिकति धरातलमा आउनु पर्यो नि त you know to help around in the house and बाहिर पनि हामी मिलेर काम गर्छौँ भने घरमा पनि मिलेर काम गरौँ भन्ने त्यस्तो मेन नभएको होइन छ तर त्यस्तो मेन भएको घरमा चाहिँ युजुअली वाइफले के सुन्नुपर्छ भने कस्तो ज्याकपट लोग्ने पाएछ है यस्तो बाबाल छोरीको डाइपर चेन्ज गर्छ डाइपर चेन्ज गर्न आउँछ बुबु बनाउन आउँछ like stop putting them in that place where त्यति गर्यो भने you become like भगवान you're not भगवान के you're just a father you have to know how to do that generation त मिरेकल नै थियो होला बिचरा उनीहरूले त सोच्न नि सक्दैन थियो यसरी चेन्ज तर अहिलेको टाइममा लट अफ माई फ्रेन्ड्स वाट एभर इज गोइङ अराउन्ड इट्स प्रिटी इन्सपायरिङ मलाई इन्सपायर ओके मलाई के गर्नुपर्छ जस्तो थाहा छ म त हुन्छ नि काम साम नगरिकन आई वान बी द्याट इफ द्याट्स गन बी समथिङ लाइक द्याट इन माई लाइफ पहिला नै प्लान गर्छु होला सो अलिक फ्री हुनु पर्दो रहेछ बिकज बच्चा पायो खर्च बढ्छ यहाँ चाहिँ फेरि के छ अनि बेसी काम गर्नु थाल्छ द्याट गाई अल्सो एटलिस्ट वी हेभ द प्रिभिलेज म्यान आई फिल ग्रेटफुल द्याट हामी त अलिकति भए पनि नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि त्यो ठाउँमा छौँ जहाँ चाहिँ हामी 9 to 5 जब छैन exactly yeah we freelance and we can make our time if we want how long did it take you to get back to work after the baby you had planned it अनि ल अब म यहाँदेखि आएसम्म काम गर्नेवाला छैन I'm sure you were committed to so many things you have a YouTube channel you do marketing यताउति पनि आफ्नो चलिरहेछ प्रोडक्सन हाउस हो बेसिकली दुईजना मिलेर अनि मुभिज छ के छ यु डु अ लट अफ थिङ्स नि या सो त्यति लामो ब्रेक चाहिँ मैले लिएन बिकज अभियसली होल कोभिड नै ब्रेक भइसकेको थियो नि त सो अ लट अफ द टाइम त कोभिडमै पऱ्यो कि सो त्यो एउटा प्लानिङ जुन when did you get married 2020 मा त होइन नि 2020 मै हो 2020 को फेबमा या सो त्यसको 1 महिनापछि त लकडाउन भयो ठ्याक्कै के पर्फेक्ट एन्ड देन यस्तो भएको थियो एक्चुली लकडाउन भयो अनि वी थट लकडाउन आई थिङ्क एभ्रीबडी थट द्याट लकडाउन 2-3 महिनामा खोलिहाल्छ भनेर अनि नखोलेपछि चाहिँ वेन वी स्टार्टेड फिलिङ लाइक ओके दिस इज गन बी लाइक रियली लङ then that's when I told Ayush, you know what, let's have a baby. Because यस्तो केही कामै गर्न नपर्ने घर बसेर just to take care of yourself and to plan a baby यस्तो टाइम फेरि आउँदैन भनेर then we were like okay so that's why त्यही year नै I got pregnant and in the next year to 2021 I gave birth त्यतिखेर still COVID त almost 2 to 3 years भइरहेको थियो नि त स्पेसली एन्टरटेनमेन्ट सेक्टर एकदमै वाज हिट भेरी हेभी बिकज सुटिङमा कहाँ जानुपर्ने फिल्महरू बनिरहेको थिएन सो 2021मा सेप्टेम्बरमा बच्चा पाइसकेपछि पनि अझै 6-7 months विदाउट एक्चुली ह्याभिङ टु लुज एनिथिङ विथ वर्क कस खासै धेरै वर्क भइरहेको थिएन आई वाज एबल टु गिभ कम्प्लिट टाइम टु माई बेबी अनि म्यारेजलाई पनि हुन्छ नि मजाले सायद यस्तो कोभिड नभएको भए यति साह्रो गृहिणी पनि बन्न सक्दिनँ थियो होला म द वे आई जस्ट यु नो क्युरेटेड द होल हाउस टाइम पाएँ नि त मैले एकदमै अनि कुकिङ सो स्टार्ट गरेँ सो आई लर्न सो मेनी न्यू रेसिपिज अनि आई गेट लाइक त्यो नै पुगेन 100 किलो त या उता 123 किलोज भएको थियो होइन या हि वाज सो आई थिङ्क त्यो एउटा पज एउटा मोमेन्टम चाहिएको थियो मलाई अनि त्यो ठ्याक्क अ लट अफ द पिपल वेन दे थिङ्क अबाउट कोभिड ओ माई गड कस्तो मेरो इयर्स वेस्ट भयो होला यसो सोच्छ होला बट मेरो लागि कोभिड एन्ड द्याट होल फेज इज वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल फेजेस अफ माई लाइफ जस्तो लाग्छ मलाई आई गट म्यारिड सेटल्ड इन विथ माई हस्बेन्ड कोही मान्छे आउन नपाउने सो वी क्रिएटेड एभ्रिथिङ फ्रम स्क्रच बिल्ड आवर होम हुन्छ नि देन गट प्रेग्नेन्ट एन्ड ह्याड अ बेबी सो आयङ्का 6-7 months हुँदाखेरि हो आई थिङ्क आई रिज्युम्ड वर्क तर त्यतिखेर त्यति धेरै काम गर्दिनँ थिएँ वाट एभर वर्क आई वाज डुइङ आई वुड कम ब्याक टु ब्रेस्ट फिड बिकज त्यो पनि छ क्या अर्को समस्या टाइममा तपाईँले दुध खुवाउनु पाउनु भएन भने नि यो बुबु विल स्टार्ट ओभरफ्लोइङ एन्ड सबै लुगाभरि लाग्ने सो त्यो टाइमिङ हुँदो रहेछ कि लाइक बडी क्लक जस्तै के सो वेयर एभर द सुट वाज बाहिरको आउटडोर कामहरू खासै लिँदिनँ थिएँ सो आई वुड कम ब्याक एन्ड आई ब्रेस्ट फिड एन्ड अगेन गो ब्याक सानोतिनो सुट्सहरू नट मुभिज स्टार्ट गरिसकेको थिएँ एक्चुली व्हिच वन वाज इट फर्स्ट यही आयङ्का पाइसकेको लगभग अ इयर नपुग्दै 6-7 monthsमा मैले फुलबारी गरेको थिएँ रामबाबु दाईको अनि त्योभन्दा पहिला आयङ्का बाहिर भर्खर 4-5 months मात्र हुँदाखेरि चाहिँ त्यो सृष्टिको मुभी छ नि पावैमा पाउजु भन्ने गीत तिजको गीत त्यतिखेर त म फुल सुत्केरी फेजमै थिएँ कि जुन नेपालमा भन्छ नि त्यो दिन नाच्दाखेरि मलाई फर्स्ट टाइम लाइफमा होला कि पाइतालाहरू पोलेर आएर आई फेल्ट लाइक आई कुडन्ट डु इट अनि त्यतिखेर म एकदम स्याड भएको थिएँ बिकज स्टिल त्यो होल हर्मोनल डिस्ब्यालेन्स अनि म घर गएर इट हिट मी सो हार्ड आई वाज लाइक ओ माई गड म त नाच्नै नसक्ने भएछ अब त
लाइक पाइतालाहरू दुखेर घुँडाहरू दुखेर लाइक हुन्छ नि आई वाज अ लिटल हेभी अल्सो नि त अनि यति लामो ग्याप भइसकेको थियो फुल अन ननाचेको अनि ला लाइक एम आई गोन लुज द्याट टच विथ डान्स जस्तो भएको थियो एन्ड देन पछि आज लाइक होइन नो इट्स जस्ट द्याट सुत्केरी फेजमा त्यत्रो दिनभरि फेरि त्यो 24 आवर सिफ्ट थियो कि सुट सो म बिहान गएर भोलिपल्ट बिहान मात्रै घर आएको एन्ड दिस इज वेन आई वाज ओन्ली लाइक 5 months ओल्ड त्यतिखेर त यु स्टिल सपोज टु बी रेस्टिङ एन्ड सुत्केरी फेज भन्छ नि त सो देन आई वाज लाइक एन्ड अगेन आयुष वाज लाइक हि वाज लाइक नो बेब यति गरेकै नै आम सो प्राउड अफ यु कहाँ गर्न सक्छ मान्छेले भर्खर बच्चा पाएर 5 महिनामा यसरी नाचेर रातभरि सो दोज वर्ड्स लाइक रियली 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 हेल्प यु के वी डोन्ट गिभ इनफ क्रेडिट टु पिपल हु लाइक त्यो तपाईँको सपोर्ट सिस्टम हुन्छ नि त्यसले अति हेल्प गरेको हो क्या मलाई चाहिँ अनि त्यसपछि आई वाज लाइक होइन बिस्तारै ठिक हुन्छ भने सो 5-6 months जस्तो आफ्टर आई वाज बोर्न आई स्टार्टेड वर्किङ बिस्तारै What are we doing? कतिवटा मुभिज भयो अहिलेसम्म in your career? Have you even counted? I haven't counted तर if I count everything like कुनैमा स्पेसल appearance मात्रै हुन्छ कुनैमा मेबी गीत मात्रै हुन्छ यो सबै गरेर त मेबी almost 100 हुन लाग्यो होला भन्छु है म आइएम नट स्योर दो हुन लाग्यो कि जस्तो लाग्छ है मलाई लाइक 70 त स्योर भयो कतिवटा लाइक कति कुन इयरदेखि हो डेब्यु गर्नुभयो 2012 Which was it? 3 Lovers. So मैले फर्स्ट खिचेको फिल्म चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने हो विच रिलिज रियली लेट 2015 त्यतिखेरसम्म मेरो धेरै मुभिज आइसकेको थियो मैले सेकेन्ड सुट गरेको मुभी चाहिँ 3 Lovers थियो त्यो चाहिँ फर्स्टमा रिलिज भयो इन 2012 December. This is after you went to the US? Yes, I went to the US end of 2006 and I came back in 2012. अनि good years, I'm pretty sure. रमाइलो भयो युएसमा. Actually के भयो भने सो म मिस टिन भइसकेपछि यहाँ होइन त्यतिखेर पनि मैले एकदमै ब्याक टु ब्याक धेरै काम पाएको के लाइक आई वाज वर्किङ विथ भूषण दाल एन्ड आलोक नेमाङ लेट आलोक दाई एन्ड दे युज टु मेक द बेस्ट भिडियोज नि त म्युजिक भिडियोजहरूको जमाना थियो एन्ड आई युज टु वर्क फर अ भेरी रेप्युटेड टेलिभिजन स्टेसन सो एकदम रातारात काम पाएको हो नि त मैले मिस टिन पछि एउटा हाइलाइट अनि त्यतिखेर म बल्ल 17 yearsको थिएँ नि त सो इट काइन्ड messed me up a little bit. You were already doing the big brands. Yes, doing the big Mountain brands. Dew or Sprite or something. के को एडमा देख्थेँ कि मैले त्यतिखेर कोक हो या कोक भयो त्यतिखेर मैले सनसिल्क पनि गरेको थिएँ त्यतिखेर वाइवाईको ब्रान्ड एम्बेसडर थिएँ दिस आर लाइक प्रिटी बिग नेम्स 17 मा या अनि त्यतिखेर एउटा जली भन्ने Who taught you how to handle this? Who's mentoring you? I'm seriously asking. Nobody is mentoring me. त्यसैले त भनेको त it really messes you up a little bit चाहिँ किन भन्दा म ठ्याक्क A level सकेको थियो कि आई युज टु स्टडी इन रातो बङ्गला एन्ड A level सकेर म अमेरिका जाने प्लान नै थियो बट त्यतिखेरसम्म पनि एक्ज्याक्टली के पढ्छु भन्ने चाहिँ थिएन तर आई अलवेज ह्याड अ फेसिनेसन विथ शोबेज एन्ड त्यो हुन्छ नि सानोमा अब एकदमै माधुरी दीक्षित नाचेको देख्दा एकदमै इन्सपायर हुने क्या अति माधुरी दीक्षित जस्तै नाच्न मन लाग्ने अनि आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट बिग इम्प्याक्ट मलाई परेको वाज वेन द्याट त्यो थक थक गर्ने लागा गीत थियो नि अनि आई वाज सो मेस्मराइज के माधुरीलाई देखेर अनि मैले मेरो ममलाई पनि सोधेँ कि मामा माधुरी जता फर्के पनि उसको मुखमा किन कपाल आउँदैन भनेर इमेजिन सो टेक्निकल त्यतिखेर बिकज ब्लोर दिइरहेको नि कपाल पुरै उडेको थियो नि त सब यसो नाच्दा यता फर्क्यो भने फेरि यतैबाट कपाल उड्ने होइन आई वाज लाइक हाउ इज द्याट पोसिबल त्यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू आउने क्या दिमागमा अनि त्यो पुरै परालमा नाचिरहेको छ होइन अनि हाउ इज इट सो वेल लिट हाउ इज सी लुकिङ सो ब्युटिफुल अनि यहाँ अब गालामा हाइलाइटरहरू लगाएको होला नि त यस्तो स्किन टल्केको यसो सोध्थेँ अरे क्या मैले ममलाई अनि माई मम वाज लाइक यो सबै हुनको लागि त त्यहाँ आउनुपर्छ त्यहाँ टिभीमा भनेपछि द्याट लाइन स्टेड विथ मी के टिभीमा आउनुपर्छ भनेर अनि त्यतिखेर पछि माई मम टेल्स मी फर भेरी लङ टाइम वेन पिपल आस्क मी लाइक ठुलो भएपछि के बन्ने तिमी डक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने भन्छ अनि म जहिले टिभी देखाउँदैन म त्यहाँ आउने भन्थेँ अरे क्या मैले डिन्ट इभन नो द एक्चुअल टर्म क्या लाइक इट्स एन एक्ट्रेस भनेर अनि त्यो कपाल उडेको फेसिनेसनले चाहिँ जहिले हेयर ड्रायर लिने अनि ऐना हेर्ने अनि धकधक गर्ने लगा गाउने म घरमा बसेर कि त्यो फिल्ममा आउँदाखेरि सो त्यतिखेरदेखिको त्यो मेस्मराइज विथ द स्क्रिन एन्ड डान्सिङ भएको थियो बट त्यतिखेर पनि माई मम एन्ड माई ड्याड नेभर टोल्ड मी कि यो ड्रिम इज नट बिग इनफ के दे सेड ओके त्यस्तो देख्न त त्यस्तो नाच्नुपर्छ नि त अनि त्यस्तो नाच्न त तिमी डान्स स्कुल जानुपर्छ नि त भनेर रातारात दे पुट मी इन डान्स स्कुल सो द्याट्स वेन आई स्टार्टेड लर्निङ भरतनाट्यम आम अ ट्रेन्ड क्लासिकल डान्सर क्या एक्चुली What age? आई थिङ्क त्यतिखेर आई वाज अराउन्ड 7-8 years ओल्ड होला होइन को बेला डान्स क्लास जान्थ्यो या म भरतनाट्यम सिक्थेँ Thanks to the parents. या एन्ड त्यो पनि यस्तो टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन बसन्त दाइ एम सरी आम टकिङ अबाउट यु लाइक मिलेन भने यस्तो लट्ठीले यस्तो खुट्टामा हान्ने क्या पछाडि के लाइक भरतनाट्यममा त इट रिक्वायर्स लाइक एकदम इट्स अल अबाउट पोस्चर एन्ड योर बडी हातको मुद्राहरू मिल्नुपर्छ नि त अनि मिलेन भने खुट्टामा पिटाइ खाने तर पनि म जान्थेँ एक्साइटेड भएर आई रियली वान्टेड टु डान्स एन्ड अल द्याट सो म 7-8 yearsदेखिबाट म अलमोस्ट 14-15 yearsसम्मै डान्स सिकेको क्या मैले उहाँसँग
स्कुल सकाउने जाने एन्ड एक्चुली आई डोन्ट रिमेम्बर दिस बट दिलीप रायमाझी दाई टोल्ड मी एकचोटि क्या दिलीप दाई आउनु भएको थियो अरे त्यो स्टुडियोमा अनि म भर्खर 15 इयर्स थिएँ अरे एन्ड ही एक्चुली स मी एन्ड ही स्पोक टु द डान्स टिचर सेङ उसलाई एक्ट्रेस बनाएर लन्च गर्नुपर्ने लाइक वाट्स द प्रोसेस भनेर एन्ड उहाँले चाहिँ होइन आई डोन्ट थिङ्क दे विल बी इन्ट्रेस्टेड भनेर त्यो भएको रहेछ क्या दिलीप दाई टोल्ड मी क्या लेटर द्याट ही स मी इन द्याट डान्स स्टुडियो वेन आई वाज जस्ट 15-16 इयर्स ओल्ड क्या त्यतिखेर म त्यति ठुलो पनि भइसकेको थिएन मिस टिन पनि भइसकेको थिएन अनि त्यसपछि मिस टिन पनि फ्लुकमा भएको हो कि आई जस्ट रियलाइजेस गेम भने जस्तो भएछ नि त त्यहाँ मिस टिन पनि कसरी भयो एक्चुली मिस टिनभन्दा अगाडि अर्को पनि इन्सिडेन्ट भएको छ म रातो बङ्गला पढ्थेँ होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ कहिलेकाहीँ अब साथीभाइहरू स्कुल सकेपछि रमाइलो गरेपछि त आफै फर्किनु पऱ्यो नि त अनि सफा टेम्पोमा फर्किन्थेँ क्या म घर अनि त्यतिखेर पनि एकदम नक्कली क्या यत्रो त्यो स्क्वायर खालेको चुरा हुन्छ नि ब्ल्याक कलरको त्यो एकदम पङ्क खालेको क्या एकदम आइम नट गोना लिसन टु यु खालेको एटिट्युड भएको स्टुडेन्ट थिएँ क्या म यति चुरा लाउने दुइटा हातमा होइन अनि कालो नेल पलिस लाउने आक्काभरि कालो गाजर लाउने अनि नाकमा पनि कालो रिङ लाउने कि अनि त्यसरी हिँड्थेँ म होइन अनि एकचोटि म त्यसरी नै सफा टेम्पोमा फर्किरहेको बेलामा एउटा रिबेल क्रिएसन भन्ने एउटा म्युजिक कम्पनी छ आई डोन्ट नो इफ यु नो द्याट त्यसको प्रिया दिदी भन्ने हुनुहुन्छ कि आई डोन्ट स्पिक टु हर द्याट मच नाउ बिकज वी बिजी इन आवर ओन ऊ तर आई अलवेज रिमेम्बर हर सो उहाँले मलाई एकोरे हेरिरहनु भएको थियो क्या सफा टेम्पोमा अनि आई वाज विथ माई फ्रेन्ड्स बिजी लाफिङ एन्ड गफ हानिरहेको अबाउट आई डोन्ट नो वाट होइन अनि म जुन ठाउँमा रोकेर म ज्ञानेश्वर बस्थेँ नि त अनि म झरेको ठाउँमा उहाँ पनि झर्नुभयो कि अनि यतिखेर म ग्रेड 9मा छु होइन अनि उहाँले मलाई सुन न भन्नुभयो भने अब त्यो अलिकति डर पनि लाग्छ नि त अब ऱ्यान्डम पर्सन इज ट्राइङ टक टु मी अनि हजुर भन्दा मलाई तिमी कस्तो राम्रो लाग्यो होइन तिम्रो त्यो एनर्जी स्माइलहरू अनि हामी एउटा म्युजिक भिडियो बनाउनु लागेको छ अनि आई वुड रियली वान्ट टु कास्ट यु भन्दा म त कस्तो इनसाइड सफा टेम्पो इनसाइड सफा टेम्पो अनि मलाई त यस्तो डर पनि लाग्यो लाइक होइन मलाई त मेरो मम ड्याडीले दिनु हुँदैन भनेर उहाँले के भन्दा भन्दै म भागेर गएँ कि आई डिन्ट इभन लिसन टु हर बट सी नोज नि त म कहाँ झरेँ भनेर सो आफ्टर अ फ्यु डेज सी केम अनि त्यो मेरो बस स्टपमा अरू पनि 2-3 जना चढ्थ्यो कि सो अर्को एकजना फ्रेन्ड चाहिँ हुज ठ्याक्क मेरो घर टाँसेको नेबरले चाहिँ मेरो घर देखाइदिएछ त्यो प्रिया दिदीलाई र होइन अनि दिदीहरू घरै आउनुभयो एक दिन गीत सित ल्याएर अनि त्यो चाहिँ त्यो भरत सिटवालाको गीत थियो कि माया लाउन त भने त्यो टाइममा एकदम चलेको गीत थियो अनि गीतहरू ल्याइदिनु भयो अनि त्यस्तो के एक दिनको मात्रै सुट हो इन्टरनेसनल क्लबमा सुट हो भनेको थियो त्यतिखेरको इन्टरनेसनल क्लबमा दिस इज इन 2002 or 3 है आई थिङ्क या अनि अब मलाई त खासै केही पनि थाहा थिएन अनि हामी पे पनि गर्छु भने अनि 3,000 रुपिज अल्सो दे पेड मी होइन अनि द्याट्स माई फर्स्ट म्युजिक भिडियो अहिले त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो क्रिन्ज हुन्छ होइन लाइक वाट फक एम आई डुइङ जस्तो हुन्छ नि लाइक आई डोन्ट नो एनिथिङ तर आइम जस्ट स्ट्यान्डिङ देयर लाइक अ मोडल होइन अनि सो यस्तो इन्सिडेन्ट्सहरू भइरहेको थियो क्या लाइफमा लाइक कसैले म्युजिक भिडियो खेलाउनु खोज्ने अनि अब कसैले डान्स उसमै फिल्म ऊ गर्न खोज्ने यताउति बट आई हेड नेभर टेकन लाइक फिल्म्स चाहिँ सिरियसली तर मिस टिन भइसकेपछि चाहिँ अनि एकदमै धेरै काम यस्तो गर्न थाल्यो होइन यतिकै ए लेभल्सको 2 monthsको ब्रेक थियो क्या पढ्नको लागि ब्रेक दिन्छ नि ए लेभल्सको बेलामा त बिकज बाहिरको बोर्ड हो नि त केम्ब्रिज बोर्ड अनि 2 महिना ब्रेक हुन्छ आफ्टर द म्युजिक भिडियो आफ्टर द म्युजिक भिडियो आइसक्यो म टप हिट भइसकेँ होइन लाइक स्कुलमा उसको म्युजिक भिडियो आयो भनेर अनि खतरा फेजमा गइसकेँ म त खतरा आयो भनेर अनि म रातो बङ्गला पढ्थेँ नि त अनि त्यसपछि ठ्याक्कै ए लेभल्सको ब्रेकको बेलामा चाहिँ त्यो पहिला त टिभीमा तल स्क्रोलमा आउँथ्यो नि याद छ एप्लिकेसन ओपन एडमिसन ओपन यस्तो सो त्यतिखेर चाहिँ हिडन ट्रेजर र काठमाडौँ जेसिसले सँगै गर्थ्यो कि मिस नेपाल गर्थ्यो मिस टिन गर्थ्यो अनि अर्को एउटा प्याजेन्ट हुन्थ्यो मिस इन्टरनेसनल भन्ने त्यो अहिले जस्तो च्याउ उम्रेको जस्तो प्याजेन्ट हुँदैन थियो क्या त्यतिखेर जस्ट फ्यु अनि एकदम अक्लेम थियो नि त त्यतिखेर सो के अरे हिडन ट्रेजर्स एन्ड काठमाडौँ जेसिस प्रेजेन्ट्स मिस टिन नेपाल भनेर अनि द्याट वाज द सेकेन्ड मिस टिन नेपाल क्या त्योभन्दा पहिला एकचोटि भइसकेको थियो 1 वर्ष अगाडि सेकेन्ड वान अनि एप्लिकेसन ओपन यस्तो अनि क्लोज क्याम्प थियो तर हाम्रो क्लोज क्याम्प कहाँ थियो भने द्वारिका होटलमा के सो इट वाज अ बिग थिङ क्या त्यतिखेर द्वारिका होटलमा क्लोज क्याम्प अनि मेरो ड्याड वाज जस्ट लाइक अब तिमीलाई नाच्न गाउन यो मनपर्छ अब यसमा गएर सिक्छ नि त लाइक हिँड्न सिक्छ लाइक यु नो ऱ्याम्प वक एन्ड इट टिचेस यु लाइक पोइज एन्ड अदा एन्ड एटिट्युड एन्ड अल द्याट सो राम्रै हो लाइफमा कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ अनि ठ्याक्क तिम्रो बिदामा पढ्दो रहेछ भनेर माई ड्याड इज द वान हु वेन्ट एन्ड हु गट द फर्म एन्ड फिल्ड इट सेङ जाऊ दिनभरि त पढ्न पर्दैन बेलुका आएर पढ्दा भइहाल्छ ए लेभल्सको लागि अनि इट्स न्यू एक्सपोजर न्यू एक्सपिरियन्स सो आई सेड ओके सो एकदमै म मिस टिन भएर म जितेर म फिल्म लाइनमा आउँछु त्यतिखेर पनि सोच्थेन क्या फर मी इट वाज जस्ट लाइक समथिङ आउट अफ वाट आइम डुइङ विच इज गोइन टु बी फन अनि फन चाहिँ अति बबाल फन भयो फेरि यस्तो ग्रेट पर्सनालिटिजहरू आउने क्या एभ्री डे आई स्टिल रिमेम्बर एकचोटि आलोक दाई आउनु भएको थियो झर्ना बजारे दिदी आउनु भएको थियो एक दिन अनि एक दिन भूषण दाहाल आउनु भएको थियो सुरज सिंह ठकुरी आउनु भएको थियो एक दिन देन दे युज्ड टु गिभ क्लासेस के
लाइक Those are पर्सनालिटी really great names. Great names. अब आजकल त खोजेर पनि मान्छे जाँदैन बिकज यति धेरै ब्युटी प्याजन्स छ लाइक यु डोन्ट नो विच इज गुड विच वान इज नट गुड हुन्छ नि हाइप त्यतिखेर चाहिँ एकदम हाइप थियो अनि सो आई वेन्ट अनि वाज ह्याभिङ द बेस्ट टाइम मेड सम रियली गुड मेमोरिज गुड फ्रेन्ड्स अनि सोको दिन सो भयो म जितेँ होइन अनि जितिसकेपछि चाहिँ ओभरनाइट भोलिपल्ट नै लाइक आई स माइसेल्फ इन एभ्री न्युज पेपर क्या त्यतिखेरको चाहिँ जति पनि न्युज पेपर्स थियो नि को फ्रन्ट पेजमै थियो क्या मिस टिनको न्युज आई स्टिल हेभ अल दोज क्लिपिङ्स मेरो ड्याडले राख्नु भएको थियो काटेर अनि रातारात त्यो एउटा न्यू हाइप एन्ड सेन्सेसन एभ्रीबडी वान्ट्स माई इन्टरभ्यू एभ्रीबडी वान्ट्स टु कास्ट मी समवेयर म्युजिक भिडियो यो त्यो भइरहेको थियो नि त त्यो फेजमा सो त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्क ए लेभल्सको एक्जाम पनि सक्यो अनि आई डिन्ट वान्ट टु स्टडी I was one of them होला त्यो पत्रिका हेरेर को हो यो आई स्वेयर यस्तो खालको ब्युटी थिएन नि त भेरी कन्भेन्सनल मात्रै थियो नि त भेरी टु फेयर हजुर अनि सबैजना उस्तै उस्तै लाग्थ्यो क्या मलाई ए ओके दिस वान नयाँ विनर अनि अलिअलि काली काली अनि मैले काले काले के होला कि अर्कै खालको त्यो यु आर द थिङ अब जस हुन्छ नि अब त्यतिखेर त मलाई थाहा थिएन होइन अब त्यतिखेर त आई वाज अल्सो ट्राइङ टु डिल विथ एभ्रिथिङ अनि नेक्स्ट डे नै लाइक जसले नि बोलाउने इन्टरभ्यू यता भनेर चाहिँ यति बजी यहाँ यतिखेर रेडियोमा बोलाएको छ अनि अल अफ अ सडन आलोक दाई वान्ट्स टु वर्क विथ यु भूषण दाल वान्ट्स टु वर्क विथ यु भन्ने अब त्यतिखेरको त्यो भर्खर 17 year oldको ब्रेनले त प्रोसेस गर्न सक्दैन नि त सो अभियसली के हुन्छ यु फिल लाइक ओ माई गड म जस्तो खतरा त कोही पनि छैन रहेछ सो आई स्टिल रिमेम्बर दिस कन्भर्सेसन आई ह्याड विथ माई ड्याड एक वर्ष ब्रेक लिन्छु भने क्या मैले ड्याडलाई बिकज आई वाज इन्जोइङ दिस लाइमलाइट म त ठ्याक्क एक्जाम सकेर रिजल्ट आउने बित्तिकै युएस जानुपर्ने थियो नि त पढ्नको लागि आई सेड होइन म एक वर्ष ब्रेक लिन्छु बिकज आई अल्सो वान्ट टु फिगर आउट वाट आई वान्ट टु स्टडी नाउ इट फिल्स लाइक आई वान्ट टु स्टडी लाइक यही फिल्म्स एन्ड एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीकै बारेमा तर त्यसमा पनि एक्ज्याक्टली के को लागि चाहिँ म एक्चुली एक वर्ष जति काम गर्छु भन्दा माई पेरेन्ट्स ओके विथ इट 1 वर्ष लिभ ल्याउ पिपल टेक ब्रेक्स इन बिट्विन सो हेडलाइन गरेर छ न्युज पेपरमा अनि त्यो टाइममा सो देन आई स्टार्टेड वर्किङ लाइक फुल टाइम टेलिभिजनमा होइन 9 to 5 जब लाइक जाने 3-4 सोमा काम गर्ने त्यसपछि घरपेटी बा भन्ने सिरियल आयो द्याट गिभ मी अनदर हाई फेरि टिना भन्ने क्यारेक्टर खेलाएको थिएँ मैले त्यो भर्खरको फुच्ची सेक्सी गर्ल हुन्छ नि एउटा घरमा घर लाइक टेनेन्ट बन्न आएको अनि त्यो टाइपको सो त्यसको सबैजना टिना भनेर चिन्ने सो 1 year सकिने बेलातिर चाहिँ आई स्टिल विभिडली रिमेम्बर दिस कन्भर्सेसन आई ह्याभ विथ माई ड्याड सो आई टोल्ड माई ड्याड कि अब यस्तो खतरा भइरहेछ होइन म कान्तिपुरमा काम गर्थेँ नि त कान्तिपुरमा पनि स्यालेरी आइरहेछ अनि राम्रै थियो क्या मेरो स्यालेरी 6500 थियो क्या एन्ड आम जस्ट 17 years old होइन अनि म्युजिक भिडियोहरू गरिरहेको छु एडहरू गरिरहेको छु एडको इन्डोर्समेन्टको पैसाहरू आइरहेछ भनेर त्यो 17 वर्षको केटीले इजिली महिनाको 25-30 हजार कमाइरहेको थियो क्या त्यतिखेर इन्टु 10 हो सिधै अहिलेको लागि या विच इज दिस इज इन 2005 या 5-6 तिर होइन 5-6 तिर सो देन मेरो दिमागमा के आयो भने अब मैले ड्याडलाई राखेर एकदम अडल्ट कन्भर्सेसन सो मैले ड्याडलाई बाबा आई निड टु टक टु यु अबाउट समथिङ माई ड्याड वाज लाइक या अफकोर्स एन्ड माई ड्याड हेज अलवेज बिन द मोस्ट सपोर्टिभ ड्याड जे गर्छ भने गर कहिले पनि लजिक रिजन नदिने क्या यो गर्नु हुँदैन एभ्रिथिङ गर सो आई टोल्ड हिम अब हेर्नु बाबा अब पढेर आएर 4 वर्ष ब्याचलर्स फेरि 2 वर्ष मास्टर्स गरेर आएर पनि यही 25-30 हजार कमाउने हो जुन म अलरेडी कमाइरहेको छु सो इफ आई डोन्ट वेस्ट दिस 6 years एन्ड वर्क मोर देन त म त इभेन्चुली त 50-60 हजार कमाउने हुन्छु आइम गिभिङ हिम लजिक टु नट स्टडी के किन पढ्नु पऱ्यो पढेर आएर मैले यही त गर्ने हो बिकज अब मलाई थाहा भइसक्यो द्याट मलाई सो बिजमै जानु छ मलाई फिल्म्स नै गर्नु छ फिल्म्स पनि स्टिल थाहा थिएन लाइक म्युजिक भिडियो एन्टरटेनमेन्ट यो मोडलिङ सरलिङ मलाई यही गर्नु छ एन्ड देन माई ड्याड टोल्ड मी ओके इट्स योर लाइफ अब मैले तिमीलाई फोर्स त गर्न मिल्दैन तिमीलाई होइन म पढ्दिनँ म यही गर्छु भने गर तर आई विल जस्ट एक्सप्लेन टु यु वाट एजुकेसन विल ब्रिङ टु यु 20 years from now म तिमीलाई लैजान्छु भने क्या ड्याडले आज अब त्यतिखेर टिनेज सुन्न त मन थिएन तर ओके ल वरेभर म सुनिदिन्छु टाइपको सो ही टोल्ड मी 20 to 30 years from now if you have education you have like a certificate that says that you're qualified to do a certain thing तिमीलाई फिल्म पढ्न मन लाग्छ पढ तिम्रो एक्टिङहरू म देखिरहेको छु तिमीले फुल अब तिम्रो ब्याचलर्स एन्ड मास्टर्सै एक्टिङमा गर्नु त पर्दैन नि त बट यु क्यान पिक लाइक फिल्म मेकिङ यु क्यान स्टडी डिरेक्सन स्क्रिप्ट राइटिङ हुन्छ नि क्यामेरा कसरी अपरेट गर्छ एडिटिङ अल द्याट सो पछि 20-30 years डाउन द लाइन वेन योर फेस भ्याल्यु घट्छ नि देन यु हेभ समथिङ एल्स टु अफर सो पिपल विल नेभर टेक यु लाइटली भने कि पिपल विल अलवेज हेभ दिस सर्टन रेस्पेक्ट फर यु एन्ड 20-30 yearsको पछि छोडिदियो न अहिले मात्रै नै तिमी पढेर आयो भने तिमीलाई हेर्ने नजरिया तिमीलाई मान्छेले ओके ऊ फिल्म पढेर आएको केटी हो उसको नलेज बुझेको टेक्निकली बुझ्छ उसले भन्दाखेरि त्यो थ्रु आउट नै तिमीलाई हेर्ने नजरिया तिमीलाई हेर्ने रेस्पेक्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि भोलि गएर वन्स यु गेट टु अ फेज वेयर यु डोन्ट वान्ट टु प्ले एभ्रिबडिज मदर एन्ड फुपू एन्ड यु वान्ट टु क्रिएट योर ओन फिल्म्स एन्ड योर ओन स्टोरिज देन यु हेभ द पावर बिकज यु हेभ द एजुकेसन टु रन योर ओन प्रडक्सन कम्पनी एन्ड यु रन योर ओन लाइक हुन्छ म आफै फिल्म बनाउँछु आफै सिनेमा बनाउँछु यस्तो रोल खेल्छु त्यो सो द्याट दोज थिङ्स द्याट माई ड्याड टोल्ड मी चाहिँ
द्याट सेप्ड मी जस्तो लाग्छ क्या मलाई. द्याट्स वेन आई डिसाइडेड कि ओके म जान्छु, म पढेर आउँछु. अब आई डोन्ट नो पढेर म कहाँ पुग्छु के गर्छु, तर एउटा सर्टन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफकोर्स म बोकेर आउँछु म फर्केर आउँदाखेरि भनेर. एन्ड नाउ वेन आई लुक ब्याक आइ एम सो ग्रेटफुल द्याट आई लिसन टु माई ड्याड. बिकज त्यो एउटा टेक्निकली जब तपाईँ साउन्ड हुन्छ नि इन वाट एभर युर डुइङ, बिकज एक्टिङ भनेको जस्ट एक्टिङ मात्र होइन नि त. अघि तिमी सुरुमा भने जस्तै वान्स यु नो द्याट ओके फोकस पोइन्ट भनेको के हो, यो कुन लेन्स हो, यसले कतिको कभर गर्छ, यो लाइटिङ यहाँबाट गर्दा के फरक पर्छ, किन हामी यसरी खिचिरहेछौँ, एभ्रिथिङ टेक्निकली तपाईँले बुझिसकेपछि आई फिल लाइक तपाईँले आफ्नो क्राफ्टमा पनि झन् धेरै दिन सक्नुहुन्छ क्या. द अन्डरस्ट्यान्डिङ इज सो मच मोर बेटर. सो द्याट वान थिङ सेप्ड माई डिसिजन टु गो टु द युएस. आई थिङ्क द्याट कन्भर्सेसन विथ माई ड्याड. You left everything, the job, everything. I left everything. सुरुमा it was so hard, थाहा छ. म युएस पुगिसकेपछि that's when digital cinema came in के. कागबेनी बन्यो अनि सानो संसार बन्यो, मेरो र साथी सब बन्यो, अनि मलाई त्यो एकदमै I missed out on everything चाहिँ भएको थियो सुरुमा. I saw like what कति फिटको थाहा छैन, सिंहदरबारको साइडमा पहिला होर्डिङ बोर्ड त अति बढी हुन्थ्यो नि. You were there. Yeah. Right, के फोटोमा थियो, you were there. That's like the biggest thing you could have. Yeah. एज अनि ठ्याक्कै ऊ त गएछ नि, सम कन्भर्सेसनहरू ऊ त गएको छ कहाँ बाहिर, ला ऊ पनि गएछ. पछि मेरो साथीभाइ सबजना जाने क्रममा थियो, ए ला दिस पर्सन इज गन बी मिस्ड भन्यो. त्यसपछि हाउ डिड इट टर्न आउट द होल, डिड इट हेल्प? मजाले 4 वर्ष कोर्स हुन्छ न. क्यान यु टेल द अडियन्स कहाँ पढ्यो के हो? या सो 2012 मा आई वेन्ट, 2012 मा आई केम ब्याक, 2006 को एन्डमा अगस्तमा आई वेन्ट होइन. सो फर्स्टमा चाहिँ नो, फर्स्टमा आई वेन्ट टु एलाबामा. So first I went to Alabama. I went to, because अब त्यही त हो नि, घरबाट छोरीलाई बाहिर पठाउन, my parents are all okay जाऊ but कोही न कोही हुनुपर्छ त्यहाँ. So मेरो momको some friendको daughter was there studying in Alabama. So collegesहरू छान्ने बेलामा she was like go there, go and live with her हुन्छ नि. So firstमा 1 semester I lived with her. तर अब obviously त्यसपछि त आफ्नो बाटो खोजिहालिन्छ नि. So त्यो खोज्ने क्रममा चाहिँ जुन कलेजमा म गएँ, युनिभर्सिटी अफ एलाबामा, त्यसमा फिल्म प्रोग्राम राम्रो थियो. So मैले I finished मेरो bachelor's there. I did my bachelor's in filmmaking with direction as my major. Oh wow. अनि 2टा माइनर थियो मेरो, एउटा चाहिँ एक्टिङ फर थिएटर अनि एउटा चाहिँ स्क्रिप्ट राइटिङ. सो त्यो भइसकेपछि once you take filmmaking you have to do everything के. सो सर्ट फिल्मदेखि फिचर फिल्म, हाम्रो फाइनल जुन प्रोजेक्ट हामीले सब्मिट गर्नुपर्ने थियो वाज अ फिचर फिल्म 2 hours को लेन्थको, द्याट यु हेभ टु लाइक आफैले मान्छे टिम छान्ने. बिकज एउटा क्लासमा त सबैजना अब कोही डिरेक्सन मेजर हुन्छ, कोही लाइट्समा गरेर हुन्छ, कोही डिपी गरेर हुन्छ. सो आई पिक सम वान हु टु बी माई क्यामराम्यान, एक्टर्सहरू छान्यो अनि मैले डिरेक्ट गरेर आई ह्याड टु मेक अ प्रोजेक्ट मेरै क्लासको मान्छेहरू युज गरेर, लाइक एभ्रीबडी एल्स डिड. सो मेरो प्रोजेक्ट मैले डिरेक्ट गरेँ, अरू 3जनाको प्रोजेक्टमा मैले एक्ट गरिदिएँ हुन्छ नि, बिकज वी वर अल ट्राइङ टु मेक आवर फाइनल प्रोजेक्ट. सो द्याट रियली हेल्प मी. अनि त्यसपछि चाहिँ आई मुभ टु न्युयोर्क, बिकज त्यसमा मेरो भाइ पनि आइसकेको थियो. अनि त्यहाँनिर चाहिँ NYFE न्युयोर्क फिल्म एकाडेमीमा चाहिँ आई डिड स्क्रिप्ट राइटिङको, बिकज स्क्रिप्ट मन पर्न थाल्यो क्या मलाई. स्क्रिप्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रोसँग भयो भने चाहिँ द्याट्स हाउ यु क्यान डिरेक्ट अ गुड फिल्म. Of course, that paper is the first and the most important thing that will make you a beautiful film नि त. So त्यो इम्पोर्टेन्स जस्तो लगाइसकेपछि then additional 1.5 years of that course. अनि त्यो सकाइसकेपछि I came back 2012 को एन्डमा around December तिर. I was back in Nepal. 6 years almost. Yeah. How was those years away from all of this attention, starting from scratch? No one knows you there. किनकि धेरै नेपाली नै गएको छैन त्यहाँ. या सुरुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो, बिकज त्यो एउटा अलिकति त्यो नार्सिसिस्ट टेन्डेन्सी आइसकेको थियो क्या मलाई, बिकज अफ माई एज है. म 17-18 वर्ष हुँदा गएको हो नि त. अनि त्यो एजमा चाहिँ अल अफ अ सडन युआर सो भयङ्कर इन नेपाल, म जस्तो खतरा त कोही छैन भन्ने फेजमा थिएँ. टु एकैचोटि गो टु अनदर कन्ट्री वेयर नोबडी नोज यु. स्पेसली म गएको फिल्म स्कुलमा त देयर वाज ओन्ली 1 अदर नेपाली गाई, चिराग सापकोटा भन्ने. हि स्टिल माई रियली गुड फ्रेन्ड. उसले पनि फिल्म मेकिङै पढाएको थियो होइन. हि सेटल्ड इन द US नै अहिले. सो ऊ मात्र नेपाली थियो कि, खासै नेपाली नै थिएन होल स्कुलमा. अनि टु गो देयर एन्ड टु अल अफ अ सडन नट गेट एनी भाउ, नोबडी नोज हु यु आर हुन्छ नि. सुरुमा चाहिँ अलिकति भएको थियो, बट त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अल्सो द रिजन आई एम हु आई एम टुडे, बिकज यति धेरै मलाई हम्बल हुन सिकायो क्या त्यो एक्सपिरियन्सले. सो वाइल आई वाज वर्किङ आई युज टु डु 2 jobs. एउटा चाहिँ म एउटा ग्रोसरी स्टोरमा काम गर्थेँ, एउटा इन्डियनको थियो मिस्टर ह्याप्पी सिंह, उहाँ पन्जाबी हुनुहुन्थ्यो होइन. सो आई युज टु उहाँको चाहिँ ग्रोसरी स्टोरमा अब फ्रुट्स यताउतिहरू कहिलेकाहीँ कलेज बिहान छ भने बेलुका जाने, अब कहिलेकाहीँ बेलुका क्लास छ भने बिहान ओपनिङ गरिदिने. अनि हि युज टु रियली ट्रिट मी लाइक हिज फ्यामिली. उहाँहरूले दसैँहरू तिहारहरू मनाउँछ नि त इन्डियन भएको भएर, अनि उहाँले बोलाउनुहुन्थ्यो हाम्रो घरमा, उहाँको घरमा. सो जान्थेँ. एउटा त्यो भयो नि. एउटा चाहिँ आई वर्कड इन अ मेक्सिकन रेस्टुरेन्ट एज अ वेट्रेस फर 4 years. मेरो कम्प्लिट ब्याचलर्स गरुन् चाहिँ आई वर्कड एज अ वेट्रेस ओभर देयर. अब यसो हेर्दा अलिअलि मेक्सिकन जस्तो पनि देखिने होइन, अनि इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउने. अनि त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ हाइवेमा थियो कि,
You learned a bit of Spanish also होला a little bit, yeah. अनि हाइवेमा थियो अनि एकदमै धेरै नयाँ नयाँ मान्छेहरू आउने अनि अब हाइवे हुने बित्तिकै एकदम धेरै बसहरू स्कुल बसहरू घरि हकी प्लेयर्सहरू अनि घरि फुटबल प्लेयर्सहरू आउने ठुल्ठुलो टेबल केटाहरू देख्यो भने सबभन्दा अग्रसर भएर जाने धेरै टिप पाउँछ भनेर द्याट अल्सो लाइक टट मी अ लट अफ थिङ्स अबाउट ह्यान्डलिङ पिपल हुन्छ being नि witty, that's what Yeah. US is about. Yeah. Mostly being very witty, like हुन्छ नि. विटी मात्र होइन अनि अब अलिकति केही धेरै मान्छेदेखिको सर्भिस लो भयो भने अन द हाउसहरू भनिदिने होइन अनि म्यानेजरले पनि अति माया गर्थ्यो मलाई हिज नेम इज विक्टर लाइक वी ह्याड अ रियली गुड रिलेसनसिप 4 yearsसम्म द एन्टायर स्टाफ एभ्री वानसँग आई वाज द ओन्ली नन मेक्सिकन ओभर देयर एभ्रीबडी एल्स वाज लाइक मेक्सिकन लाइक मजाले मेक्सिकन बोल्ने इङ्ग्लिस पनि अलिअलि बोल्ने तर लाइक अल माई फ्रेन्ड्स वर लाइक कार्लोस सान्टियागो यस्तो हुन्छ नि लाइक द फ्रेन्ड्सहरू पनि सो आई ह्याड अ ग्रेट टाइम अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क आई रियलाइज कि यु नो फेम इज लाइक एक्चुली भेरी टेम्पररी विच आई स्टिल बिलिभ आजको दिनसम्म पनि लाइक बिङ अ गुड पर्सन इज वाट leaves a good impact जस्तो लाग्छ कि and to be a good person like हामी कतिचोटि भन्छौँ नि लाइक इगोमा ड्रिभन हुने लाइक मेरो त इक हर्ट भएको छ भने सो यो सबै चिजहरू चाहिँ आई रियली डोन्ट बिलिभ इन द्याट क्या लाइक मान्छेको लाइक हुन्छ नि मेरो एकदम इक आएछ भन्छ नि मान्छेहरूले अनि एकदम म देखाउँछु भन्ने सो त्यो एटिट्युडहरू चाहिँ मेरोमा कहिले आएन आई थिङ्क दिस एक्सपिरियन्स अल्सो रियली सेप्ड who I am today and मेरो लागि अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ के हो भने the more humble you are the longer you'll go in life because तपाईँ जे गरे पनि once you're gone सास रोकेपछि सक्यो तपाईँ you're just ashes but if you want people to remember you then you need to be a good person. Wow. That's all that matters. You don't need to be famous, you just need to be a good person. Quote Priyanka 25 February. so जाउँ न मलाई सुन्नु मजा आइरहेछ लाइक अनि देन अब स्ट्राटेजी के थियो ओके रिटर्न स्ट्राटेजी के थियो भने यतिको रिटर्न होइन नि मैले त त्यतैबाट अब जोसँग मैले म्युजिक भिडियोजहरूमा काम गरिरहेको थिएँ अल अफ देम ह्याड अलरेडी बिकम फिल्म डाइरेक्टर्स के सो त्यो चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो भयो होइन सो देन आई रोड टु देम माइ सेल्फ सेङ ओके 2012मा आई प्लान टु कम ब्याक सो आई डोन्ट वान्ट कम ब्याक यत्तिकै क्या डिडन्ट गिभ अ शट उता पनि आई डिड अ मुभी देयर तर त्यो चाहिँ त्यो भुटानी रेफ्युजिजहरूको मुभी थियो उतै बनाएको उतैको कम्युनिटीले बनाएको इट्स अबाउट त्यो कतिजना द्याट्स अनदर पडकास्ट हो त्यो अब यहाँबाट लान्छ नि भुटानी रेफ्युजिजहरूलाई टु गिभ देम पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट देयर त्यो स्टोरीमा एउटा मुभी खेलेको थिएँ मैले तर त्यो चाहिँ नेपाली मेकर्स भन्दा पनि नेपाली भुटनिज मेकर्सहरूले मिलेर बनाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ म स्कुलमा पढ्दै नै गएको थिएँ अनि अब नेपाल फर्किनु पऱ्यो मेरो त अलवेज इन्टेन्सन वाज टु कम ब्याक टु नेपाल म गेस गर्न खोज्छु थर्ड प्रोसेस ठ्याक्कै यु आर देयर भइरहेको थियो इट वाज डुइङ रियली गुड मैले हेरेँ सानो आई वाज रिलिजियसली वाचिङ एभ्री अदर मुभी के कागबेनीदेखि लिएर कागबेनी त अलि अर्ली नै हो तर सानो संसार त अझै यस्तो भएको थियो कि आई ह्याड अडिसन एन्ड अलमोस्ट रिच द फाइनल लेभल अफ अडिसन वेन आई ह्याड टु ब्याक आउट एन्ड टेल आलोक दाई द्याट मेरो भिजा आयो भनेर के सो त्यो मुभीको मुखमै नपुगेर बिकज दाइले त एकदमै खतरा अडिसन गर्नुभएको हो नि त सो अडिसनको लाइक टप 4 सम्ममा म पुगिसकेको थिएँ कि फर द फिमेल लिड अनि त्यसपछि चाहिँ आई ह्याड टु ब्याक आउट बिकज मेरो भिजा लाग्यो अनि आई विल नट बी एबल टु डु दिस फिल्म सो लेट्स नट सी थ्रु बिकज लास्टसम्म पुगेर फिल्म पाएर छोड्नु पऱ्यो भने त द्याट्स गोना बी लाइक ट्रमा फर मी भनेर त्यो फिल्म छोडेको अनि सिमोस्नाईको मिसन पैसा आई ह्याड अलरेडी साइन द्याट मुभी अनि त्यो पनि मैले ब्याक आउट गरेको आई टोल्ड हिम आई एम गोइङ टु द स्टेट्स टु स्टडी भनेर सो यो सबै कुराहरूले अलिकति चाहिँ गाह्रो चाहिँ भएको थियो अभियसली गइसकेपछि फोमो भइरहेको थिएन नि लाइक त्यहाँ थियो अनि डिस्कम्फर्ट हुन्छ नि ओके भएको थियो बिकज अब त्यो एजमा त्यति साह्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो हुँदैन नि त सो एक दुईचोटि चाहिँ बेकार बाबाले भनेको सुनेर आएछु त्यहाँ भएको भए 2टा फिल्म खेलिसक्थेँ यही त हो त भोलि गएर गर्ने मैले यही त हो भन्ने चाहिँ एउटा दिमागमा अन्डरस्ट्यान्डिङ अलरेडी थियो कि दिस इज वाट आई वान्ट टु डु भन्ने चाहिँ क्रिस्टल क्लियर थियो तर बेला बेलामा चाहिँ त्यो डिमोटिभेटेड चाहिँ हुन्थेँ म ओ माई गड आई मिस्ड आउट अन अल दिस लाइक 6 वर्ष भनेको लङ टाइम हो विल पिपल इभन रिमेम्बर मी वाट इफ नो बडी वान्ट्स टु वर्क विथ मी भन्ने त्यो जोनमा पनि पुगेको थिएँ म बेला बेलामा सो त्यसरी जाने बेलामा फर्किने बेलामा चाहिँ म एकदमै ब्लाइन्डली ओके म फर्किन्छु अनि लेट्स सी वाट ह्यापन्स गरेर चाहिँ आइनँ क्या म सो द 2 फिल्म्स द्याट आई डिड मैले उतै साइन गरेको कि युएसमै हुँदा आई आस्क देम टु आई आस्क देम टु सेन्ड मी द स्क्रिप्ट अनि फर्स्ट फिल्म लाइक मेरो बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने फिल्म त मैले एकदमै मिनिमम पैसामा काम गरेको आई ओन्ली टुक 50,000 रुपिस बट माई प्लेन टिकट एन्ड एभ्रिथिङ बिकज नेपाल त फर्किनु पऱ्यो नि त सो दे डिड अल माई फ्लाइट टिकट्स एन्ड एभ्रिथिङ एन्ड म फर्केर आएर त्यसरी गरेको फर्स्ट फिल्म टिकट आउँथ्यो त्यतिखेर 50,000 एक्स्ट्रा क्यास अनि बाँकीको अब लेट्स अर्को 50-60 हजार होला भनौँ न सुपर स्मार्ट त्यसरी फर्केर आएको अनि त्यसपछि सेकेन्ड फिल्म फर्स्ट 2 फिल्म्स गरेँ 2टा फिल्म रिलिज नभइसकेसम्म मैले थर्ड फिल्म पाएको थिएन 2टा फिल्म गरेँ अनि मैले के गरेर आएको थिएँ भने जुन मेरो अपार्टमेन्ट थियो नि न्युयोर्कमा त्यो छोडेको थिइनँ मैले 6 मन्थको रेन्ट तिरेँ अनि म आएँ
अनि हेर्छु म यहाँ के हुन्छ दुईवटा ब्याकअप थियो त्यहाँ ब्याकअप आई डिन्ट ब्रिङ एभ्रिथिङ के ब्याकअप चाहिँ थियो अनि हेर्छु म यहाँ के हुन्छ भन्ने भयो अनि त्यो दुईवटा मुभी गरिसकेपछि अलिकति हाइप चाहिँ राम्रो पाएँ क्या मैले लाइक एभ्रीबडी लाइक हुन्छ नि द दिस गर्ल इज ब्याक भन्ने खालकोहरू लाइक फिचरहरू त्यस्तो त्यस्तोहरू आइरहेको थियो त्यतिखेर त्यो TGIF को आउँथ्यो नि त्यो फ्राइडे साप्ताहिक त्यो शुक्रबार जसले बोलायो नि गइदिइहाल्ने क्या फोटोसुट गर्न मिडल पेज ओके म गइदिइहाल्छु भने त्यो टाइममा एकदमै मलाई आफूलाई आई ह्याड टु सेल माइसेल्फ एन्ड लेट पिपल नो द्याट आम ब्याक भनेर सो आई डिड एभ्रिथिङ त्यतिखेर अनि 2 मुभिज भइसकेर फर्स्ट अब 2टा मुभिज रिलिज हुन त टाइम लाग्छ अनि अर्को मुभी अफर आइरहेको थिएन सो देन 2-3 मन्थ्समा चाहिँ मैले ओ माई गड अब न यति नै हो कि न यो 2टा मुभी पछि नआउँदैन कि भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ मैले 3rd मुभी कलिउड भन्ने मुभी गरेँ कि जुन चाहिँ वाज अ स्ट्रगल अफ एक्ट्रेस इन द इन्डस्ट्री अलिकति त्यो अलिक डार्क साइडमा पनि थियो अनि त्यसमा एकदमै मेरो फ्यासन टाइपको एकदमै मैले काम देखाउने बाटो थियो क्या त्यो फिल्ममा सो त्यो फिल्म भइसकेपछि चाहिँ देन आई वाज लाइक ओके यु नो वाट अब म फर्केर हेर्नु पर्दैन त्यति धेरै काम अफर आयो एन्ड देन आई वेन्ट ब्याक एन्ड आई जस्ट क्लियर एभ्रिथिङ केम ब्याक विथ 8 suitcases and a chihuahua in the airport and like okay goodbye USA टाइपको भनेर then that's when I came back. Wasn't it difficult त्यहाँको लाइफस्टाइल 6 वर्ष बसिसकेपछि to come here adjust you have to adjust a lot of things yeah तर मलाई त्यस्तो डिफिकल्ट भएन आई थिङ्क बिकज म जाँदाखेरि पनि म सधैँ यहाँ बस्छु भन्ने थटले कहिले पनि गएको थिएन आई अलवेज न्यू आई वान्टेड टु कम ब्याक एन्ड वर्क हियर सो त्यो एक्स्ट्रा नलेज लिन अनि ओके म झन् धेरै एजुकेटेड इन माई फिल्ड हुन्छु भनेर गएको हो नि त सो त्यतै बस्ने सोच भएको भए चाहिँ सायद त्यो द्वन्द्व हुन्थ्यो होला मेरो इन्टरनल दिमागमा तर त्यो मलाई कहिले पनि भएन I just came back. It was smooth. And how was working? किनकि त्यहाँ त अब धेरै नै प्रोफेसनल हुन्छ everyone's got that designation आर्टको भित्र नि प्रपको there's like different guy उसको नि असिस्टेन्ट छ लेयर्स बढी छ नि त यहाँ त अब लाइक we talked about 1 person 10 jobs so जे पढाएको थियो त्यो मोस्टली इम्प्लाइ हुँदैन क्या द्याट्स द इस्यु किनकि जो बाहिर पढिराख्नु भएको छ यु विल डेफिनेटली बी you are being taught the most elite version of filmmaking. Nepalma it's very जुगाड version of filmmaking. Still, a lot of people are trying their best. तर बल अझै डेजिग्नेसन्सहरू राम्ररी बुझिरहेछ नि त सो यहाँ आउँदाखेरि त्यो कियोसमा काम गर्दाखेरि स्लाइट टेस्ट अफ पेसेन्स पनि भयो होला नि टेस्ट अफ पेसेन्स यस्तो थियो क्या देयर वाज 2 ways to take it क्या एन्ड लाइक आई टोल्ड यु नि द बिग मेजर पार्ट अफ मेरो युएसको लर्निङ इफ यु आस्क मी टुडे इज अबाउट हाउ हम्बल द्याट एक्सपिरियन्स मेड मी होइन अनि त्यो 19-20 इयर्सको केटीको दिमाग यस्तरी सेप गरिदियो कि ओके यु नो वाट लाइक बी स्मल बी डाउन टु अर्थ बी इजिली एक्सेसेबल एन्ड अप्रोचेबल सो द्याट वे युल गेट मोर वर्क एन्ड मोर लभ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ धेरै छिटो मेरो लाइफमा आएको थियो कि सो यहाँ आइसकेपछि दे वाज 2 अप्रोच या त आई कुड एक्ट लाइक दिस अमेरिका रिटर्न भेरी डिफिकल्ट टु वर्क विथ पर्सन होइन अर एक्ट लाइक दिस पर्सन हु हेज सो मच नलेज कि आई क्यान जुगाडोफाई एनिथिङ क्या नाउ बिकज आई नो नि त अब फ्रेमले कति देख्छ के झुकाउन मिल्छ के गर्न मिल्छ एङ्गल्सहरूबाट कसरी झुकाउन मिल्छ सो त्यो कुराहरू सो मैले चाहिँ सेकेन्ड अप्रोच लिएँ बिकज अफ विच देन पिपल स्टार्टेड सेइङ कि ओके सी इज सो इजी टु वर्क विथ सो 2टा अप्सन थियो नि त अब त्यो फुल अन अमेरिका रिटर्न एटिट्युडले त म कहीँ पुग्दैन थियो होला लाइफमा बिकज म आएको नि अब म 2012मा आएको अलमोस्ट म आएकै 13 इयर्स भइसक्यो खासै धेरै चेन्ज भएको छैन क्या नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा इन टर्म्स अफ द मेकिङ है हो पिपल आर रियली पुट इन द हार्ट एन्ड सोल एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जनर्स एन्ड मुभिज बनिरहेछ मान्छेको ध्यान पनि बढिरहेछ अहिले पिपल रियली लभ नेपाली मुभिज एन्ड स्टफ तर इफ यु टक अबाउट द मेकिङ नि खासै 2012 र अहिलेमा जमिन आसमानको फरक चाहिँ छैन कि जस्तो अहिले हामीले साउथ मुभिज हेर्दा बलिउड हेर्दा कहाँ पुगिसक्यो नि नेपाल त्यहाँ पुगेको छैन क्या पुग्ने प्रोसेसमा छ पुगिसकेको छैन सो मेरो अप्रोच चाहिँ हेज अलवेज बिन प्रोफेसनल चाहिँ म एकदम प्रोफेसनल छु होइन लाइक मैले टक्क भनेको टाइममा म आउँछु भनेको काम गर्छु मैले भनेको अनुसार उताको बोली तलमाथि भयो भने चाहिँ पिपल गेट स्क्यार्ड अफ मी विच आई लाइक होइन त्यतिको एउटा आफ्नो ओथेन्टिसिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ बट अदरवाइज चाहिँ नेपालमा काम प्रोसेस अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यु रियली हेभ टु बी इजी एन्ड कम्फर्टेबल टु वर्क विथ र अब लाइक यु सेड जुगाडकै फिल्म लाइन छ नि त लट अफ द टाइम्स भने त्यसमा मोस्ट कम्प्याटेबल भइदिनुपर्छ क्या डिफिकल्ट चाहिँ भइदिनु हुँदैन त्यो भयो भने अब किनभने डिफिकल्ट भएर नि के गर्ने काम त गर्नै पर्यो डिफिकल्ट भइसकेपछि आफूलाई पनि गाह्रो त्यो एनर्जी पनि गाह्रो अब जतिखेर रिसाएको मुडमा बस्नु पर्यो द्याट्स नट गोइन हेल्प एनीबडी स्पेसली नट गोइन टु हेल्प यु होइन सो त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नेचरको साथमा गइदिन्छु म चाहिँ राइटफुल इयर्समा पुगोस् देयर्स अ लट अफ पिपल या अनि यु हेभ द्याट भाइब नि त टक्क आउँछ टटको मेरो काम के हो भेरी प्रोफेसनल त्यति मात्रै भनौँ त्यो भएर पनि मान्छेहरू द सेट इज एक्स्ट्रा केयरफुल क्या बिकज वी डिड गेट टु डु अ मुभी 2 हप्तामा झ्याप्झुप खिचेर हामीले एकदम एक्सपेरिमेन्टल मुभी छ
Anagat भन्ने नि yeah. It's on YouTube. That was my first time, yeah. That was my first movie मैले इन्टायरली खिचेको छु. म अहिलेसम्म कतिवटा मुभिजमा फुटेजेसहरू खिच्दिने काम चाहिँ गरिदिन्छु. प्याच वर्कहरू भइरहेको हुन्छ. अनि दे लुक फर समथिङ. म क्यामेरा पनि भएको सबै सामान अहिले त झन् त्यो गियर्स पनि सबै भएको भएर पिपल कम अनि एउटा गीत छ खिचिदेऊ न भनेर ओके कहाँ जाने खिचिदिन्छु अनि अलिकति सस्तो रेटमा खिच्छु किनकि मलाई सिक्नु छ अझ पनि सो त्यो भएर चाहिँ गरिरहेको थिएँ अनि सामतन दाई अल अफ अस अनि फिल्म खिच्ने दाई हाउ क्यान आई सुट अ फिल्म ब्रो तिम्रो राम्रो छ दाई अल्सो गिभ मी अ भेरी गुड एडभाइस कि यो टाइममा पढे लेखेको मान्छे नै छैन क्या यो फिल्ममा अनि मलाई दाइले सिधै तँलाई टुट भनेर मुख छाड्न तिमीले सिक तिमीले यसरी काम गरेर हुँदैन त्यो थियो क्या त्यो बेलासम्म पनि किनकि अब भन्ने कि भनिदिन्छु लाइक लाइट साइड जग्गा दाइ कोही स्मोकअप गरेर बसिदिरहेको छ गाँजा उसले सक्दैन तिमी तपाईँ भनेर बोल्नु हुँदैन त चाहिँ दादा हो यिनीहरूको तेरो केटाहरू बनाएर हिँड्नुपर्छ अर्कै खालको थियो कि लाइक फिल्म मेकिङ अर्कै थियो अनि त्यो 2-3टा मैले फिल्म चाहिँ गरेँ अल 14-15 दिनको सुट 14-15 दिनको सुट सानो सानो बजेटमा इन्डी पारामा गरेँ त्यसपछि आई थट ओके यो इन्डस्ट्री अलिकति अर्कै रहेछ अहिले अनि आई डेन्ट डु अदर सो आएको थियो टन्नै मुभिज आएको थियो अफर होइन गरिदेऊ सस्तोमा खिचिदिन्छ उसले डिसेन्ट खिचिदिन्छ होइन म त युट्युबमै ठिक छ आई स्टार्टेड युट्युब त्यसपछि मजाले नै सो त्यो भएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ सेटमा अरू बेला चाहिँ हामी मच मोर रिल्याक्स छ गफ हान्दैछ प्रियङ्का कम्स इन सबैजना रेडी डिरेक्टरहरू एक्स्ट्रा सफा छ क्या आज रमाइलो भएको थियो द्याट वाज समथिङ जुन चाहिँ राम्रो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको सामदन दाइले स्क्रिप्टदेखि लिएर कहाँसम्म हामी पुग्यौँ विथ द्याट बजेट आई थिङ्क you did this thing रमाइलो वेमा सुट भएको थियो अलिकति टु अर्ली फर इट्स टाइम भयो अनि त्यो हामीले त्यो मिजान सिन्सहरू थियो नि वेयर द ग्लास ब्रेक्स हियर एउटै मात्रै दिस जग द्याट जार और समथिङ फिस बोल मैले के भन्थ्यो त्यो एउटा फुट्नु पर्ने थियो अनि सबै सट्सहरू 2 हप्तामा सकिनुको रिजन चाहिँ सबै सट्सहरू 4-5 मिनट एटलिस्ट थियो क्या अनि अलिकति द्याट वाज अल्सो समथिङ भेरी डिस्टर्बिङ नि त्यो मुभी अति डिस्टर्बिङ थियो नि त भेरी अघिल्लो डार्क त्यो जनर त्यस्तो थियो त्यो भएर चाहिँ मलाई मन पर्यो त्यस नो सङ्ग्स नथिङ मेरो स्टाइलको मुभी बनिरहेछ भनेर तर द्याट मुभी सिङ्गल ह्यान्डेडली हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड द आर्ट अफ फिल्म मेकिङ अलिकति भए पनि सो मच फिल्डमा गएर एकदम धेरै सिक्छ नि इट्स अ लट बेटर देन जुन त्यो थ्योरीमा हामी पढ्छ नि स्कुलमा यताउति बिकज प्र्याक्टिकली जब काम गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ क्या द रियल लाइफ प्रेसर एन्ड स्ट्रेस द्याट यु हेभ टु गो थ्रु सो इफ एनीवन स्टडिङ अब्रड डोन्ट जम्प टु अ मुभी भन्छु म बाहिर गएर सिक्नु लग्जरी छ भन्दा द्याट इज द बेस्ट गो फर इट आएर 2-3टा मुभीमा अब एडी गर्ने कि डिपी नै बस्दै पनि भयो जे गरे पनि भयो तर बिफोर यु डिरेक्ट किनकि त्यो द्याट्स अ लट त्यो के हुँदो रहेछ स्ट्रक्चर बुझेर 2-4जना मान्छे चिनेर फ्रम आर्ट टु दिस एन्ड द्याट सबैजना चिनेर त्यो गर्दाखेरि बेटर हो डोन्ट यु प्लान टु मेक एनी लाइक डिरेक्ट अ फिचर or you'll take a time? No, I will actually. 2025 is the year. So COVID ko bela dekhi नै एउटा स्क्रिप्टमा काम गरिरहेको थिएँ क्या म so now I have a team and everything is ready so 2025 भन्दा पनि 2082 भनौँ न नेपाली साल मा चाहिँ is when Ayanka Filmsबाट will make our first feature. Who named Ayanka or like it just happened? So actually यस्तो भएको थियो when Ayush and I started dating त्यो एउटा शिप नेम हुन्छ नि त कपलहरूको you know so त्यो शिप नेम हाम्रो आयङ्का भयो कि उसको आयङ्का's wedding खालको जस्तो so आयुषको AY अनि मेरो प्रियङ्काको आङ्काबाट आयङ्का भयो थियो अनि त्यसपछि when we got married हामीले छोरी पायो भने आयङ्का नाम राख्नुपर्छ है because that's how we started and all the memories it'll be like when she looks back at it later मेरो नामको सबै रहेछ भन्ने खालको फिल हुन्छ भन्ने सोचमा प्लान गरेको ठ्याक्क छोरी नै पायो so she was already named like way before she was even conceived. तिम्रो टिकटक आउँछ इट्स सुपर रमाइलो and she's got that personality के उसको आफ्नै छ के अनि आजकलको बच्चाहरू यो सुपर स्मार्ट हुने के हो है यिनीहरूको अति भने बेचेर खाइदिन्छ आयङ्काले मलाई हामीहरू चलाक हो कि जस्तो लाग्थ्यो अब यिनीहरूलाई हेरिसकेपछि दे नो एभ्रिथिङ जस्तो लाग्ने अति अनि बच्चा पनि कसको प्रियङ्कालाई इनएभिटेबल हो राम्रो ऱ्यापो बनाइराख्नुपर्छ अहिलेदेखि such a drama queen she is तर त्यो चाहिँ हो कस्तो छ घरमा लाइक इज अ मम
देयर कि मम इज लाइक आउने जाने गर्नुहुन्छ बिकज Mom आई थिङ्क first- कोभिड टाइममा आएको थियो कि या के हो, फर्स्टमा अब बिकज फर्स्ट बेबी फर्स्ट डेलिभरी कति धेरै चिजमा हेल्प चाहिन्छ भनेर हामीले ममलाई बोलाएको थियो सो माई मम लिभड विथ अस फर 2 years द्याट्स अ लङ टाइम फर अ पेरेन्ट टु गिभ होइन सो आइ एम भेरी ग्रेटफुल बोथ आयुष एन्ड आइआर तर त्यसपछि त अफकोर्स अब सी अल्सो हेज अ लाइफ नो सी निड्स टु गो ब्याक टु अर लाइफ सो उहाँ आफ्नो घर छोडेर मेरोमा बस्न आउनुभएको थियो सो आयङ्का अराउन्ड 2 जति भइसकेपछि सी मुभड ब्याक सो अहिले पनि अब वेन स्केड्युल्स आर रियली हेक्टिक जस्तो आयुष र म दुवैजना बिजी छ होल नाइटहरू सुट छ भने चाहिँ मम आएर बस्दिनुहुन्छ बिकज सी लिभ्स भेरी क्लोज वी लिभ इन मैसीपाटी मम लिभ्स इन कुपन्डोल त्यति टाढा पनि भएन अनि सी इज रिटायर्ड एज वेल अनि अब उहाँलाई नातिनीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाउनु जस्तो ठुलो कुरा केही पनि होइन सो सी अलवेज सेज तिमीहरूको स्केड्युल एकदम बिजी भयो अलिकति आएका टाइम दिन नमिल्ला जस्तो भयो भने मलाई बोलाउ म आइहाल्छु भन्नुहुन्छ क्या आउनुहुन्छ है एन्ड रविनाजी हाउ इज यर लाइक हुन्छ नि मामु त अब सिज ह्याभिङ द बेस्ट टाइम अफ लाइफ आई फिल है अब ट्राभल गरेको गरे Congratulations. अनि सी लुक्स सो ह्याप्पी पनि लाइक हर सोल इज साइनिङ के लाइक देखिन्छ नि त वेन समवन इज जेन्युनली ह्याप्पी लाइक नट केयर इन द वर्ल्ड रिटायर्ड घुमेको छ लाइफ इन्जोय गरेको छ हुन्छ नि Your whole santan has this stereotype breaking खालको thing. I'm so happy to see her wedding photos. द्याट वाज द टक अफ द टाउन म्यान त्यतिखेर मैले त्यत्रो ठुलो होला भनेर चाहिँ सोचेको थिएन होइन त्यो एउटा बेसिकली स्टिरियोटाइप ब्रेक नै भएर गरिरहेछ कि अनि त्यो टाइममा त्यो फोटोजहरू हेर्दाखेरि पिपल जेन्युनली ह्याप्पी अबाउट इट यो सोसाइटीमा आएको चेन्जहरू पनि देखेको लाइक भेरी पोजिटिभली रिसिभड ओके यस्तो नि भएछ अनि मेबी यु टकिङ अबाउट यर पोस्ट के अरे प्रेग्नेन्सीको थिङ एन्ड वाट एभर वेन्ट थ्रु विल हेल्प अदर पिपल रियलाइज ओके आई हेभ दिस हस्बेन्ड्सलाई होला जस्तो इन हर एज टु फाइन्ड लभ आई थिङ्क सबैजनालाई थ्रु बम्बल है त्यो पनि द्याट्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट through Bumble. It's not like, oh, I met him 4-5 times and you like someone on Bumble, you swipe and you go on your first date and you're married. Money swipe गर्नु पर्ला जस्तो डाउनलोड गर्नु पर्यो तर जेन्युनली सबैजना ह्याप्पी थियो कि ओके सी इज फाउन्ड लभ भनेर अनि कतिजना मान्छे इन द्याट एज होला लुकिङ फर आउट नि द्याट इज अ गुड इन्सपिरेसन अनि मैले देखेको थिएँ उसको कस्तो दामी चटक्क रमाइलो लाइक शी इज ह्याभिङ द टाइम अफ लाइफ शी वाज हियर शी जस्ट वेन्ट ब्याक टुडे हाम्रोमै बसिरहनु भएको थियो बिकज शी लिभ्स इन मलेसिया नि त अहिले कम्प्लिटली शी इज मुभड अनि मलेसिया पनि बस्ने भन्ने मात्रै हो घरि सी इज इन पेरू घरि कहाँ घरि आई थिङ्क सी इज गोइङ टु युरोप अब इन द नेक्स्ट फ्यु विक्स सो सी इज ह्याभिङ आई एन्भी हर लाइफ राइट नाउ यस्तो रमाइलो आई मिन she's built up herself. She deserves every moment of this. Every moment I've known her for the longest time also. When, to be frank, I went to her place when Ayushman was still a teenager. So, त्यति अगाडिदेखि 2012देखि चिनिरहेको आयुष्मानलाई अनि they invited us over किनकि हामीसँगै किशोर कायस्थ दाइसँग वर्कसप गर्दा I met all of these guys. This was a crazy bunch. Ayushman, Pam and Maz, that era, that was like the craziest children together. उनीहरू टाइम पास मान्छेहरू थियो अनि हाम्रो क्लासमा शाहरुख शिशिर मी जस्ट कस्तो रमाइलो क्लास थियो कि आइएम प्रिटी स्योर मैले नाम भन्दै गएँ यु नो अलमोस्ट एभ्री वान अनि सबैजनालाई चाहिँ आई वाज किशोर दाई इज लाइक हुन्छ नि राइट ह्यान्ड हेल्पिङ हिम अल्सो एन्ड वर्कसपमा पनि थिएँ म घरमा बोलाउँदाखेरि लाइक रमाइलो थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ अब आई वाज अ टिनेजर होइन अब बल्ल स्टार्टिङ आउट अनि लिसनिङ टु हर एन्ड किशोर दाई ओके मेरो ममहरू त यस्तो छैन मेरो ममलाई त इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउँदैन अनि अर्कै खालको हुन्छ नि वेन युर हुन्छ नि एक्सपोज टु द्याट काइन्ड अफ माहौल ओके है कस्तो अर्कै छ यिनीहरूको थट एन्ड क्लासै अर्को छ यार भनेर इन्टिमिडिएट चाहिँ हुन्थ्यो कि त्यस्तो त्यस्तो कुराले बिकज द्याट्स समथिङ भेरी न्यू तर जति जति हामीसँगै कति धेरै आई थिङ्क सानोतिनो भिडियोजहरूमा काम गऱ्यो भने देयर इज अ लट रविना दिदीसँग पनि धेरैचोटि मैले काम गर्ने मौका पाछु सी इज लाइक इन चार्ज नै मान्छे she has this very strong personality and aura okay you know she is present and everyone values her words she is that and always gives a I mean to me every time I met her always very good vibes so all the best congratulations रमाइलो गरिदिनु हाम्रो तर्फबाट पनि we have too much stress we look at your stories and we हुन्छ नि take a fresh of breath air okay यस्तो नि हुनसक्छ लाइफमा है तर it's so nice to see that
To see her so happy, okay? That makes me really happy. She really deserves this. कति भयो 1-2 वर्ष भयो नि हैन बिहा भएको अस्ति भर्खर they celebrated the first anniversary. Yeah. अस्ति भर्खर so much happened post COVID के Yeah. Kid is growing like crazy. यो एजमा फेरि कस्तो छिटो ग्रो भयो जस्तो लाग्छ नि 3 years गयो 4 years गयो बिकज एउटा टिनेज हुने बेलासम्म त दे ग्रो अप सो फास्ट दाँत आयो आई हेभ मेरो दाइको नि एज अ चाइल्ड मलाई आफ्नै चाइल्ड हो जस्तो भाइ हुन्छ नि त्यस्तो घरमा एउटा बच्चाको इम्पोर्टेन्स चाहिँ मैले बुझेँ कि ओके बच्चा पेरेन्ट्सले किन फोर्स गर्दो रहेछ बच्चा गर त्यो हुने बित्तिकै एभ्री वान कम्स टुगेदर रहेछ कि नत्र आफू आफ्नो तालमा छ त्यो लाइफ फेरि आउँदो रहेछ कि द्याट्स वाइ इट्स सो इम्पोर्टेन्ट रहेछ अनि एभ्री वान्स टुगेदर फर समथिङ फर सम वान रमाइलो नै छुट्टै किसिमको हुँदो रहेछ क्या बच्चा भइसकेपछि आई थिङ्क यो ब्रेनको वायर्स नै दे चेन्ज रहेछ कि एभ्रिथिङ चेन्जेस इनसाइड यु मलाई चाहिँ त्यो फिल भएको हो कि like when she's growing and she's learning, I feel like I'm also a new person and I'm also growing and learning. You be extra careful, Yeah. I've seen like asshole dads, you know, छोरी एउटा जन्मिन्छ अनि they turn into this soft guy who opens up अनि like हुन्छ नि अरूलाई नराम्रो हुन्छ नि गुण्डाहरू भेटेछु कि मैले लिटरली गुण्डाहरू छ अनि उनीहरूको छोरीहरू जन्मिसकेपछि अप्यारेन्टली अब ऊ जापाइते जान छाड्यो कि उसको त्यो डान्स बारहरू जान्थ्यो त्यो हुन्छ नि सबै कुरा छाडेर अब सफ्टवेयर भएर अलिकति ओपन हुन थालेछ त्यस्तो हुँदैन I've heard like daughters do that to a lot of dads. अर्कै सफ्ट भएर निस्किदिएर I feel like उहाँले त्यो दाजहरूले इमेजिन गर्ने होला कि भोलि मेरो छोरी पनि ठुलो भएर यस्तो म जस्तोसँग बोयफ्रेन्ड बन्यो भने भन्ने फिल हुन्छ होला कि सो आई हेभ टु चेन्ज भन्ने डेफिनेटली त्यो गुड इक्जाम्पल हुन सेट नै गर्छ इट्स लाइक हामी कुनै वेमा इन्फ्लुएन्सर्स हो नि त वी वन्ट टेक रङ स्टेप्स बिकज अ लट अफ पिपल हेभ देयर होप्स अन अस अनि हामी जपाइ त गर्दैन ओके भनेर द्याट्स वान थिङ के त्यो सबकन्सियसमा ला मान्छेले थाहा पायो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त सो यु डोन्ट टेक द आई निड टु बी अ गुड एक्जाम्पल भनेर यु मुभ अवे यर सेल्फ फ्रम टेम्प्ट अर एनी अदर नराम्रो कुरा होइन सिमिलरली you have to be the best person. Best person भन्दा पनि I feel like as parents हैन हामी कति कुरा गर्छौँ नि how to be a good parent this time त्यो त मलाई पनि थाहा छैन I'm also learning this is also my first time तर one thing that I can say assurance को साथ I can say चाहिँ is one thing that if you can do then you've hit the jackpot is if you create a safe space for your child के तिम्रो घरमा and the safe space भनेको चाहिँ के हो भने a space where your mom and dad are happy where your mom gives dad gives unconditional love and respect to your wife हुन्छ नि जुन बच्चाले देख्छ नि त ओके माई ड्याड रियली लभ्स माई मम अनि एभ्रिथिङ इज सो नाइस एन्ड दिस स्पेस इज सेफ अनि इफ दे सी द लभ हुन्छ नि मम ड्याडको रिस्पेक्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ भोलि ठुलो भइसकेपछि वेन दे क्रिएट देयर ओन हाउस देन दिस इज वाट दे विल क्यारी के सो द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई वाट यु सो वाट यु टिच देम हाउ यु लिभ त्यही सिक्ने हो नि त बच्चाले आयङ्काको स्ट्यान्डर्ड्स अब कति आयो नि मलाई चाहिँ आयुष्मानलाई हेरेर हुर्केछ अब अनि द बेस्ट थिङ यु क्यान डु फर यर चाइल्ड इज लभ देयर मम रे क्या मैले पढेको थिएँ एकतिर होइन बिकज नोइङली अननोइङली बच्चाहरूको लङ्गेस्ट टाइमसँग मम्मा एकदम क्लोजेस्ट अट्याचमेन्ट ममसँग हुन्छ नि त बिकज अफ देयर स्मेल ब्रेस्ट फिडिङ एन्ड अल द्याट सो इफ योर फादर ट्रिट्स यर मदर रियली वेल नि देन त्यसको एकदम लास्टिङ इम्प्याक्ट हुन्छ अरे क्या बच्चामा या बिकज द्याट्स द काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन्स यु विल ह्याभ वेन यु ग्रो अप एन्ड वेन यु वान्ट टु सेटल यु विल नेभर सेटल फर लेस के सो यस बी द्याट फादर बी द्याट हस्बेन्ड daughter will look for someone like your father yeah obviously very obvious and the way you treat your wife हुन्छ नि that's the kind of treatment she will also want क्या पछि अब एकदम घरमा बाउले आमालाई पिटे गर्ने खालीको माहौलमा जन्मियो भने भोलि गएर इफ उसलाई उसको बोयफ्रेन्डले पिट्यो भने शी विल बी लाइक ए यस्तै त हो त मेरो ममले पनि त पिटाइखान्थ्यो त सो द्याट्स इज रियली इम्पोर्टेन्ट कसरी लभ पर्यो आयुष्मान भन्नु मिल्छ के भएको थियो a shoot or something के भएको थियो actually it's also the fact that we were both single त्यो टाइममा होइन त्यो पनि अलिकति यस्तो सर्कुलेट हुन थालिसकेको थियो नि त द्याट वी वर सिङ्गल भनेर अनि त्यतिखेर वी वर डुइङ अ मुभी टुगेदर कथा काठमाडौँ भन्ने वी वरन्ट सेयरिङ द स्क्रिन टुगेदर बिकज त्यो मुभीमा 3टा डिफ्रेन्ट स्टोरिज थियो कि सो मेरो स्टोरी र उसको स्टोरी अनरिलेटेड थियो मिनी स्टोरिजवाला 3टा मिक्सवाला स्टोरी थियो अनि एक दिन चाहिँ सुट कस्तो थियो भने उसको स्टोरी र मेरो स्टोरी डिफ्रेन्ट भयो भने लोकेसन एउटै थियो कि सो मर्निङको सिफ्ट चाहिँ उसको सुट थियो त्यो घरको एक्सटिरियरमा अनि त्यही घरको इन्टिरियर चाहिँ मेरो घर देखाएको थियो सो मेरो सुट चाहिँ इभिनिङ थियो कि सो वी मेट द्याट डे आई स्टिल रियली क्लियरली रिमेम्बर द्याट डे वी वन्ट डेटिङ तर त्यतिखेर अब आउटडोर सुट सकेर इन्डोरको लागि नि लाइटिङहरू सेटअपहरू टाइम लाग्दाखेरि चाहिँ द्याट डे वी रियली लाइक बन्डेड के
not over love or anything. We were just talking about As artist about life यताउति and the things that we've been through and stuff. So हामी यति लामो बोल्यो, त्यो सेटअप पनि अति टाइम लाग्यो. सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क वाज द युनिभर्स मेकिङ द पाथ फर अस के. जति टाइम लाग्यो त्यति हामी गफ गर्न पायौँ. या सो वी वर लाइक रियली टकिङ. अनि त्यसपछि मलाई भोक लाग्यो अनि उसले रामेन खाने भनेर भन्यो कि. सब आई डोन्ट नो म्याजिकली हाउ रामेन अल्सो अपियर. आई डोन्ट उसले किनेर ल्यायो त्यो एकदम डिटेल्स मलाई त्यतिखेरको चाहिँ याद छैन. अनि सो त्यहीँ अब त्यो घरमा हो नि त सुटिङ. सो त्यहीँनिर रामेन बनायो हामीले आफै. अनि फेरि बसेर रामेन खायो, फेरि गफ गऱ्यो. अनि देन वी टक्ड अबाउट हाउ मच वी बोथ लाइक रामेन. है यस्तो गो टु फुड है भन्यो. अनि एकछिन जिस्क्यो यताउति गऱ्यो होइन. अनि त्यही गफ गर्दा गर्दै मेरो सुट स्टार्ट भयो. अनि हि वाज लाइक ओके यति राति भइसक्यो अब आई वेट अन्टिल योर सुट फिनिसेस एन्ड वी क्यान गो टुगेदर खालिको. आयुष्मान बिङ आयुष्मान. अनि ओके भन्यो. सो सुट त्यति लामो पनि थिएन. अनि सक्यो. त्यसपछि वी पार्टेड होइन. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो फिल्मको अलमोस्ट एन्ड पुगिसकेको थियो कि सुट वाइज. सो पछि अब प्रमोसन्सको बेलामा त 6 जना एक्टर भयो नि त त्यो फिल्ममा. बिकज 3 डिफ्रेन्ट स्टोरिज, एभ्री स्टोरी हेज आफ्नै एक्टर पेयरिङ. अनि त्यसपछि के भयो भने एउटा इन्टरभ्यू यस्तै सेटअपमा चाहिँ अब त्यो पनि युनिभर्सले अलाइन गरिदिएको होला. तर ठ्याक्क पेयर अभाइलेबल नभएर ठ्याक्क आयुष र म अभाइलेबल भयो क्या फ्री to go to that interview, although we were not even sharing the screen together. So we went there. And त्यो interview चाहिँ के थियो भने how well do you know your co-star खालिको, or like if you're friends or just co-stars खालिको के. अनि गेमहरू खेल्न पर्ने अनि के क्वेसनहरू आन्सर गर्नुपर्ने. कस्तो coincidentally it's like I knew him and he knew me के. लाइक कति धेरै हाम्रो कुराहरू आन्सरहरू मिल्यो क्या त्यसमा. And there was this weird chemistry के. Not like love वाला chemistry, just this comfort. Understanding वाला, I know. Like मैले भनेको कुराहरूमा उसको हमा आउने अनि उसले भनेको कुराहरू मलाई चित्त बुझ्ने हुन्छ नि. लाइक oh my god, like where were you all my life खालिको हुन्छ नि मनमा नै. अनि त्यो पनि त love energy हैन क्या. Just this genuine, sometimes you find a person that you want to be like okay I want to be friends with you खालिको. Or I feel like if we sit down and talk for 5 hours we can talk about a lot of things खालिको energy आयो त्यो दिन हैन. अनि सक्यो सुट. अनि म अब निस्किनु पर्यो भनेर भन्दा ठ्याक्क आयुषले I'm going to have dinner with my mom भन्यो क्या उसले. अनि म मेरो गाडी बोलाउनु लाएको थिएँ. अनि he was like होइन तिम्रो गाडी यहाँ छैन भने I'll drop you भन्यो कि. And I said no you're going to have dinner with your mom so it's okay, I don't want to be a burden. उसले होइन you can. अनि यत्रो लामो थियो क्या त्यो इन्टरभ्यू पनि. अनि यत्रो लामो बेर भइसक्यो अनि 8 बजिसकेको थियो. So I'm sure you're also hungry so you can also like eat dinner with us. फेरि त्यो टाइममा म मेगा ब्याङ्ककै ब्रान्ड एम्बेसडर थिएँ. मेगा ब्याङ्क रविना मामु भइहाल्यो. So I had my own equation with रविना मामु also होइन. Like I've met her as my boss typeको like ब्याङ्कको ओनर and I work for that bank खालिको. And he was like you have मामुसँग पनि तिम्रो एउटा रिलेसनसिप त छ नि. So it's not going to be awkward, we can just meet as like त्यस्तो के होइन just for dinner खालिको. So I said okay होइन अब डिनर त खानै पर्छ. Okay so he was like okay जाम भन्यो. So then we went. अनि डिनरमा बस्यो अनि गफसफ गर्दाखेरि चाहिँ. अनि त्यो दिन चाहिँ पछि मलाई आयुषले भने he saw a girl रे होइन me who was so passionately talking about work and I want to do this. अब young energy, this is in 2017 नि त. यस्तो गर्छु तर म जति बोल्दाखेरि पनि आयुष्मान being आयुष्मान. He saw that my eyes were really unhappy रे के. बुझ्यो? मैले बुझ्छु सिरियसली बुझ्छु. अनि उसले मलाई एकटक हेरिरहेको थियो. And he was like this girl is trying to put up this face like everything is so good in her life and stuff but personally she's not in a good space भन्ने फिल भयो क्या उसलाई. He's got a sixth sense for that, I swear. Yeah, अहिलेको दिनसम्म पनि उसको मिल्छ है. No matter how much I try to hide what I'm going through because I don't want to burden you भने उसले थाहा पाइहाल्छ क्या आजको दिनसम्म पनि. अब त्यतिखेर त झन् अहिले त I am the love is life. त्यतिखेर त केही पनि थिएन तर पनि उसले यस्तो अनह्याप्पी लाइक आइज भन्ने फिल भयो क्या उसलाई. अनि I was smiling गफ गर्दा पनि. And he was like यस्तो फेक त्यो स्माइल, it's not coming from my heart भन्ने फिल भयो. उसलाई मेरो एकदमै माया लाग्यो. अब लभ परेको माया होइन है, जस्ट जेन्युनली माया लाग्यो अरे क्या. लुकिङ एट दिस गर्ल हु इज ट्राइङ टु डु सो मच इन लाइफ बट सी इज नट इन अ गुड स्पेस पर्सनली. सो त्यसपछि अब त्यो डिनर खाइसकेपछि हि ड्रप मी होम एन्ड आई सेड थ्याङ्क यू. एकदम स्न्यापच्याटको चलन थियो कि. अनि जस्ट अब आई डोन्ट नो वाइ I used to send him snaps like okay I'm cozy in my bed. But I don't know if that's flirting or not. त्यतिखेर मेरो दिमागमा चाहिँ थिएन. I was just trying to let him know that I'm in my bed. And उसले पनि I also reached home and snaps पठाउने. And त्यसको 2-3 days पछि चाहिँ he said that he wrote a poem for me भने क्या उसले मलाई. We were still talking and snapchatting with each other, sending म यहाँ गइरहेको छु म यस्तो छु हेर न बाटोमा जाम यस्तो हुन्छ नि. So low key अलिकति flirting, trying to let you know that hey I'm here है खालिको and I'm interested in you खालिको. He was also giving that energy. And 2-3 days पछि he said I wrote a poem for you. And I was like oh that's so sweet, nobody's ever written a poem for me. And he's like म तिमीलाई पठाउँछु सुन ल भने. And I was like सुन, like what kind of poem is this? सुन्न भन्ने पोएम त पढ्नुपर्छ नि त. So I said okay. अनि उसले मलाई पठायो. I don't know त्यतिखेर वाट्सएपमा पठायो कि केमा पठायो कि समथिङमा पठायो. अनि प्ले गरेको त now bro has
पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू बजाएर यसरी नै माइकमा लगाएर he recited the poem in his sexiest voice and the poem was called Smile Now. So it was about how I need to like really like smile, okay? Like from my eyes and from my heart and the things he saw in me yataउति. And it was a nice poem, you know? म यस्तो मुभ भएको त्यो पोइम सुनेर कि बाई द एन्ड लाइक आई क्राइड कि लाइक नट वहाँ क्राइड लाइक म कस्तो टियरी आइड भएर मेरो आँखा बिकज द्याट वाज द स्विटेस्ट थिङ एनीबडी हेड एभर डन फर मी एन्ड आई स्टिल रिमेम्बर वान पार्ट स्माइल नाउ यु लुक द मोस्ट ब्युटिफुल वेन यु डु भनेको थियो अनि त्यो चाहिँ अब उसले उसको त्यो होल पोइमको एसेन्स चाहिँ के थियो भने स्माइल बट इट निड्स टु बी योर रियल स्माइल कि लाइक द्याट सो मच लाइफ हेज टु अफर यस्तो 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 कुराहरू खालेको थियो आई वाज सो मुभड And I told him, I was like, wow, like, like nobody has ever done anything like this for me. And he's like, no, this is not my way of like, trying to patao you in this okay. Now, I just genuinely wanted to write something for you, which I felt so much patai. Now, again, not trying to take credit also, okay? Making it like it's nothing, like, type ko. And this bitch is still Snapchat or chali raha thiyo. And ek din ulle malai, this is so funny. एक दिन म स्वर्णिमको स्टुडियोमा थिएँ कि स्वर्णिम स्टुडियो भन्ने स्टुडियो इज इन पुलचोक साइड होइन आई हेड गन देयर फर फिटिङ्स मेरो लुगाको लागि अनि ठ्याक्क आई गट अ टेक्स्ट फ्रम हिम सेङ कि म लाबिमतिर निस्किरहेको छु अनि आई वाज प्लानिङ टु वाच त्यतिखेर बद्रीनाथ कि दुल्हनिया भन्ने मुभी आएको थियो कि आई वान्टेड टु वाच द्याट मुभी अब मेरो फ्रेन्ड्सहरू दे डोन्ट रियली वान्ट वाच द मुभी सो इफ युर इन द एरिया एन्ड इफ युर अप फर इट देन वी क्यान वाच इट तिमीले हेऱ्यो त्यो फिल्म भन्नु सोध्यो मैले 2 चोटि हेरिसकेको थिएँ बाई द वे but I told him no मैले हेरेको छैन भने होइन एन्ड देन आई सेड तिमी लबीमा छौ नि या सर म पनि यतैतिर छु पुलचोक साइडमै सो 3 बजेको मुभी हेरौँ भने क्या उसले इट वाज अराउन्ड 11 सो आई सेड हुन्छ नि त म मेरो यहाँ ट्रायल्सहरू सकाउँछु बिकज म त ज्ञानेश्वर बस्छु नि त गोइङ देयर इज लाइक अ रियली लङ ऊ अनि आई सेड म ट्रायलहरू सकाएर म यतैबाट सिधा हलमा आउँछु सो इभन हि सेड म यतिकै केटाहरू भेट्न निस्केको सो आइम नट रियली लाइक ड्रेस्ड अप एनिथिङ सो म पनि क्याजुअली नै आउँछु सो आई अल्सो सेड ओके म पनि क्याजुअली नै आउँछु अनि फोन राख्ने बित्तिकै ट्रायल सकाएर तुफान अब क्याजुअली चाहिँ जानु भएन दिस इज लाइक काइन्ड लाइक द फर्स्ट डेट होइन So I went back home यति धेरै लुगा ट्राई गर्यो that moment that a girl goes through and finally I wore this dress that didn't look too much but it looked like अलिकति effort लगाएको जस्तो पनि perfect fit for the day yeah लगाएँ अनि जस्तो लगाएर गएँ अनि उसलाई पनि हेरेँ होइन ठ्याक्कै त ऊ पनि he didn't look like really like casual के and then we watched the movie and त्यसपछि उसले let's have dinner भन्यो and we went to have dinner also we went to Vesper and dinner खाइसकेपछि पनि like very smooth conversation हुन्छ नि no like trying to like line मारो at all के एकदम द मोस्ट जेन्टलमेन अनि पछि घर पुऱ्याइदियो अनि फेरि आयुषको आजसम्मको पनि बानिसक्यो लाइक गाडीको ढोका खोलिदिने अनि गएसम्म घरमा छिरेसम्म नजाने कुरेर बस्छ क्या ऊ गेटमा म नछिरेसम्म he does that to me also yeah he's still like that 5 years into the marriage and he still opens my door or restaurantमा गयो भने pulls my chair बसेपछि भित्र he still does that very well raised अनि सो अल द्याट भइसकेपछि अब चाहिँ अलिकति ओ माई गड यु नो वाज द्याट लाइक आवर फर्स्ट डेट खालिको त्यो फिल अनि त्यसपछि चाहिँ आई थिङ्क स्लोली वी स्टार्टेड मिटिङ मोर यताउति अनि यस्तो ओफिसियली ओ माई गड लेट्स डेट और आई लाइक यु और आई लाइक यु त्यो कहिले भएन के we've all been through a lot of things so यतिखेर you'll be very mature about it because this wouldn't mean that you'd go for the long run so you'd also want to be very careful अनि this too good to be true खालको नि मान्छे छ नि एकछिन मैले आयुष्मानलाई एकछिन चिन्दाखेरि लाइक यो रियलमा यस्तो भइराख्न सक्छ र जस्तो फिल हुन्थ्यो कि लाइक अनि अलिकति टाइम चिन्दै लाइक देयर इज अ सर्टन पोइन्ट वेयर यु क्यान फेक थिङ्स ए ओ यस्तै रहेछ भन्न नि त टाइम लाग्छ नि भेरी ओल्ड स्कुल हुन्छ नि हाम्रो एज ग्याप छ नि त हामी 6 years older than him तर मै बच्चा जस्तो छु उसको अगाडि होइन इज भेरी ओल्ड स्कुल एकदम लाइक his soul is in like the 40s 50s तिर के very mature एकदमै deeper बच्चा बेलादेखि त्यो ओल्ड सोल बुढा मान्छे छ एकदम different understanding of life and everything हुन्छ नि he's like अर्कै लेभलमा छ मलाई इश्युज भएको थियो कि अफ something that I talk rather behind the camera you know it was about केही थियो अनि उसले आएर मलाई पिस फाइन्ड गर्न हेल्प गर्यो कि yeah he told me that when you guys met and you guys मैले सोध्नु त सोधिनँ it was Baba because that was not my space but he told me I met Sisan and he's going through a lot चाहिँ भनेको थियो मलाई त्यतिखेर अनि मलाई चाहिँ कसैमाथि लाइक there's this thing न्युजहरूमा नि मजाले आएको थियो होइन about to be frank it was a friend's passing away that hurt me the most अनि I had हुन्छ नि अब unprocessed grief हो त्यो so उसले मलाई चाहिँ to the extent नै उसले मलाई चाहिँ पिस फाइन्ड गर्न हेल्प गर्यो ओके यस्तो भइरहेछ दिस इज कहाँबाट आउँछ त्यसलाई आन्सर्स हो
Yeah. ठ्याक्कै घर छाड्ने बेला कुरा गऱ्यो त्यति बेलासम्म के अटेको त ठ्याक्कै गाडीमा उसले के भन्यो क्या ओके जस्तो भयो मलाई होइन प्रोसेस गर्न हेल्प गर्यो अनि आई लेट गो अफ सो मेनी थिङ्स त्यतिखेर अनि त्यतिखेर नि छाड्यो गो गर्छ होइन जाउँ न ब्रो गो भन्छ उसले घरको गाडी छिरेछ पक्का जेन्टलमेन छ मान्छे वाट इज दिस आई पडकास्ट अबाउट आयुष्मान selling you, bro. He paid us. That's why we're talking all the good stuff about him. No, but more like, you know, આજકાલ તો I look at people and I look at relationships and how it's so jackpot pass लाग्छ क्या आजकल चाहिँ when I look at Ayushman and the fact that I never had to settle, okay? आजकल चाहिँ कतिचोटि in so many ways, so many aspects, I hear my friends talk sometimes, you know? So त्यो कुरामा त I don't know, I have to thank my stars or my universe, I don't know, whoever is working up there to give me this blessed life. I'm very grateful. Definitely यो दुईजना बिहा हुँदाखेरि the whole world would be like okay आयुष्मान कति लकी बिकज ऊ त त्यति पपुलर उसलाई हुनु पनि छैन क्या उसलाई आफ्नै पारामा छ होइन अनि बिहा हुन लागेको थाहा भएपछि त लाइक okay Priyanka is the one who is lucky. Of course I feel it every day. Yeah. Because to find someone like him अनि म यो कुरामा एकदमै मान्छु पनि मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि छु क्या for you to be successful your professional life has to be really good के अनि त्यो your personal life has to be really good and personal life भन्ने बित्तिकै कहाँ गएर हामी अड्किन्छ भन्दा it's your spouse के your spouse is the most important person in your life and यो पनि मैले बिस्तारै with age and wisdom I have come to this understanding that if you're in a happy healthy relationship with someone that you're going to spend the rest of your life with me create your family त्यो energy तपाईको good छ भने नि oh my god nobody can ever stop you ever. Every day के गर्छ I'm God फर्किन्छ who's waiting there. Yeah, so that's my energy. That's why people keep asking me कहिले नथाक्ने कसरी यस्तो गर्नुहुन्छ कसरी यहाँ पुग्नुहुन्छ. I think one of the biggest credit it goes to my family and my husband. And that dude is a phenomenal actor once again. Yes, I'm waiting for Biman man because यो ठाउँमा यो movie चाहिँ this is something that I would want to be a part of खालको छ. Hats off to the guys मैले BTS photos from Nikun and from both Nikun and आयुष्मान बोथ स्विट आर्ट्स फेरि यिनीहरू दुईजना यस्तै छ पारा उनीहरूको एकदमै त्यस्तै छ अनि दुईजनासँगै कास्ट भएको हेरेर पाउँदा वाउ अनि मेकिङ सेट प्रोडक्सन ओ माइ गॉड मेरो पनि एक्सपेक्टेसन एकदम हाई छ it looks like something त्यो मुभी चाहिँ मलाई प्रिमियरमा नबोलाउनु म त छुट्टै भोलिपल्ट गएर एकदम मजाले गएर हेर्छु त्यो प्रिमियरमा अलिकति मलाई वेट बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाइक 50 cameras out there asking stuff अनि like too much effort to watch a movie पनि जस्तो लाग्छ अहिले के चाहिँ जानै पर्छ क्लोज फ्रेन्ड्स भयो भने तर मोस्टली चाहिँ लाइक म मजाले कोही साथीसँग त्यो भन्छ गुड स्पेसमा फ्रेस भएर हेर्न पाउँछ क्या प्रिमियरमा चाहिँ अति नै इट्स टु मच फर मी वर्षमा एक दुईचोटि खालको लाग्छ त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रिमियरमा जाँदा जाँदै मैले के अधिकारी अनि मिरुना मगर जस्ट लाइक 4-5 जना छ क्या अनि मेनुका यिनीहरू 3-4 जनालाई चाहिँ मैले प्रिमियर बढिसो क्या आई नेभर मेट देम राम्ररी जस्ट मिटिङ प्रिमियर्समा भेट्दा 4-5 चोटि भेटिन्छ क्या अनि हामी चाहिँ एभ्री टाइम प्रिमियर हुँदाखेरि टक्क भेटिरहेको हुन्छ रमाइलो लाग्ने विच इज द लेटेस्ट मुभी द्याट युभ सिन नेपाली द लेटेस्ट नेपाली मुभी अब अहिले त अफकोर्स आफ्नै मुभीको लागिरहेछ हलमा मम्मी होइन त्योभन्दा अगाडि वाट इज द लेटेस्ट फिल्म द्याट आई वाच्ड सारङ भन्ने रिचाको फिल्म बिकज त्यो पनि हामीसँग रिलिज भएको थियो सेम डे अनि त्यो मुभी चाहिँ इज कम्प्लिटली अबाउट चिल्ड्रन्स लाइक चाइल्ड साइकोलोजी इफ योर पेरेन्ट्स आर फाइटिङ एट होम वाट काइन्ड अफ इम्प्याक्ट इट लिभ्स अन अ चाइल्ड सर्कल राउन्ड वाट वी वर टकिङ अबाउट यस्तो किसिमको बनाउनु राम्रो भइरहेछ कि अब लाइक सो मच अवेरनेस पिपल आर डाइभिङ इन्टु डिफ्रेन्ट जनर्स एन्ड डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ मुभिज नेपालमा अनि आजकल चाहिँ अर्को के पनि भइदियो भने नट जस्ट नेपाल एक्चुली वर्ल्ड वाइड नै यो भइसक्यो कि एउटा फलानु स्टार लिएर या स्टार मेकरको स्टार ब्यानरको फिल्म मात्रै चल्छ भन्ने छैन कि यु क्यान ह्याभ लाइक अ कम्प्लिटली कोही नचिनेको मान्छे न्यू मेकर्स एन्ड अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट जनर अफ स्टोरी एन्ड इफ पिपल लाइक इट यु हेभ अ ब्लक आई थिंक इन नेपाल चाहिँ मजाले हो या बिकज हिरो के अब चाहिँ स्क्रिप्ट हिरो इफ यु हेभ अ गुड स्क्रिप्ट लाइक आई सेड अघि अल कम्स डाउन टु द्याट स्क्रिप्ट इफ यु हेभ अ गुड स्क्रिप्ट वेल एक्जिक्युटेड देन आई डोन्ट थिङ्क रियली यु हेभ टु वरी अबाउट ओ मेरो फिल्ममा को कास्ट छ या you writing it yourself no your one yes
100%. No, I have. I work with Shan Basnet भन्ने writer. I don't know how much of. Yeah. So उसको पनि writing एकदम मन पर्छ क्या मलाई, especially. Shan is also अर्को स्वीट हार्ट छ यो फेरि मान्छे कस्तो छ यो अलिकति डार्कर साइड अफ स्टोरीजहरु राम्रो लेख्छ क्या उसले, अलिकति ड्यामेज्ड खालेको स्टोरीजहरु. बट इट्स रिटन अल सर्ट्स नो, कमेडी, लभ, उसले सबै लेखिसक्यो. म्यारिड दुब्लाएछ ब्रो पनि अर्कै मान्छे भएछ. This is also way back 2015-16 मा हामी राम्ररी काम गरेको थियो. He was directing shortsहरु त्यतिखेर. हामीले मजाले we worked. He's been there forever नि फेरि. Behind the scene. Forever. Bro is always there and good, very good vibe. So like you said 2006 बाट 2012 मा I want to dive into the movie part more. Enough about Ayushman, we are done with you. अनि 2012 देखि 2015 सम्म also very less changes भयो जस्तो लाग्यो for you in the industry. So what would help creators, because you said industry ma making style देखि सबै कुरा धेरै चेन्ज भएको छैन त अहिलेसम्म. भएको छैन. Yeah. So what would you like prefer, what would make it change in the better way? I think you're the best person to ask. I feel like यस्तो भयो कि with filmmaking अब डिजिटल भयो नि त, which means फिल्म बनाउन अब त्यस्तो महँगो छैन कि. जस्तो you have a small story, ल म यही कोठाभित्रै फिल्म सकाइदिन्छु, 100 मिनट्सको स्टोरी निकाल्छु, 2टा क्यामेराले खिच्छु, म 20 लाखमा फिल्म बनाउँछु भने सकियो क्या अब चाहिँ. सकिने वातावरण भएको छ क्या अहिले. सो यो राम्रो पनि हो, बट इन अ वे आई फिल लाइक यो नराम्रो पनि हो. नराम्रो कुन एङ्गलबाट हो भने सिरियस फिल्म मेकर्स बाहेक रमाइलो गर्ने हुन्छ नि, एउटा फिल्म बनाएर हेरौँ न त, या मलाई अलिकति फेमस हुनु छ, या मसँग अलिकति खेत बेचेको पैसा छ, म त्यसले एउटा फिल्म बनाउँछु भन्दा प्रड्युसर हुन, डिरेक्टर हुन, राइटर हुन त्यो क्रेडेन्सियल्स नचाहिने फेजमा पुग्यौँ क्या हामी, जसले पनि जे पनि गर्न पाउने भयो कि. जस्तो एउटा फलानु XYZ छ अरे, अब उसँग 50 लाख छ, ल म फिल्म बनाउँछु भन्यो भने उसले टक्क एक्टर खोज्ने, अब डाइरेक्टर खोज्ने, चाहे त्यो एक्सपिरियन्स्ड होस् नहोस्, चाहे उनीहरूलाई फिल्म इन्डस्ट्रीको हित चाहेको होस् नहोस्, जस्ट म बनाइदिन्छु भन्ने. अनि त्यो फिल्म यही हलमा लाग्छ, ग्रेडिङ पनि छैन होइन. सो त्यसले गर्दाखेरि इजी, वान अफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट जब्स, वान अफ द मोस्ट इजिएस्ट जब्स भयो क्या नेपालमा. म फिल्म बनाउँछु, मेरो भान्जीलाई लन्च गर्छु. अब त्यो भान्जीले प्रायर कुनै फिल्म इन्डस्ट्रीमा काम नगरेको, सरोकारी नभएको, केही नभएको मान्छेले पनि त्यही लेभल अफ अटेन्सन एन्ड एक्सपोजर पाउने, जसले चाहिँ 20-25 हो भोलि गएर बाटो छुट्टिन्छ अभियसली, बिकज यहाँ सर्भाइभ हुन त गाह्रो छ नि त. सर्भाइभ हुनु पऱ्यो नि, एकचोटि आउन त सजिलो छ, तर यो एकचोटि दुईचोटि फाटाफुट्टा यताबाट उताबाट आउनेले गर्दाखेरि पनि अलिकति हाम्रो अडियन्सको फेथ अलिकति मरेको जस्तो पनि देख्छु क्या म. जस्तो फिल्म्स 2-3जना रिभ्यू नदिएसम्म हेर्न नजाने नेपाली फिल्म हो भने चाहिँ, नो म्याटर हाउ नाइस फिल्म युभ मेड, किन बनाउँछ क्या मान्छेहरूले राम्रो मुभिज पनि, त्यसलाई पनि अडियन्स तान्न अलिकति गाह्रो हुने, बिकज त्यो अलिकति ल्याक अफ फेथ, ल्याक अफ ट्रस्ट. सो यो सबै चाहिँ किन भइरहेछ भने आफ्नो क्राफ्ट, आफ्नो फिल्डमा डेडिकेटेड हुन्छ नि, म यो इन्डस्ट्री, यो फिल्डको लागि म मेरो ज्यान दिन्छु भन्ने मान्छे भन्दा त्यस्तो नभएको मान्छे अलिक धेरै भएको हो कि. वी जस्ट टेक इट भेरी लाइटली के. लाइफमा अरू ठाउँमा फेल भएँ, मलाई यो गर्न चाहला है, म फिल्म बनाउँछु, त्यस्तो खालको भयो कि हाम्रो करियर. मनी मेकिङ यो टुल पनि बन्दैछ जस्तो लाग्यो, विच इज टु सुन. लेट्स जमा गरिङ दिस 8-10 टिकटकर्स, नो डिसरेस्पेक्ट, बिकज आई थिङ्क देयर आर अदर पिपल हु डिजर्भ इट मोर, बिकज थिएटर्समा छ नि त. आई थिङ्क मैले भने नि इजी भयो क्या, इजी भयो. अनि आई स अ फ्यु प्रोमोज, अनि त्यो एकदमै बेसिक टक 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 गेट दिस थिङ्स राइट, चेक अल द बक्सेस, मार्केटिङ राम्रो भइहाल्छ, पैसा कमाउँ भनेर आउनु भएको छ. द्याट विल नेभर वर्क लङ रनमा डेफिनेटली. या सो त्यो एउटा लेभलको डिसिप्लिन, अनि त्यो एउटा चाहिँ होइन, यो पनि एउटा सिरियस इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ, बिकज सी यु हेभ टु प्रिटेन्ड टु बी समवन एल्स, नट जस्ट एज एन एक्टर, एज अ राइटर, डिरेक्टर, एभ्रीबडी. जुन हामीले फिल्ममा हेर्छौँ नि, त्यो त यु क्रिएटिङ अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड हो नि त. द्याट वर्ल्ड डजन्ट एक्जिस्ट, बट इफ यु क्रिएट इट ब्युटिफुल्ली, इफ यु टेल अ ब्युटिफुल लाई, your audience will believe that. अनि जब त्यहाँ पात्र रुन्छ, अडियन्स पनि रुन्छ. त्यहाँ पात्र हाँस्यो भने अडियन्स हाँस्छ. त्यहाँ रिभेन्ज भइरहेछ भने हामीलाई पनि मारिदियो जस्तो हुन्छ नि कहिले काहीँ. त्यो भनेको त यु क्रिएटिङ द्याट वर्ल्ड हो नि त. अनि त्यो वर्ल्ड क्रिएट गर्न त एकदम गाह्रो छ नि, बिकज इट्स अ मेक बिलिभ वर्ल्ड, एभ्रीबडी हेज टु लाई, एन्ड इट्स अ ब्युटिफुल लाई होइन. सो त्यो गर्न त यस्तो लेभलको हार्डवर्क एन्ड क्राफ्ट चाहिन्छ कि, फ्रम एभ्रीबडी, नट जस्ट द एक्टर, एडिटिङ, ब्याकग्राउन्ड स्कोर, म्युजिक हुन्छ नि, डिओपी, एभ्री वान. अनि बल्ल यु गेट ट्रान्सपोर्टेड टु द्याट वर्ल्ड एन्ड यु बिलिभ द्याट स्टोरी हो नि त. सो त्यो गर्न एकदम गाह्रो छ, तर त्यो गर्न एकदम सजिलो वेमा हेरिदिने, जे देखाइदिए पनि हुन्छ भन्ने. एक्टिङ गरिरहेछ मान्छे, एउटा एक लेभलको पनि कनेक्सन भइरहेको छैन, कस्तो त्यस्तो हुन्छ नि त. स्क्रिप्ट एकतिर बगिरहेछ, कथा एकतिर छ, मान्छेको एक्टिङ एकतिर छ, एन्ड द्याट्स वाइ पिपल फिल लाइक के हेरेँ मैले यो,
भन्ने छ कि सो त्यो कम्प्लिटली आउट हुनको लागि You watched all the movies you've done. Yeah. I have also been a part of some of those movies, I feel like. When you know, okay. यस्तो हुन्छ कि कतिचोटि चाहिँ स्क्रिप्टमा जे लेखेको हुन्छ नि 100% त्यो स्क्रिनमा 20% पनि उत्रिँदैन कि You're all, I see all the actors surprised. Premiere जान्छु ए यस्तो पो बनेछ भनेर. या सो त्यो चाहिँ के हुँदाखेरि हुन्छ यही हो सिरियसनेस छैन होमवर्क छैन बिकज तिमीले जे लेखेको छ नि स्क्रिप्ट भगवान हो कि फिल्म मेकिङमा मेरो बुझाइमा चाहिँ स्क्रिप्ट भगवान हो जब तिमी त्यो फाइनल स्क्रिप्ट लक गर्छौ नि इफ यु क्यान उतारो एभ्रिथिङ 100% पनि म भन्दिनँ तिमीले लेखेको चिज तिमी 90% उतार इफ योर स्क्रिप्ट इज गुड है you've made a good film के तर हामी त्यो पनि गर्न सक्दैनौँ क्या नेपालमा 15-20% पनि monetary like investment नपुगेर हैन लेख्दाखेरि जे पनि लेख्दिने ठुलो कुरा गर्ने तर त्यो अनुसारको त्यो स्केलमा काम गर्न नसक्ने त्यो अनुसारको बजेट ल्याउन नसक्ने हैन अर्को चाहिँ एउटा के छ भने म गरिहाल्छु नि भन्ने नसके पनि म गर्छु भने त्यो ओभर कन्फिडेन्स कतिजनाको हैन सो लेखेको जुन चिजको 20% पनि उत्रिँदैन तपाईँले 50-60% सम्म उतार्न सक्नुभयो भने पनि युल मेक अ गुड फिल्म के दिस इज योर आई लाइक योर स्टाइल किनकि आई इन अ सेन्स कि द नम्बर अफ फिल्म्स यु डन कतिजना मेरो फेलो एक्टर साथीहरूलाई हेर्छु म्यान मलाई नै नरमाइलो लाग्छ क्या किनकि पैसा त धेरै पाउँदैन नि त यु ह्याभ टु लास्ट अब त्यो फिल्म कहिले खिच्ने प्रीमा 3 महिना दिन खोजिरहेछ द डिरेक्टर कान्ट अफोर्ड टु डु द्याट नो सो उसले टन्न टाइम दियो अनि 5 वर्ष करियरमा 3टा मात्रै फिल्म गरेछ कति न पैसा आयो अति कम अर्निङ हो अनि मोस्टली चल्दैन अनि उता गर्न मन लागेको मुभी पनि प्रायः लास्टमा इट डजन्ट एन्ड अप सो बरु गर एक्टर हो भने एक्सपोज यर सेल्फ आई वान्ट टु वर्क हार्ड भनिराख इन्डस्ट्री त बिस्तारै रेडी भइरहेछ आई सी इट एज एकदमै अर्ली स्टेजमा छौँ नि त हामी एज फिल्म मेकर्स नेपाल अहिलेको हामी एक्टर्सहरू त जस्तो मैले त बाटो मात्रै बनाइदिने हो फर द नेक्स्ट जेनेरेसन सो वाट एभर स्ट्यान्ड आई टेक वाट एभर हुन्छ नि थिङ्स आई से राइट नाउ यसले चाहिँ अबको आउने जेनेरेसनलाई सेप गरिदिने हो कि म त कहीँ पुग्दिनँ यो जेनेरेसनमा मेरो होल लाइफ नै यसमै सेक्रिफाइस हुन्छ कि टु ट्राइङ टु मेक दिस इन्डस्ट्री बेटर तर एभ्री अनेस्ट अपिल द्याट आई मेक ले चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई सजिलो होस् भन्ने मात्र हो क्या मेरो सोच चाहिँ जुन हामीले भन्छ नि ओ यु ट्राइङ टु ब्रेक ग्लास सिलिङ्स यस्तो गरिरहेछ यु नेभर गिभिङ अप एटिट्युड यसरी काम गर्ने सो त्यसबाट चाहिँ अलिकति आउने जेनेरेसनलाई सजिलो होस् भन्ने मात्रै हामीले होप गर्न सक्छ कि हामी त्यो ट्रान्जिसन फेजमा छ कि अहिलेको जति पनि मेकर्स एक्टर्स डिरेक्टर्सहरू छ नि वेयर इन द ट्रान्जिसनिङ फेज What percent of movies do you like actually believe on कि तिमी like this is work you have to do it I got bills to pay भनेर झ्याप झ्याप हानिरा हुन्छ कि what's your process because at one time you are doing oh my god everything हैन 3टा मुभी रिलिज भइरहेछ 6वटा म्युजिक भिडियो I remember that part के अनि my mom pointed out के एकदम हेरी टिभी हेर्ने त मम्सहरू मोस्टली म्युजिक भिडियो नै आइरहेछ यो अनि there was one where she was राम्रो छ प्रियङ्का डिरेक्टरले के गराएको भने देयर दिस म्युजिक भिडियो अनि दे वान्ट आई नो वाट दे वान्टेड टु डु अपोइन्टेड भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ दे वान्टेड टु सुट अर्कै एरा खालको तर बिचारा त्यो बजेट नपुगेर दे एन्डेड अप सुटिङ बाहिर नै अनि अब त प्रप्सदेखि दुनियाँ चाहिन्छ नि उसको नि गल्ती छैन उसको नि गल्ती छैन उसले नि लाइक प्रडक्सन दिन सक्यो भए त्यो धेरै बेटर हुन्थ्यो अनि अर्को म्युजिक भिडियो र त्यो म्युजिक भिडियोमा कस्ट्युम बाहेक केही डिफ्रेन्स छैन कि अनि त्यो टाइम पछाडि जान खोजिरहेछ ट्राई गरेको कुरा राम्रो अनि माई मम एक्चुली पोइन्टेड इट आउट के ऊ त दामी हो नि उसलाई कसले गराएछ यिनीहरूलाई जे भने त्यही गर्नु पर्यो मलाई म पनि टेक्निकल छु भने थाहा छ ममलाई म फिल्म मेकर घरमा कि कसरी हाउ डज दिसको उसले नगर्नु भन्नु पाउँदैन कि यो के भइरहेछ भनेर द्याट वाज हर क्वेसन के लुकिङ एट यु इन द फ्रेम एन्ड मेबी मान्छे मन परिसकेपछि उसले राम्रो काम पाओस् भनेर हुन्छ त्यो वेजमा चाहिँ सी टोल्ड मी सो होइन यस्तो हुन्छ आई फिल लाइक मेरो कोरियोग्राफ हेऱ्यो भने चाहिँ कोरियोग्राफमा ग्राफ त धेरै बाँकी छ बिकज आई नो द्याट आम गोना बी वर्किङ फर अ भेरी लङ टाइम होइन तर त्यही त हो नि एउटा एज मेच्योरिटीले पनि ठुलो हात प्ले गर्छ क्या जस्तो म चाहिँ पहिलादेखि म कसरी ब्लेस्ड भएँ भने लकको पनि एकदम ठुलो हात जस्तो लाग्छ मलाई आई हेभ अलवेज बिन सो लकी एन्ड ब्लेस्ड कि कहिले पनि ओ माई गड अब कामै छैन अब यो फिल्मपछि कामै छैन भन्ने फेज कहिले पनि आएन पहिला पनि आएन अहिले पनि छैन कि अहिले पनि आम डुइङ ब्याक टु ब्याक अ लट अफ गुड वर्क होइन द्याट आइभ अलरेडी साइन एन्ड आम वर्किङ विथ सो एउटा फेज लाइक यु सेड एउटा एक्टरकै लाइफमा या त काम जुन तपाईँले गराउनु भएको छ नि त्यो अति बबाल हुनु पऱ्यो होइन वेयर यु क्यान एक्चुली सो यो वर्क एन्ड यु लाइक ओ माई गड ओके यो चाहिँ एउटा नेक्स्ट लेभलको मुभी बन्छ जुन अहिले पछिल्लो समयमा मेरो लागि मम्मी आएको थियो कि इफ यु आस्क अबाउट द फाइनेन्सियल पार्ट्स अफ मम्मी आई डोन्ट टेक अ लट अफ मनी टु डु द्याट मुभी के बिकज त्यो चाहिँ मेरो हितले चिताएको स्क्रिप्ट थियो कि अनि डिरेक्टरसँग जति बस्दै गएँ अनि डे 1 डे 2 सुट हुँदै गएपछि आई लाइक ओ माई गड यु नो वाट यो डिरेक्टरले त जे लेखेको छ त्यही उतार्ला जस्तो छ है भन्ने फिल भयो मलाई र पछि फाइनल फिल्म हेर्दाखेरि पनि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड
सो समटाइम्स यु वर्क लाइक द्याट अनि जिउ ज्यान फालेर म प्रमोसनमा पनि हिँडेँ बिकज आफूले राम्रो काम गरेको आफ्नो चित्त बुझेको फिल्म चाहिँ अरूले पनि हेरोस् भन्ने हुन्छ नि त देयर आर सम फिल्म्स विच आई डु विथ अ सर्टन एक्सपेक्टेसन कि ओके स्क्रिप्टमा यतिको छ यो ठिकठाकै बन्छ भन्ने थाहा हुन्छ मलाई पहिल्यै तर त्यो ठिकठाक पनि बन्दैन बिकज मैले भने नि कति कम्प्रोमाइजेस हुन्छ वान्स यु गो अन सेट एन्ड देन यु गो लाइक ओके अब गर्न त पऱ्यो यु अलरेडी साइन इट यु अलरेडी गन सुट अनि त्यो सुट गऱ्यो अनि त्यसको प्रमोसनमा ठिकठाकै 10 days to go 9 days to गोहरू सेयर गरिदिने मुभीको पोस्टर सेयर गरिदिने खासै अग्रेसिभली नजाने बिकज यु टेकन द मनी यस यु हेभ टु स्पिक गुड अबाउट द मुभी बट कुन लेभलसम्मको स्पिक गर्ने आर यु रियली प्राउड अफ द वर्क द्याट युभ डन सम अफ द मुभिजमा आई एम नट रियली प्राउड अफ द वर्क द्याट हेभ डन होइन बट आई स्टिल हेभ टु डु इट बिकज आई एम एन एक्टर र जुन एउटा पुल छ नि जहाँबाट हामीले छान्छौँ त्यो पुल यति सानो छ र त्यसमा जेन्युन गुड मेकर्स औँलामा गर्न मिल्ने खालेको छ र कहिलेकाहीँ जेन्युन गुड मेकर्सहरू पनि चिप्लिनुहुन्छ कि चिप्लिने कसरी भन्दा राम्रो मुभी नबनाएर होइन अडियन्स डजन्ट लाइक इट फर वाट एभर रिजन्स मन परेन तपाईँले जिउ ज्यान लगाएर मेहनत गरेर काम गर्नुभयो बट द अडियन्स डिडन्ट लाइक इट अनि तपाईँको मुभी चलेन कहिलेकाहीँ ठिकठिकै यो फिल्म चल्दैन किन गरेछु भन्दा त्यो फिल्म पुरै ब्लकबस्टर गइदिन्छ थाहै हुँदैन क्या समटाइम्स होइन सो लाइक यु सेड समटाइम्स आई डु इट फर प्यासन अब अहिले चाहिँ गएर एउटा यस्तो फेजमा छु कि अ लट अफ द थिङ्स आई डु ओन्ली फर प्यासन राइट नाउ चाहिँ बट पहिला एउटा एज पनि थियो वेयर आई युज टु डु अ लट अफ थिङ्स जस्ट बिकज इट युज टु पे माई बिल बिकज त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो दिस इज द ओन्ली करियर आई Like I said, I like your style more than some actor reserving themselves for the perfect project. You know, key, once again, our industry is नेपाल इज नट far too भर्खर जन्मेको बच्चा हो क्या अब मेबी आउँदैछ अब आई सी अ वेभ अफ यङ फिल्म मेकर्स कमिङ अर्ली यङ आउँदैछ हेभ सो मच बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ अनि अहिले सबै कुरा पनि मिलाएको छ यु क्यान हेभ क्यामराज अफोर्डेबल गियर्स छ यङ एजबाट सिकेर आएको छ नि त सो अब आई थिङ्क कतिजना मान्छेको भिन्न भिन्न अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन तर कति धेरै चिजको अन्डरस्ट्यान्डिङमा नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दैन जस्तो एउटा चाहिँ एकदम रिजर्भड हुने एकदम लिमिटेड काम गर्ने कहीँ देखा नपर्ने हुन्छ नि त्यो आई डोन्ट थिङ्क नेपालमा काम गर्छ बिकज नेपाल कस्तो मार्केट हो भने आउट अफ साइट आउट अफ माइन्ड हो क्या यो मार्केट नेपालमा आई फिल लाइक ट्रुली हुन्छ नि ओ माई गड सुपरस्टार आयो भन्ने फिल अहिलेसम्म माहौल हामीले बनाउन सकेको छैन बिकज त्यो लेभलको इन्डस्ट्री हामीसँग छैन कि राइट नाउ हामी कस्तो फेजमा छौँ एभ्रीबडी इज रिप्लेसेबल I don't work for 1 year. Somebody else will take my space. Just like that. Humble. You have to be approachable. Yes. I mean, that's the Nepal ko trick you humble, approachable, and you work your ass. You work like really hard because हामी transitional phase मा छौँ होइन र यहाँ अर्को चाहिँ म के सुनिरहेको हुन्छ नि सानो पर्दा ठुलो पर्दा अब फिल्म गऱ्यो भने म्युजिक भिडियो नगर्ने इभेन्टमा धेरै देखा नपर्ने म के भन्छु भने अफकोर्स एभ्रीबडी डजन्ट हेभ टु एग्री विथ मी बट मेरो स्टाइल विच हेज वर्कड फर मी इज डु वाट एभर यु क्यान डु इन दिस कन्ट्री राइट नाउ whether it's a series that's going to come on YouTube, it's a series that's coming on Prime, Netflix, you do big banner films, do small banner films, support new makers, do music videos, do serials if you like it. हुन्छ नि अब खेल्नुको लागि मात्र खेल्ने चाहिँ होइन if you like it then don't let the platform stop you नेपालमा चाहिँ किन हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैन कि म ठुलो फिल्मको एक्ट्रेस हो म एउटा फिल्मको 5 करोड लिन्छु 10 करोड लिन्छु अनि म सानो काम गर्दिनँ मलाई 10 करोड दिने मान्छे यहाँ आयो भने त म पनि सिलेक्टिभ हुन्थ्यो होला नि त पर हामी त्यहाँ पुगिसकेका छैन नि त सो अहिलेको लागि वाट वी क्यान डु इज वर्क एज मच एज यु क्यान त्यो चाहिँ मेरो सिद्धान्त हो अगेन नट एभ्रीबडी हेज टु अग्री विथ इट बट इट हेज अति नै बबाल वर्क फर मी के अति बबाल वर्क योर हस्बेन्ड डजन्ट बिलिभ इन द्याट उसको त एकदम पिकी छ नि त पोल्स अपार्ट छ ऊ त या हिज लाइक उसले मलाई जहिले पनि भन्छ सुरुमा हाम्रो आई थिङ्क मान्छेको झगडा हुन्छ नि हस्बेन्ड वाइफको अनि अब फर्स्टमा डेट गरिसक्नु र हस्बेन्ड वाइफ भएर बस्नुमा त डिफ्रेन्स हुन्छ नि त हाम्रो मेजर कन्फ्लिक्ट पोइन्ट नै यही हुन्थ्यो कि that I am always on the go, okay? Like, I cannot just sit back and process and relax. Okay? I've never been that person. So, after marriage and pregnancy, Ayush was hoping I would be that racer. I was like that for a while when my brain wires were coming back to normal. But now I'm again that girl again, okay? I cannot just sit back. Core change हुँदैन हैन अनि यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउन that my core, like you said, what I'm made of, like, what was I made for? भने जस्तै and what he is made for, or made of, or उसको लाइफको ड्रिम्स एन्ड गोल्स एन्ड एम्बिसन्स एन्ड मेरो त्यो कहिले पनि सेम हुँदैन सो आई क्यान नट एभर यो चाहिँ दिस इज एकदमै म्यासिभ लाइक लाइफ म्यारिज लभ रिलेसनसिप एडभाइस फर पिपल आउट देयर है you can never expect your partner to be like you, to vibrate in the same zone, to be in the same zone, to be just like you. अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के याद गर्दैनौँ भने as you are growing and changing, your husband is also growing and changing. So हाम्रो प्रायः जस्तो टेन्डेन्सिज के हुन्छ भने we just say कि ओ तिमी कस्तो चेन्ज भएको तिमीले पहिला 5 वर्ष अगाडि मलाई यस्तो गर्थ्यो आजकल गर्दैनौ. You don't realize that in the process you are also changing. And change is inevitable. Everybody will change. So, तपाईको दिमागमा जुन एउटा version हुन्छ रे के of your partner, that my partner needs to be like this.
यस्तो हुने अनि यस्तो अनि हामी टक्क काममा जाने यसरी आउने सो इफ यु लिभ इन द्याट मेन्टल बबल हुन्छ नि अफ अ भर्जन अफ योर हस्बेन्ड or your boyfriend or your partner, your girlfriend, whatever, then तपाईँ truly कहिले पनि happy हुँदैन. You have to accept the person for who they are. And main understanding is तपाईँ दुईजना कहिले पनि सेम हुँदैन. So you always have to meet halfway. र यो चाहिँ हाम्रो one of our first major fights थियो क्या like me thinking he's too chill होइन अब एउटा काम गरेपछि 7 दिन जस्तो ब्रेक लिनुपर्ने रिल्याक्स गर्नुपर्ने घुम्नुपर्ने एन्ड आई डोन्ट फङ्सन लाइक द्याट अनि उसलाई चाहिँ म मन नपर्ने मेरो कुरा चाहिँ मन नपर्ने अलवेज अन द गो लाइक नेभर ह्याभिङ टाइम फर हर सेल्फ अर टाइम फर थिङ्स अनि सो त्यो एकअर्काको त्यो जोन एन्ड बााउन्ड्री रेस्पेक्ट गरेर अनि ओके दिस इज हु आई एम एन्ड दिस इज हु यु आर एन्ड दिस इज हु वेयर अलवेज गोइङ टु बी वी निड टु फाइन्ड अ ब्यालेन्स भन्ने अहिले चाहिँ बबाल ब्यालेन्स भेटाइसकेको छ अहिले चाहिँ वी जस्ट नो फ्रम द कोर हु वी आर क्या किन डेट गरेकै 9 वर्ष भइसक्यो बिहा भएको 5 वर्ष भइसक्यो होइन सो अब चाहिँ वी आर रियली कुल छ र त्यो कुल लेभलमा पुग्नको लागि चाहिँ लाइफ इज नट अ फेरी टेल इट डजन्ट ह्यापन अटोमेटिकली यु रियली हेभ टु वर्क हार्ड टु गेट देयर लभ विदाउट एफर्ट यु हेभ टु एफर्ट ओ माई गॉड इट्स लभ एन्ड म्यारेजमा यु हेभ टु पुट द मोस्ट एफर्ट रहेछ कि मोस्ट लाइक बरु चाइल्ड रेज गर्नमा पनि पर्दैन भएर काम छ रे बिग इल्युजन कि म तिमीलाई एकदम माया गर्छु तर जीरो एफर्ट भयो भने द्याट्स लाइक all of the love is wasted. Yeah, because यस्तो हो रे क्या this is the only person, your spouse is the only person who you picked out of nowhere के because si तपाईले आफ्नो पेरेन्ट्स भन्छ सिब्लिङ्स भन्छ त्यसमा त ब्लडको रिलेसन छ नि त 2 दिन झगडा पर्छ you again go back to them because you kind of are like sort of from the same blood and all that DNA. So this is the only person who is not related to you from anywhere, but you have to make the conscious effort of loving him every day, every week, every month for the rest of your life if you want it to work. So त्यो चाहिँ मेहनत हो एकदम मेहनत यो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको रिलेसनसिपमा त हुन्छ वन्स यु गेट म्यारिड यु गो होम सेयर अ बेड सेयर एभ्रिथिङ सो त्यो त द्याट निड्स एफर्ट म बिजी छु एभ्रिथिङ पाएन You're a different person, that person is a different person and you are sharing your life together which means you will change, he will change, your values will change. तपाईँले 5 वर्ष भनेको कुरा तपाईँलाई आज विश्वास नलाग्ला उसलाई पनि त त्यो हुनसक्छ नि त morals will change. So त्यो सबै नेभिगेट गरेर टु स्टिल फाइन्ड ब्यालेन्स एन्ड कन्टिन्यू टु लभ एन्ड रेस्पेक्ट इच अदर द्याट निड्स अ लट अफ वर्क ठिकै छ कहिलेकाहीँ सिङ्गल हुनु रमाइलो हुँदो रहेछ तर कस्तो थियो लाइफ लाइक हेभ यु लाइक एट द्याट सिङ्गल लाइफ फर अ लङ टाइम Off and on, yeah. Single phases are out here. Single phases are the phases normally when you're like your wildest self and हुन्छ नि normally when I'm single and I go through a bad breakup, I've always cut my hair. So मान्छेले गरे so याद गर्नुभयो भने every time I've had a major haircut, I've gone through major something in my life. The haircut theory once. Yeah. But something about that is very uplifting. It's like very, oh my God, okay, I have this power now, I cut my hair. I don't know what that does to you, but it really does something to you. Just the feeling. Reset चाहियो, reset button थिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकछिन okay. And I think because hair is the most prominent thing होला नि त एकचोटि छोटो हुँदा you look different and it kind of like you radiate different energy भन्ने खालको मेसेज दिन खोज्ने होला कि कपाल काटेर definitely yeah so single life is all good and fun तर once you find the person ni then say you'd never want to be single again what I feel right now because I found my penguin that's what I call him my soulmate for life so once त्यो मान्छे भेटिसकेपछि चाहिँ I feel doesn't scared. It like काम गर्दा कस्तो हुन्छ you did a series you did YouTube shows हामी एकदम झगडा गर्छ काम गर्दाखेरि okay एकदमै झगडा गर्छ किन भन्दाखेरि म पनि एकदमै क्रिएटिभली आई ह्यान्डल अल द क्रिएटिभ पार्ट वेन एभर वी वर्क ही ह्यान्डल्स अल द टेक्निकल पार्ट होइन अनि द फ्याक्ट द्याट वी आर हस्बेन्ड वाइफ एन्ड वी आर टु कम्फर्टेबल विथ इच अदर आउँछ कि काममा अनि सो झगडा चाहिँ कुन कारणले पर्ने भने अब जस्तो दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल जस्तो म तिमीसँग काम गरिरहेको छु एन्ड लेट्स से युआर माई डिओपी भने अटोमेटिकली वेन आई वर्क विथ यु अ सर्टन लेभल अफ ओके तिमी त मेरो घरको मान्छे होइन नि त आई क्यान नट जस्ट पोको एनिथिङ टु यु अर जस्ट like I'm not saying treat you badly but treat you like you're my घरको मान्छे so मैले त्यो आयुषलाई ट्रिट गर्ने अनि आयुषले त्यो मलाई ट्रिट गर्ने अनि कतिचोटि हुन्छ नि मलाई फिल हुने कि ओके आई फिल लाइक आई हेभ बिन डिसरेस्पेक्टेड फिल हुने अनि उसलाई पनि म पनि त डिपी हो नि आई अल्सो फिल बट त्यो खास माया हो बट आई वुड नट एड्रेस हिम लाइक ओ आयुष्मान सर अब फ्रेम लाउनुहोस् न त भन्दिनँ नि त म इट्स स्टिल गोन बी लाइक माया अब यहाँ लाउनु कति टाइम लागेको त लाइक विच आई वुड नट टेल यु सरी सो मच इन द जोन which I would not tell you, maybe I would tell him. Or उसले पनि मलाई कहिले काहीँ अब उसको फोकस टक्क मिल्यो अरे अनि मैले टक्क भने जस्तो सर्ट दिन सकेन भने माया कस्तो राम्रो थियो फोकस he would not tell that to maybe if he was shooting स्वस्तिमा or के or someone नि त so त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति feelings hurt हुन्छ sometimes when we work together. I believe you
guys are poles apart. Yeah. तर there is this certain in charge वाला छ के. So I त्यो एउटा attitude छ के. That if you are there probably doing a project, you need to be in charge. Yeah. Full on. तर that guy also has something. उसलाई पनि in charge. तर he lets me. I would say he lets me. Some sort of compromise उताबाट गरिरहेछ. Because you are there. Like Priyanka is Priyanka. He lets me. अनि अहिले चाहिँ हामी कस्तोमा पुगेछ भने प्राय जस्तो whenever we are working together, I'm always the director नि त. अनि ऊ जहिले पनि डिपी हुन्छ. So त्यो पोस्ट वाइज पनि म माथि नै हुन्छु नि त एज अ डिरेक्टर. अनि so he really respects that चाहिँ होइन. अनि so he lets me. अनि उसले सुन्छ मेरो कुराहरू. There's something you guys shot for something मैले बिर्सेँ. उसले मलाई shots देखाएको त रिलिज भएको छैन भन्दै थियो. You had that whole tilta arm. अनि साँझ चाहिँ सबै ह्यान्डल खिचेर भ्याएको थियो भनेर भन्दै थियो कि. अहिले अस्ति भर्खर we did a film called टाक. त्यसमा चाहिँ म एक्टर मात्रै थिएँ. He was the DP. बट हाम्रो प्रोडक्सन हाउसले बनाएको हो. त्यो चाहिँ फेस्टिभल ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट थियो. Samtin was the director त्यसको चाहिँ. Samtin. Really? Yeah. We just shot that recently. Okay. Samtin दाइ इन्ट्रेस्टिङ काम गरिरहेको छ आजकल. मेरो भुटनिज आई थिङ्क एउटा डकुमेन्ट्री बनाएर नाउ यो विक सुट गर्ने भनेर भन्नु भएको थियो एउटा सर्ट. One person I would love to work with. उसको अर्कै छ. Yeah, I love Samtin. There's this different equation I have with him. Actually हाम्रो मुभीको डिरेक्टर पनि सामतिन दाइ नै हुनुहुन्थ्यो अनागतको. Yeah, yes. That's one. त्यही सामतिन दाइ भएर नै मैले गरेको थिएँ. बिकज आई वुड हुन्छ नि धेरै कमर्सियल थियो कि त्यतिखेर मुभिजहरू अलि अर्कै थियो कि. अनि यसमा न गीत छ न केही छ, अलि सिरियस छ, रमाइलो लागेर म छिरेको थिएँ. त्यसपछि आई एन्डेड अप वर्किङ विथ अर्पण दाइ. हि डिरेक्टेड समथिङ. दुई चारवटा गऱ्यो, रमाइलो भयो. सबै इन्डी भाइब थियो, मेरो भाइब. लाइक So I would say you don't want to get back into filmmaking. मेरो लागि पनि 2082 राइट. 82 Nepali. Yeah. So त्यसमा I want to produce at least. So directionको लागि there is like I'm getting confused के. दुई चारवटा I've not written a movie मजाले because I don't know if the story needs to come to me or what needs to happen. I'm a bit lost there. But त्यो भन्दा while I'm figuring out my stuff, I could produce because we've got all the gears and everything. Yeah. We've got the boys there. So I'm thinking of at least producing one. त्यस्तै ठिक्कको उसमा तर I will monitor. Yeah. I will make sure everything goes great. अनि I figured if I get to produce the movie for now, अब सबै नेपालभरि जहाँ सुट गरे पनि रिसोर्सेस एलोकेट गर्न मलाई सजिलो पर्दो रहेछ. बिकज आई नो पिपल एभ्रिवेयर बिकज सिन्स द ट्राभल एन्ड एभ्रिथिङ. सो इस्ट वेस्ट तल माथि जहाँ गए पनि म मिलाइदिन्छु तिमीलाई कुरा. किनकि यहाँ चाहिँ डिरेक्टर धेरै ग्लोरिफाइड भइदियो कि. एकदमै डिरेक्टर भएपछि यसले सबै गरिरहेको छ ब्रो. डिरेक्टरलाई चाहिएको कुरा मिलाइदिने मान्छे को हो त. सो सेम प्रड्युसर very new, अलि खर्चालु प्रड्युसर यु गिभ हिम 1 लाख रुपिस उसले कतिवटा सेट बनाइदिन सक्छ अर कति रिसोर्सेस एलोकेट गर्न सक्छ. अनि यो प्रड्युसर हु इज लाइक सुपर बिकज आई बिन डुइङ बिजनेस सिन्स आई वाज स्मल. अनि त्यो मनी युटिलाइजेसन कसरी गर्ने एट द सेम टाइम मेकिङ इट लुक गुड. त्यो चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ गट द्याट सर्टन थिङ जहाँ चाहिँ दिस प्लेस वुड हेल्प अस. We wouldn't even have to play. We'll help them in our own ways. पैसा झन् लागेन क्या. अनि काम पनि भयो. सो यस्तो ठाउँहरू छ क्या where people want us to shoot our movie. चाहे त्यो मुस्ताङ होस् चाहे यतै नजिकै आउटस्कर्ट्स अफ काठमाडौँ. कति ठाउँले चाहिँ हाम्रो एरियामा उनीहरूको एरियामा मुभी बन्यो भने त डेफिनेटली एकदम प्रमोट हुन्छ नि. एभ्री टाइम अनमोल केसी मेक्स अ मुभी समवेयर इट गोज क्रेजीली क्या. हामीले त्यो चाहिँ रियलाइज गर्दैन रहेछ क्या. तिलीचो just because they shot there, the amount of people pouring tourism त कहाँ skyrocket भयो क्या. अनि these things kind of align के मुभी र यो. कुनै मुस्ताङ जान थालेको कागबेनी मुभी पछि त धेरै हो नि त एक्सेसिबल भएछ. सो जेरी लेक भनेर छ जोमसोमको छेउमा बिकज अनमोल सर्ट इट द जेरी लेक भनेर भन्छ क्या त्यो ठाउँ. त्यो भएर त्यो मुभी खिचेको. सो द्याट वेजमा आई वुड बी युजफुल भनेर आई एम लुकिङ फर अ डिरेक्टर who's been working on a script for some time. Script damdar होस्. So उसलाई gears, money, producing, any money को केही टेन्सन परेन. म सबै कुरा मिलाइदिन्छु. उसको कम्फर्टमा डिपी छ भने द्याट्स ओके. बट उसलाई चाहिन्छ भने पनि आई अरेन्ज इट. बिकज कतिजना यो यङ डिपीहरू छ जसलाई चाहिँ म राम्ररी चिन्छु. आई अन्डरस्ट्यान्ड देम. सो म्याच मेकिङ चाहिँ गरिदिन्छु होला क्या मैले. And I will take care of. That's a good way to start. Yeah. I think
best way. I'll also learn so much because I've been off the movies for far too long. And I'm surrounded by YouTubers all around. Right? Travel गरियो all throughout my 20s. I loved it. If I had to go out, I live it again because I got to travel so much, make so much memories. मान्छे कमाएर उ गरेर के गर्ने घुम्ने खाने मोज गर्ने भन्ने त हुन्छ नि. सो त्यो मैले 20s मा कस्तो मजाले गर्न पाएँ कि आई वाज मेकिङ कन्टेन्ट अल ओभर. कनेक्सन्स पनि यस्तो राम्रो भयो कि म त नेपालै आफ्नो आँगन जस्तो लाग्छ. जहाँ गए पनि देयर इज ढुक्क हो क्या. जहाँ गए पनि देयर आर पिपल. अनि आइम नट लाइक सेलेब आउट देयर. आइम प्रिटी स्योर फर यु गाइज इट्स गोना बी डिफिकल्ट. I saw you guys विराटनगरमा पनि त्यहाँ मेलामा people are going crazy. त्यहाँ गाह्रै भएर चाहिँ केयर कम. सो फर मी इट्स नट लाइक द क्या सिजन दाइ त हो लाइक मलाई त्यस्तरी नट लाइक यु गाइज त्यस्तो क्रेजी हुँदैन कि म माथिमा चाहिँ दाइ के छ मात्र गरिदिन्छ. अनि मलाई चाहिँ एभ्रिवेयर लाइक द ब्लड ब्रो खालको छ. अनि सो त्यो वेजमा चाहिँ आई कुड वर्क अराउन्ड. सो द्याट्स वेयर आई एम लुकिङ एट टु प्रड्युस मुभिज. ठिक्कको रिसोर्सेस युटिलाइज गरौँ, धेरै खर्च नगरौँ, गरिराखौँ. एन्ड लाइक स्टिक टाइनी स्टेप्स म्यान. अनि डोन्ट टेक इट टु सिरियसली लिएर मान्छेले धेरै मेबी नट अ डिरेक्टर लाइक मी हु टेक्स इट एज टु मच अफ अ बर्डन. लाइटली जाने मान्छेलाई चाहिँ म सपोर्ट गर्छु भन्ने कुरा हो. एक्चुली अ कपल अफ स्क्रिप्ट्स हेभ कम दिस वे जुन चाहिँ मलाई मन परेछ. वी रिभ्यू 200-300 स्क्रिप्ट्स वी कल्ड आउट. तर स्क्रिप्टमा नि हामी धेरै ल्याकिङ रहेछ. एकदम ल्याकिङ रहेछ. पढ्यो ओके राम्रो पनि भेट्यो तर नट द्याट अम्फवाला छैन. तर यो अहिले मैले प्लानिङ टु मेक समथिङ आउटलाइनहरू बनिरहेछ नयाँ स्क्रिप्टको. दिज मेकर्स डिड लाइक अ सर्ट फिल्म. राम्रै छ. अनि एउटा छुट्टै मार्केट सोचिरहेको छु कि म यो यसलाई केटर गर्नुको लागि. That, and if cinema halls भएन भने we definitely need an app of our own. Yeah, we do. Reachable, राम्रो apps. I think that's where the country would head. My prediction is sponsored content दार्दै हुन्थ्यो तर अब अलिकति ब्रान्ड्सले ब्याकअप गरेर इन्भेस्ट गरेर इभन लाइक इफ सपोज आई होप आई एम नट बोरिङ यु विथ माई फाइनेन्सियल टेक्निकलिटिज. सो इफ some oil company sponsored your food show, they gave you money, they took promotion back, right? But that is owned by a head company which owns, I think, hundreds of brands, right? So XYZ brand, let's say, they invest on you as an artist, okay? So they invest in your movie also. They invest in every step. So त्यो हामीलाई चाहिँ आर्टिस्टलाई चाहिँ मनी ब्याकअप नभएर टेन्सन भइरह नि त. त्यस्तो वेमा आएर द्याट ब्रान्ड क्यान अल्सो टेक देयर मनी ब्याक थ्रु द मुभी नि त. मार्केटिङ मात्र नभएर त्यो स्ट्राटेजिजहरू सोचिरह अहिले. आई थिङ्क अब चाहिँ ब्रान्ड्सले पेड एड्स गर्नुभन्दा अलिकति प्रोमिनेन्ट मान्छेहरूलाई लिएर इफ ब्रान्ड स्टार्ट टु इन्भेस्ट इन देयर आइडियाज, मान्छेहरूको आइडियाज, द्याट विल बी बेटर. इफ यु वान्ट अ एप मेबी दिमागमा कहिले आयो होला वेयर यु क्यान हेल्प अ लट अफ कन्टेन्ट क्रिएटर्स, किनकि युट्युबको मनी दिस एन्ड द्याट पुग्ला. तर त्योभन्दा माथि प्रडक्सन, युट्युबभन्दा माथि प्रडक्सन आउनु सकेर छैन क्या हामी. देयर इज नो वान फन्डिङ द्याट थिङ. सो you want to make a movie, you are not Priyanka Karki, you are just a random person. Then you could come up to someone like me and say, okay, Sisan, I've got this idea, malai 15 lakh chahiyo or 30 lakh chahiyo for a series, I'll give you this many episodes. Then I'll calculate, okay, so for you, if 5,000 people, 10,000 people, 2,000 people, I don't know, math garumla, if these many people subscribe to your content and watch it, हाम्रो त पैसा उठ्यो. अनि वर्ल्ड वाइड थ्रु जान पायो. सो द्याट आई थिङ्क इज द फ्युचर. त्यो नभएसम्म हामी ग्रो हुन गाह्रो छ, किनकि मुभीको मार्क के हो, लिमिटेड भयो क्या रिसोर्सेस सबै. मुभीको मार्क इज लाइक 50 लाख मिनिमम, 1-2 करोडसम्म भयो भने चाहिँ अब ठिक्क मुभी बन्निभयो. टु मच अफ एफर्ट टु ब्रिङ पिपल टु द हल. के मलाई त्यो प्रोसेस चाहिँ मै जाँदैन कति ठाउँमा, मान्छेलाई हलमा ल्याउन लास्ट गाह्रो छ. प्लस अहिले पोस्ट कोभिड एभ्रिथिङ इज चेन्ज्ड. एक्ज्याक्टली. सो वी निड अ भेरी प्रोमिनेन्ट सुपर एप वेयर एन्टरटेनमेन्ट इज सर्भड अन यर कन्भिनियन्स. यु डोन्ट ह्याभ टु वाच एभ्रिथिङ. फ्री कन्टेन्ट पनि मजाले होस्. वी हेभ अलरेडी पुट सो मच कन्टेन्ट अन युट्युब, राइट? त्यो चाहिँ आओस्, एक्सक्लुजिभ कन्टेन्टहरू आउने पनि होस्. तर इन केस यु वान्ट टु वाच समथिङ विथ अ हायर प्रोडक्सन, पिपल निड टु लर्न हाउ टु पे फर इट. सो that's what we did with the sports thing. So we gave boxing, futsal देखि कति धेरै कुराहरू हामीले फ्रीमा दियो.
अडियन्सलाई देयर वाचिङ इट दे लभड इट राम्रो अहिलेसम्म गरेको सबभन्दा ठुलो बक्सिङ यो थियो तर हाम्रो MMA इज द केज स्पोर्ट आई थिङ्क आयुष्मान अस्ति आएको थियो नि हेर्नु सो द्याट वी डु पेपर भ्यू बिकज लट अफ मनी अन द लाइन ब्लड स्पोर्ट इट्स सुपर अग्रेसिभ फाइटर्सलाई नि पे गर्नु पऱ्यो अनि वी आर स्टार्टिङ टु गेट डिसेन्ट अमाउन्ट अफ पेपर भ्यू पर्चेजेस एभ्री टाइम वी हेभ अ फाइट के सो यसको स्कोप छ क्या बन्दैछ कि मैले त लास्ट इयर त पागल जस्तो मेरो त कपाल काटेको फेजमा पुरा पडकास्टहरूमा भन्दै गएर थियो पागल हो भन्थ्यो मान्छेले होइन आई लभ इट वेन पिपल डु द्याट टु मी बिकज आई गेट सो मच पोजिटिभ मात्रै भन्छ कि मेरो बारेमा कहिलेकाहीँ मान्छेले औँलाउँदाखेरि अर ओ पागल अर लाइक दिस इज नट ट्रु त के खाएर आइस के बोल्दैछ त्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मनपर्छ कि इट सर्भ्स लाइक आई निड टु प्रुभ समथिङ हुन्छ नि त्यो दिन्छ अनि ग्रेजुअली आई थिङ्क विल गेट देयर अनि एट वान पोइन्ट इफ वी हेभ द्याट काइन्ड अफ एप अब युट्युबर्स विल अल्सो स्टार्ट टु कम यर लाइक सानो डिपी मात्रै छ उसँग राम्रो स्क्रिप्ट छ भने दे क्यान कम टु अस आई डोन्ट मिन सबैजनालाई त म सर्भ गर्न सक्दिनँ तर जसको राम्रो स्क्रिप्ट हामीसम्म आउँछ हामी तिमीलाई फन पनि गरिदिन्छौँ तिमी क्यामेरा टेक्निकल केही टेन्सन नलिऊ डिपी को पनि नगर अब प्रोडक्सन डिजाइनर एकदमै थोरै जान छ कि यहाँ आई थिङ्क द्याट्स वेयर माई गॉड द्याट्स लाइक प्रोडक्सन र प्रोडक्सन डिजाइन प्रड्युसर्स राम्रोहरू चाहिँ चाहिए हो कि जस्तो लाग्छ डिरेक्टर चाहिँ ओभर ग्लोरिफाइड भइदिएको डिरेक्टर त भगवान हो टाइपको भइदिइरहेछ डिरेक्टर इज लाइक हो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो इन कन्भिन्सिङ एभ्री वान थ्रु द भिजन द्याट्स वेयर ही इज के अब नाउ द्याट डिरेक्टर कान्ट बी एन एस होल किनकि मुड खराब हुन्छ सेटमा होइन उसले अब सिरियस सिन छ भने अब सिरियसली कुरा गर्दा भयो जली छ भने ऊ मुड अनुसार जान्छ उसको आफ्नै छ तर त्यो अरेन्जहरू गर्ने कुरा पनि उसलाई परिरहेको हुन्छ कि लाइक धेरै पर्छ डिरेक्टरले अर्को टेक लिन लाग्छ अपार्टमेन्टवालाको कल आइसक्यो एन्ड डिरेक्टर इज लाइक हुन्छ नि डिलिङ विथ होइन अब अर्को 2 घन्टा अनि हामी निस्किहाल्छौँ होइन सो प्रोडक्सन डिजाइनले सेटको भ्याल्यु कहाँ पुऱ्याइदिन्छ होइन इभन आई मेक माई एफर्ट होइन अब यो हुन त त्यति रेडी छैन तर आई मेड स्योर दिस इज अल्सो प्रोडक्सन डिजाइन नै त हो नि आई मेड स्योर कि अब यो म आउटडोर गर्न थाल्दा पानी परेको गयो तर एटलिस्ट there is the vision there's a visual कि अब यो अझ हाम्रो लाइटिङ मिलाउँदै गएपछि अरू ठाउँ हुँदै जान्छ तर यो प्रोडक्सनको पार्ट हो क्या अनि यहाँ चाहिँ के अझ चाहिँ डिरेक्टरले सबै कुरा गरे होइन सो एज अ प्रड्युसर चाहिँ आई वान्ट टु बी ह्यान्डफुल किनकि त्यो एउटा ग्याप पनि देखेँ मैले नेपालमा त्यो राम्रो हुन्छ त्यो एउटा चलन पनि स्टार्ट हुन्छ कि यहाँ फेरि एकदमै हेरेर सिक्ने चलन छ क्या नेपालमा एक दुईजनाले गर्यो भने देन एभ्रीबडी वान्ट्स टु डु द्याट त्यो पनि छ नेपालमा सो इफ यु वान्ट अ रेड हाउस गाउँले घरको आँगन पनि कत्रो सायद कुन फेस गरेछ कति फेस हाउस छ के छ सनसेट एकदम इम्पोर्टेन्ट हो कि होइन इन्डोर हो कि के हो म सबै बुझेर आई युज माई रिसोर्सेस आई फाइन्ड द्याट हाउस फर यु आई डु दिस फर यु सेटमा के चाहिएको छ देयर सो मेनी ब्रान्ड्स द्याट नेपाली ब्रान्ड्स अब यो यिनीहरू नै अब उनीहरूलाई प्रमोसन चाहिएको छ सो मुभीमा हामीलाई केही कुराको कमजोरी नहोस् सबै नेपाली युज गरौँ अघि एन्ड माई प्लान इज इफ ठिकै ठाउँ हो भने सेट बनाइदिने अनि विल जस्ट लिभ इट एन्ड एयरबिएनबी इट लेटर अल्सो के सो द्याट पिपल क्यान कम एन्ड लिभ द्याट राम्रो बना हुन्छ नि त हामीले सेटहरू अनि सो मेनी पिपल हेभ अप्रोच मी कि दाइ मेरो असनमा घर खाली छ मेरो ठिमीमा घर खाली छ के गर्न मिल्छ भनेर सो मान्छेहरू जान थाल्यो नि त बाहिर सो घर त सबको घर खाली हुन थाल्यो जस्ट हेभ अ केयर टेकर देयर उनीहरूको राम्रो एरियाजहरू छ कि फेरि ठिमी इज अल्सो लाइक 1 day 2 day ट्रिपको लागि यु क्यान गो टु बोर्डे यु क्यान हेभ लाइक अल द्याट साइक्लिङ एक्सपिरियन्स यु क्यान गो स्पेन्ड अ विकेन्ड विथ यर गर्लफ्रेन्ड अर वाट एभर इभन विथ अ फ्यामिली त्यहाँको कल्चर एक्सपिरियन्स सो त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ सेट बनाइदिने अनि हेभ इट एयरबिएनबी अल्सो महिनामा 10 चोटि 15 चोटि मात्रै 10 चोटि महिनामा युज भयो भने त्यसले अब बनाउँछ 25-30 हजार त्यो फ्यामिलीले लियोस् अनि विल लिभ इट द्याट वे सो द्याट लेटर अन वेन पिपल कम ओइ त्यो सेट यार भनेर फोटो खिचेर भयो नि हुन्छ सो द्याट्स दि अल्टिमेट गोल लेटर सो एज अ प्रड्युसर चाहिँ हेल्प गरिदिनु किनकि डिरेक्टर हामीसँग इनफ रहेछ कि मार्केटमा पिपल ट्राई लाइक विथ गुड आइडियाज वी जस्ट निड टु पोलिस इट मैले बोर गरेँ छैन इट्स इन्ट्रेस्टिङ टु हियर योर भिजन अनि ग्याप पनि त्यहाँ छ नि त अब प्रडक्सनमा आई थिङ्क वी नो एभ्री वान ओल्ड स्कुल दाईहरू बेसी हुनुहुन्छ कि दे आर गुड दे आर लाइक द बेस्ट घुमिफिरी त्यही प्रडक्सन दाइ नै चाहिएको छ क्या मलाई होइन तर अझै प्रडक्सनको डिजाइनिङमा चाहिँ अलिकति यङ्गर मान्छे भइदियो नि त्यो दाइले चाहिँ हुन्छ नि तिनीहरू दुईजनाको कोल्याब भयो भने बेटर हुन्थ्यो अनि प्रड्युसर पनि अलिकति मोर बाहिरतिर त ओके कति प्रड्युसरले त लेख्छ पनि अनि लेखेर मलाई यो बनाइदियो पनि भन्छ बिकज द्याट पर्सन डज नट ह्याभ द टाइम
हाम्रो 12 फेलको राजकुमारी रानी Yeah. Yeah, he is that ni. He wrote all the beautiful movies. Oh. He wrote every Amir Khan movie, basically. He wrote, I think, Munna Bhai pani ho. Yeah. I don't know. He's made like the most best. On the last month, he directed एउटा दुईटा movie. Or maybe the first movie, 12 fail भन्ने. उसले direct गरेन नि प्राय. सबै, who is it? No. राजकुमारी. Vidhu Vinod Chopra. Sorry, म नाम अलि confuse भयो. Backspace. Vidhu Vinod Chopra wrote everything, no? Produced, wrote a lot of it. Yeah. Yeah, he wrote what most of what he produced. Yes. And Rajkumar Hirani is the director of. He's the director also. He's the writer also. He writes, directs. So most of the thing he directed was produced by Vidhu Vinod Chopra. Yes, a But lot when of it. Vidhu Vinod Chopra didn't write and Rajkumar Hirani, donkey बनाउनु भयो नि. But that didn't go as good as when Vidhu Vinod Chopra was there. Okay? Yeah. So the producer र पछाडिको back end. So it's a full force. It's also important. It's a full force. So that's what I mean. So maybe यहाँ चाहिँ प्रड्युसर र प्रडक्सनहरूको पार्टमा म बसिदिन्छु तिमी डिरेक्ट गर बरु म तिमीलाई एम्पावर गर्छु वाला भाइबमा छु म. That's really good. सो त्यो बेला भयो भने अनि लाइक आई इन्भेस्ट एन्ड अल्सो मोनिटरी भ्याल्यु पनि प्रड्युसरलाई बेसी छ क्या. सो इफ आइ एम प्रमोटिङ समथिङ मैले जति लाउड बोस्ट लाइक हुन्छ गरेँ नि पैसा पनि त तान्न पाएँ नि Yeah, त. true. सो आई डोन्ट नो नेपालमा चाहिँ पैसा भन्नु बित्तिकै यसलाई पैसा खोजेको लाग्छ तर आई लाइक मेकिङ मनी. That's I like the business part of Yeah. the movie, but it has to be worth it. That's the script I'm waiting for. It's like म पहिला सोच्थेँ कि लाइक मलाई यस्तो समर मनपर्छ मलाई यस्तो समर मनपर्छ भन्थेँ होइन. लास्टमा समर मनपर्ने होइन रहेछ क्या. आई लाइक मनी भन्नुपर्ने रहेछ क्या. इफ यु हेभ मनी यु क्यान गो टु अ प्लेस वेयर इट्स समर राइट नाउ Yeah. when it's winter. Yeah. So it's not that you like summer. You should like money. Yeah. And people should learn how to Make money. Yeah. Make money. Yeah, definitely. Why Nepali khali छ, everyone's abroad for money. And why aren't we empowering people to do business and to have their own houses, man? That's something. Last ma गएर त्यही हो के. Yeah. आफ्नो घर टक्क बसे आनन्द. You go there. So त्यो empower गर्न चाहिँ सिक्नु पर्छ. Like बेसी धनी वाला गुन्डा बेसी एरिया हामीले बच्चा बेला उठ्दाखेरि चाहिँ the rich guy is always the asshole. No, that's not important. You have to create the life that you want चाहिँ म भन्छु कि त्यो आफै चाहिँ आउँदैन. अनि त्यो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ you have to work hard for it. अनि इम्पोसिबल चाहिँ हुँदैन. It's not impossible. Definitely. सबैजना एकदम अर्डिनरी लाइक जस्तो जेसुकै भन्यो नि यो 90s किड्सहरू एकदम अर्डिनरी लाइफ बाँचेर त आउने नो वान ह्याड एनिथिङ नो. Yeah. सिमिलर ग्राउन्डमा थियो त्यसैबाट त आएको हो एभ्री वान. प्रियङ्का कार्की ओहो त्यो त सुनको उसमा जन्मियो होला है भनेर भन्छ नि त मान्छेहरूलाई. पिपल अज्युम सिन्स यु बिन फेमस फर अ भेरी लङ टाइम पिपल अज्युम कि ओके उसको अलिकति हामीभन्दा अलिकति मोर एडभान्टेजमा जन्मिएको थियो कि जस्तो लाग्न सक्छ नि त. तर अबको जेनेरेसनको किड्स चाहिँ विल हेभ द्याट एडभान्टेज के. तर त्यसलाई पनि आई डोन्ट थिङ्क यु क्यान होल्ड इट अगेन्स्ट देम के. यु नो वाट आई मिन. जस्तो अब आई हेभ अ डटर भोलि यु माइट हेभ अ किड अ सन उसले पनि त एउटा सर्टन लेभल अफ म्यारेजमा त हुर्किन्छ नि त जुन हामी हुर्के थिएन बिकज वी द केम फ्रम अर्डिनरी ब्याकग्राउन्ड्स. वी वर्कड हार्ड फर देम. या बट नाउ मलाई चाहिँ अर्को चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ लाइक दे माइट गेट द्याट एक्सपोजर तर पछि प्रेसर झन् धेरै हुन्छ क्या त्यो जेनेरेसनलाई. ओ माई गॉड. त्यही हो. Shit, man. त्यो प्रेसर चाहिँ अति गाह्रो हुन्छ. म त्यो सोध्छु क्या कहिले काहीँ. जस्तो हामीलाई त प्रेसर थिएन नि त. आई वान्टेड टु बिकम एन एक्टर. 2-3 फिल्म केले फ्लप भएको केही हुँदैन. अब उसको सक्सेस भयो नि इट विल बी लाइक ओके उसको छोरी हो नि त अनि हुँदैन त. अनि भएन भने पनि उसको छोरी भएर नि गर्न सकेन यो त लास्ट यो त ट्यालेन्टै छैन रहेछ भने. सो त्यो प्रेसर चाहिँ इट्स what are thoughts upon this like nepotism thing? So मेरो थट प्रोसेस के हो भन्दाखेरि ल लेट्स जस्ट ब्लन्टली म नाम भनिदिन्छु होइन. अनमोल केसी भुवन केसी होइन. मलाई अनमोल केसी मनै पर्दैन वाला कति धेरै त्यो क्लिप्सहरू आइरहेको हुन्छ नि त बिचरा. मेरो सपोज मेरो ड्याडको बिजनेस ह्यान्डिक्राफ्टको थियो होइन. मेरो दाइले त्यही त गर्छ नि. त्यही त छ नि सबै कन्ट्याक्ट्स. अनि भुवन केसी इज एन एक्टर. उसको राम्रो ऱ्यापो छ. अब उसको छोरालाई एक्टिङ नै त बनायो भने लाइक त्यही त छ इन्डस्ट्री उसको. हि नोज अल द थिङ्स. अनि आफूले जे सिक्यो जे गर्यो हिल पर इट इन्टु अनमोल राइट. लाइक इट अर नट इफ यु डोन्ट लाइक इट डोन्ट वाच इट मुभिज. तर राम्रो गरिरहेछ सेल राम्रो भइरहेछ. मैले अघि भने कति ठाउँको टुरिज्म बढाइदियो ब्रोले.
यस्तो हो कि आई डोन्ट थिङ्क नेपोटिजम इज ब्याड नेपोटिजम हरेक सेक्टरमा हुन्छ कि मोस्ट टक्ड अबाउट चाहिँ अभियसली एक्टिङ फिल्डमा हो बिकज यु भिजुअली सी द किड्स नि त तर डक्टर भएको फ्यामिलीमा उसले बच्चा डक्टरै होस् भन्ने इच्छा गर्छ कतिचोटि हुन्छ पनि जस्तो अब सोनु निगम शान सिङ्गर्सको उनीहरूको छोराहरूको स्वर कस्तो राम्रो छ अब कि नगा भन्नु त दे आर बोर्न विथ इट नि त अनि अस्ति मात्रै मैले कहाँ सुनिरहेको थिएँ सोनु निगमको छोराले गाएको ओ माई गड हि वाज हिटिङ अल द नोट्स क्या सोनु निगमले हान्ने सो नाउ जस्ट बिकज या हि सोनु निगम सन यु क्यानट जस्ट सो हिम हेट बिकज ओ युआर सोनु निगम सन यु डोन्ट डिजर्भ दिस त भन्न मिल्दैन नि त हो उसको एक्सेस इजी होला भोलि गएर सोनु निगमको छोराले गीत इजिली पाउला गाउनको लागि क्या But his dad was work hard for it. Yes, तर भोलि गएर तिम्रो फ्युचर तिम्रो हातमा हुन्छ क्या सोनु निगम इज योर ड्याड भनेको या इन एभ्री अदर केस जस्तो लेट्स से भोलि आयङ्का फिल्म लाइनमा आउला अरे और एनी अदर जो मान्छे चाहिँ अलरेडी इस्टाब्लिस्ड हुनुहुन्छ नि म्युजिकमा मुभिजमा वाट एभरमा उनीहरूको बच्चाहरू यो फिल्डमा आउनुभयो भने त्यो एउटा पुस एन्ड द्याट लन्च इज अल यु गेट के आफ्टर द्याट त द आइज विल बी मोर क्रिटिकल जस्तो लाग्छ क्या मलाई देन आउटसाइडर भन्दा पनि तर अडियन्सले हेर्ने नजरिया छ नि एउटा नेपोटिजम बोकेको बच्चा र एउटा बाहिरबाट आएको बच्चामा यसमा अति हार्स हुन्छ नि इफ यु नोटिस्ड इभन इफ दे आर गुड इभन इफ दे प्रुभ देमसेल्फ त्यो जस नै पाउँदैन कि है डरलाग्दो यार त्यो सिचुएसन डरलाग्दो छ नि एन्ड द्याट्स अ लट अफ मेन्टल प्रेसर हुन्छ नि बिकज यस्तो हो भोलि गएर ट्यालेन्टेड छ तपाईँ आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने मात्र तपाईँ बढ्नुहुन्छ क्या जस्तो आलिया भट्ट she also keeps facing your nepotism thing नि त but she's so talented उसले जति अहिले आफ्नो मार्क बनाए त उसको ट्यालेन्टले गर्दा बनाएको हो नि त अब उसकै जेनेरेसनको देयर आर सो मेनी अदर एक्ट्रेसेस इन्डियामा पनि लेट्स से आथिया शेट्टी को भन्ने आएको थियो शी डिडन्ट मेक अ मार्क उसको राम्रो भएन ऊ अगाडि बढेन अब त्यस्तै सुपरस्टारको छोरा मात्रै भएर खतरा हुने भएको भए त उदय चोपडाले त इन्डस्ट्री खानुपर्ने थियो त अहिले हि इज नट इभन एक्टिङ एनिमोर बिकज हि डिडन्ट ह्याभ इट इन हिम सो त्यो लन्च पाउँछ त्यो एउटा सर्टन एक्सपोजर पाउँछ बट त्यसपछि त आई थिङ्क आफ्नै दममा हो कि आई फिल लाइक वी गिभ टु मच इम्पोर्टेन्स टु दिस नेपोटिजमको दिस होल थियोरी तर त्यो एउटा भ्यालिड चिज हो कि जसको घरमा बुवा आमा जे छ त्यो घरको इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै हुन्छ क्या वेदर इट्स एक्टिङ फिल्म्स ड्रामा और इट्स लाइक डक्टर लयर इन्जिनियर जे छ त्यस्तै खालको हुर्काइ हुन्छ जस्तो लाग्छ म्यान देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट अनि आई थिङ्क बलिउड इन्फ्लुएन्स छ नि त हामी बलिउडमा यो क्रिटिसिजम इसका स्ट्रगल वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हमारा खत्म होता है एउटा मान्छेले भनेको थियो कि त्यसपछि अ वेभ केम इन एन्ड देन द सुशान्त सिंह राजपूत थिङ ह्यापन्ड बलिउड इज टु हार्श इट्स टु डिफिकल्ट टु ब्रेक इन टु द्याट बिकज टु मेनी कम्पिटिसन द्याट टु ओल्ड इन्डस्ट्री अनि मेबी त्यही कमेन्ट्सहरू यता पनि भन्न सिक्यो यस्तो कि द वेयर युर बोर्न सुड नट डिसाइड युर फेट जस्तो लाग्छ कि मलाई एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे जन्मियो अरे एउटा ठुलो स्टारको घरमा भने चाहिँ कि देन द्याट पर्सन डजन्ट डिजर्भ वाट एभर एक्कोलेड्स अर नेम हिज गन गेट इन द फ्युचर जस्ट बिकज फलानुको छोरा हो भनेर त्यो त हुँदैन नि त सबैको फेट डेस्टिनी उसले गर्ने कर्म त लिएर आएको हुन्छ नि त नो म्याटर वेयर रिगार्डलेस अफ वेयर यु बोर्न सो त्यही मात्र सोचेर त्यसमा थोप्नु अनि त्यो चान्सै नदिनु यो अगाडिदेखि गाली गरेर खेद्नु त्यो चाहिँ एक प्रकारको राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई बिकज आफै फिल्टर आउट हुन्छ क्या त्यो एक चान्स चाहिँ पाउला इजिली एउटा आम लोकल मान्छे र एउटा स्टारको बच्चाले त्यो चान्सको कुरामा चाहिँ त्यो लन्च हुन्छ नि जुन एउटा त्यो चाहिँ पाउँछ बिकज फलानुको छोरा हो यो घरको नाति हो अरू यस्तो टाइस छ भन्न तर त्यसपछिबाट त यु डिसाइड योर ओन फेट हाउ डु यु लिमिट आयङ्का टुवर्ड्स हर हुन्छ नि प्रिभिलेजेस भनौँ न बिकज शी इज आयङ्का अल आइज अन हर राइट एन्ड शी इज गट अ इन्स्टाग्राम अल्सो that we run right now that me and Ayushman run त्यो त मैले उसको इन्स्टाग्राम खोलिदिनुको रिजन त इज सो द्याट नो बडी एल्स वुड ओपन इट फर्स्ट होइन एन्ड सो द्याट लेटर वेन सी वान्ट्स हर ओन इन्स्टाग्राम सी हेज हर नेम अभाइलेबल बिकज अहिले मात्र पनि इन्स्टाग्राममा आयङ्काको पछाडि 2टा ए लेखेर जोशीमा 2टा आई गरेर अगाडि अन्डरस्कोर गरेर के गरेर यति धेरै अकाउन्ट छ कि उसको जस्तो आई नेभर ओपन र टिकटक एन्ड समबडी एल्स हेज ओपन ठ्याक्कै आयङ्का कार्की जोशी भनेर टिकटक द्याट हेज अराउन्ड 7-8 million followers I think and people really think it's her TikTok it's not I keep telling people it's not her TikTok because we don't have her TikTok so यही चिजहरू if I didn't do it somebody else would do it भन्ने खालीको लजिक थियो क्या मेरो and a lot of people keep asking me about her exposure like how she meets people and paparazzi and यो जुन हुन्छ नि media and all मैले त्यसको अल्टरनेटिभ नै देखिनँ कि how else was that to raise her त्यसको अल्टरनेटिभ मैले नेपालमा देखेन क्या बिकज नेपालमा म 7-8 जना बााउन्सर लिएर उसको मुख छोपेर स्कुल पुऱ्याउने मुख छोपेर स्कुल ल्याउने आई कान्ट डु द्याट होइन वी आर नट द्याट कन्ट्री येट नि त र त्यो मलाई सजिलो पनि हुँदैन थियो प्लस वी लिभ इन अ सोसाइटी वेयर हामी वी आर भेरी अट्याच टु आवर ग्रान्ड पेरेन्ट्स अनि फुपू यो काका काकी भन्यो उनीहरूले बोक्ने उनीहरूले फोटो खिच्ने त्यो सबै म रोक्न सक्दिनँ नि त अब आयङ्कालाई मैले मिडियामा एक्सपोजै नगर्ने भन्ने कि त कम्प्लिटली नो एक्सपोजर हुनु पऱ्यो
कसरी देख्नै नहुने हुनु पर्यो उसको अनुहार. That's next to impossible. That is not, it's completely impossible. Because I cannot be the one to tell her grandmom or हुन्छ नि even my काका काकी कि तपाईँ उसको फोटो नखिच्नु है, नहाल्नु है. बाहिरतिर त easily you have to like take consent. Yeah, we can't do that here नि त Yeah, no, हैन. not at all. अनि प्लस अब मैले उसको फोटो रिलिज नगरेको भए पनि somebody else easily would के. So why would I give somebody else that And this narrative? is a era of social capital. Exactly. And whatever, like by the time she's 18 and she has 1 million followers, she'd be happier. अब त्यो चाहिँ I don't know, maybe she'd be like तर अहिले grow up हुँदाखेरि चाहिँ I feel like she's going to be completely मलाई पनि टप दिने खालीको attitude भएको केटी हुन्छ जस्तो लागेर चाहिँ looking at her and उसको interest and how much she loves the camera and dancing and acting and all that हैन. अब if this is what she wants to do later, fine, but if a day comes when she says mama I don't like all this हुन्छ नि, I don't like people taking my photos and stuff, then त्यसपछि I'll completely stop it के. त्यो त मेरो हातमा छ नि त. But अहिलेको लागि चाहिँ the best thing I could do as a parent for my daughter, मैले सबैको लागि बोलेको हैन, सबैजनाको आफ्नै understanding and उ हुन्छ, was to give her this exposure so that it doesn't come as a shock to her one day के. यत्रो दिनसम्म नदिने. अनि बिकज आयाङ्का त आयाङ्कै हुन्छ, people will always want to see her. मैले अहिले नदेखाएको भए पनि, अहिले मुख छोपिदिएको भए पनि, everybody would be eagerly waiting for that day when I would reveal her face or bring her out somewhere. अनि त्यसपछिको त्यो exposure and the cameras and all that, I don't think that's really good for a child's, you know, growth and development. एकैचोटि for her to face all that trauma पनि हुन्थ्यो होला. But now ऊ कसरी घुर्किरहेछ भने कोही देख्यो क्यामेरा सामने देख्यो भने हाई गर्छ, फ्लाइङ किस दिन्छ. It's become a part of her life. And she's handling it well right now चाहिँ. अहिले त प्री-स्कुलमै छ. Yeah. She loves going to school. Confidence, mom. Confidence and next level छ त्यो बच्चाको. पहिला when she was उसलाई स्कुल हाल्ने बेलामा म आयुषलाई भन्थेँ कि ला what if she gets bullied है, अब हाम्रो बेबी गर्ल होइन बुलिड भयो भने के हुने, त्यो हामी कन्भर्सेसन गर्थ्यौँ कि we need to come, ऊ घर आएपछि we have to ask her कसैले केही गर्यो ठेल्यो भन्दा. त्यसपछि स्कुल जान थालेपछि we're like now I'm scared she's going to become a bully हुन्छ नि. I knew this was coming. त्यो ओभर कन्फिडेन्स जोनलाई पनि ठुलो पनि आऊ भने हात समातेर लाने देखेँ नि त मैले स्कुलहरूमा. घरमा एभ्री चाइल्ड इज लाइक हुन्छ नि अति फुर्किहाल्छ, तर बाहिर गइसकेपछि सो आयङ्काको आई थिङ्क बाहिरको एक्सपोजरमा सी इज टु लाइक कन्फिडेन्स छ एकदमै कन्फिडेन्स छ. या सो त्यो मेरो आफ्नै घरमा भएको बच्चामा घर हुँदाखेरि त यो डन, स्कुल पुऱ्याउनु बित्तिकै पुरा त्यो टाउको निहुराउँदै जान्छ कि बिचरा, ऊ कन्फिडेन्ट भएको छैन. म पनि त्यस्तै थिएँ, म पनि लाइक रुँदै जान्थेँ, कहीँ पनि हेर्न सक्दैन थिएँ. बिस्तारै बिस्तारै कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो. लेट ब्लुमर होला ऊ, तर आयङ्का इज लाइक अप देयर. सो मैले एउटा दुईवटा भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यो समवन showing okay यस्तो यस्तो भइरहेछ, अनि आयङ्काको काइन्ड अफ इक्जाम्पल दिएको थियो कि सम युट्युब भिडियो वेयर पेरेन्ट्स आर एक्सपोजिङ देयर किड्स टु मिडिया, वेयर विल दिस गो, वाट इक्जाम्पल इज दिस भनेर सम युट्युब भिडियो देखाएको थियो. त्यतिखेर चाहिँ क्वेसन्स त आयो, तर मैले राम्ररी सोचेँ अनि ओके युट्युब बनाउने ब्रो एउटा ठाउँमा छ, तर प्रियङ्का कार्की भन्ने मान्छे इज टु स्मार्ट, you're too smart. So this is what you thought is the best thing to do. Yeah. Because जे गरे पनि consequences त्यही छ क्या, regardless to opening the page or not, consequences त्यही छ. त्यही हो. किनकि अब even every other household मा there is a mom making a TikTok with their kid. Yeah. बनाइ नै रहेछ उसले पनि. Yeah. And you're just another mom making TikToks with her kid also. Yeah. तिम्रोमा बेसी इङ्गेजमेन्ट यसै पनि लाइक हुन्छ नि, उसले नि त अब रमाइलोको लागि बनायो, युआर अल्सो मेकिङ इट फन. त्यसमा इङ्गेजमेन्ट पनि आउँछ, फलोवर्स पनि बढ्छ, सबै हुन्छ. अनि यसै पनि त्यही हुनेवाला थियो भनेर बाई द टाइम सी ग्रोज अप यु अलरेडी ह्याभ, मैले भने नि अहिलेको टाइममा सोसियल क्यापिटल, लाइक इफ सम वान हेज 1 million फलोवर्स अन टिकटक, बसी बसी खान पुग्छ क्या, केही गर्नु पर्दैन कि, जस्ट गो open some packages, do this, that. Yeah. राम्रै पैसा आउँछ हो, Yeah. राम्रै पैसा आउँछ. सो एटलिस्ट हामीसँग त आर्टिस्टहरूसँग लाइक what will we give? We are not business people, we can't transfer our हुन्छ नि रियल एस्टेट यति छ ह्यान्डल गर भन्ने होइन नि त. हामीले त के हाम्रो फलोवर दिनु मिलेन. सी निड्स टु हेभ अर ओन. सो मेबी मेरो थट प्रोसेस त्यसरी भयो, बिकज आई सी यु एज लाइक सुपर स्मार्ट के. इभन कोभिड टाइममा यु आर डुइङ सोज. That's what we're supposed to do. You're entertaining people. Yeah. I saw like super positive comments of this man. मान्छेहरु यति बोर भएर they needed that. Yeah. जहाँ पनि द्वन्द के नेगेटिभ ठाउँमा पुगिसक्यो. And there's this show. मजाले घरमा बुढाबुढी कुकिङ गरिरहेछ, गेस्ट बोलाइरहेछ with the PCR and everything. You tested, you were like very
cautious about Yeah, how you yeah. handled your guests, this Yeah. and that. And you were pregnant also? I was pregnant. Ani? By the time यत्रो बुढी हुँदासम्म पनि गरेर थिएँ म show. So रमाइलो भइरहेको थियो. pregnant भइरहेको बेला and this and that, and you're still making a living नि त Yeah. at the same time. That's also important नि. That is very super important नि. अनि मलाई त गाह्रो परिरहेको थियो नि, म त के काम गर्न सकिरहेको छैन. I was not in the mental state to make any videos. म त माइनसमा गरेको थिएँ, and I had to still pay my staff because उनीहरू पनि त घरमा छ. Of course. त्यो कति महिनासम्म मैले स्यालेरी पे गरेको थिएँ, अनि I was like fuck man, हाम्रो त छैन पैसा अब भनेर त्यस्तो हुनु परेको थियो. And I see you and lo, she cashed in man. So smart क्या अब. That's something जुन चाहिँ अब if we are in US, that's like the hustle mentality that they have. This is Yeah, this is the yeah. culture that they empowered. Yeah, यसमा त massive respect. यहाँ चाहिँ अब मान्छेले बेसी चलाक भयो भन्नाले, तर मेरोबाट चाहिँ okay, salute man. YouTubeमा you're चाहिँ made good followers during COVID. Yeah. What did it's the really rest good. people do होइन? So त्यो वेजमा चाहिँ once again coming back to the thought process, बच्चाको बनाएको छ. I'm sure you're very smart. You're a very smart person. बच्चाको एक अकाउन्ट बनाएको छ अनि okay, it made sense to me. Yeah, of course. Yeah. Cheers. 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 हाम्रो water cheers because we're both sick. So what are you doing आजकल? So अहिले currently मेरो मम्मी भन्ने मुभी लागिरहेछ हलमा and it's getting pretty good response. People are loving it. Apart from that चाहिँ हरिबहादुरको जुत्ता र पहाड भन्ने दुईटा मुभिज फ्लोरमा छ मेरो. Is हरिवंश दाइको. हरिवंश दाइको. अनि पहाड is तुलसी घिमिरे दाइको. He's made a comeback in films after a very long time. Okay. So त्यही हो त्यो दुईटा films फ्लोरमा छ and there's हरिदाइकोमा not हरिदाइ as a director. No, He's as a cast. He's as a cast. And produces- Dipendra Da is the producer. Dipendra K. Khanal. Yeah, okay. हरिबहादुरको जुत्ताको चाहिँ. हरिवंश दा is producer, as a producer. Actually not him, उहाँको छोराको नाम छ मोहित मङ्स आचार्यको. But Haridai is also very, very, very smart, I think. Very smart, very humble, very down to earth. And एकदम lovable, जसलाई पनि माया गर्ने त्यस्तो नेचरको हुनुहुन्छ कि. है? You've worked in the past also, नि? Many times, yeah. I've worked with him many times. गीतको नाम बिर्सेँ. Antibiotic. Yeah, त्यो त एउटा गीत भयो, but of course I've worked with him काउलीमा अनि एक केटा मादल पर्का भन्ने and मुभीमा पनि शत्रुगते भन्ने मुभीमा पनि I've worked with him. So I've worked with him many times. I'm a big fan of that guy. I read his book, listened to it. I wanted to invite him. Yeah, अति sweet Podcast हुनुहुन्छ. मा. He's very sweet. He's very sweet. Very and, humble, very like... And I think he's a genius because he wrote all the scripts, no? Yeah. And he was... And उसको एक्टिङ त आफ्नो ठाउँमा छ. यो स्क्रिप्ट पनि उहाँले लेख्नु भएको अहिलेको अनि फिल्मको पनि. his writing is something that's not talked about enough जस्तो लाग्छ. Yeah. Because for that time, like whole नेपालले उसको सिरिजहरू कुरिरहेको छ. Basically सिरिजहरू बनाएको थियो नि त. Dozens, अहिले पनि महासञ्चारको हेऱ्यो भने it's like timeless. Yeah. What a writing. What Very utilization. talented पनि हुनुहुन्छ, very Just talented. two cast though, easy to work with. So everything that we talked about, being resourceful, being there, comic timing देखि, and whatever went through his life, he's still working. Yeah. Studio छ आफ्नो production, and the guy's got everything. उसको route चाहिँ मलाई मन पर्छ कि how he took everything. Yeah. And कस्तो छ अहिले उहाँको script and movie? You've read the whole script and Yeah, signed it's it. very nice. Shootness हुन लाग्छ. Shoot भइ नै रहेछ अहिले. Okay. It's अस्ति आज day 10 हो के अरे. Okay. भइरहेछ. मजाको छ त्यही हो हरिदाइको फ्लेभर आउँछ अलिकति कमेडी पनि छ अनि अलिकति रोनाधोना पनि छ ड्रामा एभ्रिथिङ इट्स लाइक अ फुल प्याकेज मुभी द्याट अडियन्स इन्जोइज अनि हरिदाइलाई चाहिँ त्यो फेमस उहाँको त्यो हरिबहादुरको जुन क्यारेक्टर छ नि यहाँ नोजमा फुली भएको वाला त्यो नोजमा कोठी भएको ठुलो त्यही क्यारेक्टर हो क्या उहाँले खेल्नु भएको ओके नाइस त्यो क्यारेक्टरले नि तल्का म चाहिँ आई डिडन्ट एक्सपेक्ट के पछि पनि फेरि आउनु भयो नि त टिभीमा हरिबहादुर मदन बहादुर के होला जस्तो लाग्थेन मलाई तर द्याट या took so त्यही another क्यारेक्टर हो flight यो फेरि. फिल्ममा पनि Okay. अनि इन्ट्रेस्टिङ छ मजाको छ स्टोरी रमाइलो आई थिङ्क पिपल विल रियली लाइक इट है अरू लाइक who's your favorite like to be cast with another person or actor भनौँ न अन स्क्रिन on screen some like Quite honestly, I have a very good rapport with everyone that I've worked with. आजको दिनसम्म कोहीसँग पनि मेरो योसँग त म काम गर्दिनँ या यो काम गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छैन तर I have a very good friendship with Daya and I've done a lot of work with him as well and I feel like उसको र मेरो like we're very different people, we look very different and we bring different things to the table अनि मान्छेले हाम्रो जोडी मन पराइ पनि रहनु भएको छ so with him a very comfortable actor that I love working with अब of course आयुष्मान त छँदैन छ I work with him so much हुन्छ नि so easy to work with him छ दया दाइसँग कतिवटा प्रोजेक्ट हो
दाइसँग त मैले एकदम धेरै गरिसकेँ आई डोन्ट लाइक 8-10 वटा भइसक्यो होला मुभिज नि या है द्याट गाई इज अल्सो सम वान भेरी नेपालमा चाहिँ त्यही हो क्या जतिसुकै ट्यालेन्ट आफ्नो ठाउँमा छ मान्छे काम गर्न सजिलो होइदिनु पर्यो या सजिलो एन्ड यु शुड बी लकी एज वेल म भन्छु नि त्यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो कि द लक निड्स टु बी विथ यु एन्ड आई थिङ्क उसको पनि एकदम राम्रो छ कि उसको स्टार्स आर अलाइन्ड नाइसली हाउ इज ही सेटमा हि इज भेरी जस्तो छ बाहिर त्यस्तै हो भेरी इजी टु वर्क विथ भेरी स्विट एकदम हम्बल अब म त अब वी भेरी गुड फ्रेन्ड्स सो त्यो आफ्नो इक्वेसन छ बट नयाँ मान्छेहरूसँग पनि जोसँग पनि उसको त्यो बोल्ने तरिका पारा इज अल द सेम I think there's too much attention and he has like the comic timing of him that used to be kind of faded away as the last okay? Too much work too much attention yeah like everyone's looking at him पहिला दाइको चाहिँ अलिकति बेसी savage आउँथ्यो अनि once he got like very famous अनि बिस्तारै हजुरमा पुग्दिनु पर्यो क्या अब I have to be there I'm too humble and I miss that spark yeah the बदमास त्यो savage दिइराख्ने वाला दया दाइ चाहिँ अलिकति मिस हुन्छ मलाई तर man he is where he needs to be विजय दाइको नि राम्रो गयो मुभी yeah so these guys have been there for eternity very since, long time yeah what are you thinking of no just अब यसो सोचेको नि कोसँग कति काम गरिसक्यो को पुग्छ मान्छे कहाँ इट्स सो अनएक्सपेक्टेड के कसको करियर कतिखेर टर्न हुन्छ कतिखेर कसको फिल्म चल्दिने हो थाहा नै हुँदैन के But you handled it all so well, you know. मैले पहिला म्युजिक भिडियो खिच्दाखेरि there's this बिचरा केही थाहा नभएको गाई who's from abroad उसको आफ्नो गीत उसले गा हुन्छ क्या अनि they go for like प्रियङ्कासँग एउटा म्युजिक भिडियो गर्नु पर्यो that's why they pay mostly म्युजिक भिडियोज नेपालमा चाहिँ द्याट वेमा फन्डेड हुन्थ्यो अनि यो भइ पनि रहेको छ एक टाइममा त एकदम धेरै हुन्थ्यो किनकि यहाँको मान्छेले गर्न सक्दैन बाहिर कसले एउटा गीत थियो मेरो मैले जवानीमा बनाएको थिएँ अब चाहिँ म गएर गाएर म्युजिक भिडियो बनाउँछु अनि बिचमा अपिरियन्स पनि आउँछ अनि त्यो सिचुएसन्समा नि यु ह्यान्डल्ड एभ्री वान भेरी गुड वेमा क्या सबैलाई इङ्गेजिङ गर्दै त्यस्तोहरू पनि काम गरेछु मैले त त्यस्तो भिडियोजहरूमा पनि तर यु होल्ड यु सेल्फ सो वेल कि नो वान इज गोन थिङ्क अफ डुइङ एनिथिङ एभ्री वान इज नर्भस उल्टा द्याट्स भेरी गुड आई लभ द्याट किनकि फर अ गर्ल टु हुन्छ नि बी इन अ टेरिटोरी लाइक द्याट कसरी आफूले ह्यान्डल गर्ने एकदमै हुन्छ नि देयर इज अ थिङ कल्ड ग्रेसफुलनेस बट एट द सेम टाइम देयर इज दिस स्ट्रङ पर्सनालिटी द्याट यु हेभ टु सो के या यु हेभ टु टेक कन्ट्रोल के त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ आफ्नो लागि राम्रो हुने हो अनि इट हेज रियली वर्क फर मी कति हरर स्टोरिज छ नि त यो इन्डस्ट्रीमा मान्छेले बरु मलाई त उसँग डर लाग्छ है भनेकै ठिक लाग्छ क्या मलाई रादर देन पिपल सेङ ए उसलाई त मैले फोन गरेपछि आइपुगिहाल्छ नि भन्ने त्यो एनर्जी भन्दा नि बरु होइन सी इज इजी टु वर्क विथ बट अलिकति उसको अरा एन्ड पर्सनालिटी अलिकति इन्टिमिडेटिङ छ अलिकति स्क्यारी छ त्यही experiences त होइन आई हेभ अलवेज बिन भेरी स्ट्रेट फरवर्ड एन्ड भेरी ओपन अबाउट द काइन्ड अफ पर्सन आई एम एन्ड वाट आई वान्ट एन्ड हाउ यु सुड ट्रिट मी सो त्यो जहिले पनि म अप फ्रन्ट नै लाइक मुफट तरिकाले भनिदिन्थेँ नि त अनि सो त्यो एउटा सेटबाट अर्कोबाट अर्को गर्दै त्यो एउटा मेरो वरिपरिको त्यो मेरो अरा नै त्यस्तो भयो कि द्याट सी इज इजी टु वर्क विथ एकदम सजिलो छ कम्फर्टेबल छ तर अब टक्क उसले भनेको अनुसार चाहिँ हुनुपर्छ त्यो लाइक देयर इज नो ट्राइङ टु लाइक हुन्छ नि गरिहाल्छ नि मानिहाल्छ नि त्यस्तो एनर्जी चाहिँ people don't associate that energy with me which is very good किनकि बिचार कति सोझो एक्टरहरू आउँछ कहाँबाट दे गेट टेकन एडभान्टेज अफ ह्यान्डल गर्न आउँदैन नि त आफूलाई दे निड अ क्लास फ्रम यु अनि कतिचोटि आई फिल लाइक सो मेनी पिपल स्पेसली अहिले चाहिँ है बिकज अहिले त अब आई फिल लाइक अहिलेको जेनेरेसनमा आउनु खोजेको मान्छेलाई झन् गाह्रो छ कि बिकज अहिले कस्तो छ भने अब टिकटकमा नन सेलिब्रिटीको पनि 2-3 रिल दरो चलिदियो भने ऊ रातारात अब फेमस भयो नि त जस्तो अहिले त्यो महाकुम्भको द्याट लेडी द वान हु वाज सेलिङ त्यो रुद्राक्ष रातारात सेन्सेसन भयो नि ऊ सो उसले त्यो सेन्सेसन अझै मजाले क्यास इन गर्न पाएको भए उसलाई 2-3 जनाले फिल्ममै लगेर खेलाइसक्थ्यो होला कि त्यस्तो भएछ क्या अहिले जुन पहिला थिएन नि त सोसियल मिडिया सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक अबको जेनेरेसनलाई झन् धेरै गाह्रो हुन्छ क्या कन्सटेन्टली आई डोन्ट नो ट्राइङ टु हेभ टु प्रुभ यर सेल्फ कि ओके मैले एउटा रोल पाउन लागिरहेको छु अरे मानौँ होइन ठ्याक्कै यसरी नै महाकुम्भ जस्तो कोही केटी फेमस भयो ठ्याक्कै उसलाई ल्याएर खेलाइदियो भने त मैले यत्रो मेहनत के को लागि गरेको भनेर सो आई फिल लाइक अब गएर चाहिँ त्यो झन् धेरै प्रेसर आउँछ होला क्या आई फिल लाइक टु स्टुप डाउन टु अ सर्टन लेभल जस्ट बिकज यु निड द्याट अप्रुभल अर यु निड द्याट रोल एन्ड यु नट गन गेट इट एनी अदर वे खालिको सोचहरू हुन्छ नि अल्सो फर मेनी पिपल यो अपर्च्युनिटी नै भइदियो नो म्याटर वेयर आई एम अहिले मेरो टिकटक अर वेयर सोसियल मिडियाबाट म
हाइप लिन सक्छु भन्ने पनि छ, त्यो पनि छ। प्रोस एन्ड कन्स छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर धेरै छ कि मान्छेलाई अहिले, एकदमै धेरै प्रेसर छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको युथ, अहिलेको जेनेरेसनलाई। आई मिन हामी पनि त्यसमा पर्छ, तर हाम्रो त म्याक्सिमम अफ आवर लाइक मोस्ट यङ टिनेज एज त हामी त 90s किड्स भयो नि त, 80s 90s होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको बच्चाहरू जो अहिले भर्खर टिनेजरमा घुस्दैछ नि, वर ट्राइङ टु फिगर आउट देयर लाइफ्स, आई फिल लाइक द प्रेसर इज म्यासिभ राइट नाउ है। इट्स आउट देयर टु मच, टु मच इन्फर्मेसन आउट देयर, टु मच अप्सन्स आउट देयर, त्यसले नि गाह्रो हुन्छ नि। एक्सपोजर एकदमै कहाँ हो एन्ड पिपल क्यान कमेन्ट अन इट नो, द्याट्स द वर्स्ट थिङ। पहिला त टिभीमा आउँथ्यो। सोसियल मिडिया पनि कस्तो हो, इट्स रियली गुड फर यु इफ यु नो हाउ टु युज इट, बट कति लेभल्समा त कति टक्सिक पनि छ कि। How was the industry when you were like the 17-year-old working here and there in TV? Was it better? त्यतिखेर त अब यस्तो यो लेभलको यस्तो हो कि अहिले यसलाई नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन कि। इफ युआर स्मार्ट एन्ड इफ यु नो हाउ टु युज इट प्रपरली देन त फाइदै फाइदा मात्रै हो। जस्तो अब लाइक यु सेड, आई थिङ्क आई मेड सम भेरी स्मार्ट चोइसेस इन ह्यान्डलिङ माई सोसियल मिडिया अकाउन्ट्स एन्ड अल द्याट हुन्छ नि। त्यसलाई म कसरी युज गर्छु फर माई बेनिफिट भन्ने कुरा। अनि अर्को हाउ यु टेक क्रिटिसिजम त म भन्दिनँ, क्रिटिसिजम त लिन सक्नुपर्छ, तर नेगेटिभिटी आउँछ नि, त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यसलाई कसरी आफूले अफेक्ट हुन नदिने, यो सबै चिज त मलाई बिस्तारै टाइमले सिकाउँदै गएको हो नि त। मैले चाहिँ यो सबै टाइम पाएँ, तर अहिलेको टाइममा एकैचोटि टिनेजरलाई यु थ्रो देम देयर, यस्तो हार्श छ, टु ऱ्यापिड भयो सक्सेस फेम एभ्रिथिङ, इट्स सो हार्श पनि, अनि इट्स भेरी डिफिकल्ट फर पिपल टु प्रोसेस इट के। अनि यसलाई कसरी अब म यसलाई लिन्छु, म यसलाई पचाउँछु अनि म गर्छु भने त्यति टाइमै छैन के। एभ्रिथिङ इज लाइक सो फास्ट पेस क्या राइट। आजको रियाक्सन आजै चाहेछ होइन, सानो क्लिप भाइरल भएछ, नोबडी वान्ट्स टु सी के त्यो क्लिपको फुल भिडियो के छ। बिकज आजकल अर्को के चलन आएको छ भने सानो कुरा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल सुन्ने मात्रै काटिदिने अनि हालिदिने, अनि पिपलले त्यही मात्र देख्छ अनि त्यसमा मात्र गाली खायो। बट नोबडी हेज द टाइम, एनर्जी, और नोबडी मेक्स द एफर्ट टु सी कि ओके योभन्दा अगाडि यो मान्छेले के भनेको थियो त, योलाई मात्रै काटेर राखेर न हाम्रो उ गर्न खोजेको हो कि। नोबडी हेज टाइम फर द्याट के। सो एकदम सर्ट लिभड छ क्या एभ्रिथिङ, फेम पनि गाली पनि। Too many famous people also. Yeah. And you don't always have to do the nice things or great things to be famous क्या आजकल। Yeah. Like उत्पटाङ पनि रातारात हाइप पाउने हुन्छ नि। सो इट्स भेरी वियर्ड compared to when I was 16-17, यस्तो प्रकारको एनर्जीहरू थिएन त्यतिखेर। लाइक आई सेड वी वर भेरी त्यतिखेर पनि रिलाइङ अन न्युज पेपर्स एन्ड जस्तो हाम्रो इसिएसको त्यो इसिएस फ्राइडे भन्ने कहिले आउँछ भनेर कुर्थ्यौँ, शुक्रबार साप्ताहिक आउँछ भन्ने त्यो सेपरेट एउटा आउटलेटमा हो, त्यहाँनिर फिल्मको गसिपहरू सुन्न पाइन्थ्यो, पढ्न पाइन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ। इन सो मेनी वेज द्याट वाज अलिकति बेटर जो पनि जस्तो लाग्छ, किनकि यु डोन्ट ह्याभ टु लेट योर आउट द्याट मच अल्सो टु स्टे रेलेभेन्ट। थोरैजना छ, एभ्री अदर पर्सन इज फेमस नि। या तर अहिलेकोलाई पनि ब्याड चाहिँ भन्न मिल्दैन, त्यही हो। हाउ मच क्यान यु युटिलाइज दिस, डोन्ट लेट सोसियल मिडिया युज यु के, यु युज सोसियल मिडिया। इफ यु क्यान डु द्याट देन युभ गट इट। Wow. Yes, with that fine line, I think I will. Thank you for your time, being here. And first of all, the motive of her coming here was to promote this new guy's movie. Yes. So, kehi ta cha movie ma. Yeah. So, it has been out since last Friday, right? So it's in cinemas. Mummy भन्ने movie छ. Please, म त गएर हेरिहाल्छु यो. We'll release this podcast Tuesday. Every Tuesday आउँछ. Hopefully the movie stays. Yeah, it is staying. I've already checked. It has good occupancy next week as well. It's going pretty good. मेरो like very critic साथीहरूले पनि लेखेर they praised you for their performance first of all. अनि मुभी चाहिँ the closest to being a good movie चाहिँ आछ भने भनेको छ. So I want to see what's up with that, definitely. And so before we leave and end this podcast abruptly, if मैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ एउटा एकदमै चिजी क्वेसन सोध्छु कि when I end the podcast. I know this face was coming. So for you, Priyanka, what is life? How would you define? Well, the सबैजनाले क्वेसन सोध्छ, सबैको आफ्नो भर्जन हुन्छ. I love listening to this. What is life? Yeah, sorry. Oh my God, that is such a cheesy तर too deep. अनि म लेखेर दिन्छु पछि भन्न पाउँदैन नि. हैन, यस्तो I feel like life is a process. जसको you have no control over it. So हामीले भन्छ नि, life throws you ups and downs, and some days are brighter than the others, and sometimes the storm hits, and sometimes it's all calm and peace and quiet हुन्छ नि. So त्यही हो क्या life. It's a process,
And life is constantly taking you from point A to B, from point B to C, from point C to D. So never try to, like just somebody's trying to take you from A to B, when to resist nagarnu re ke. Just go. That's life. If life is taking you from A to B, you go. Because B might not be very comfortable right now, but you will not stay in B forever. You'll go to C. But you handle the B with grace and poise. And take it that this is what the universe is giving you right now. This was meant to happen to you right now. That's why it's happening to you right now. But it doesn't rain every day. And then you'll go to C. And C might be very beautiful and very happy, and you'll have the best parts of your life. And then you'll go to D again. And D might be very dark. So for you to have lived a successful life, during your ABCD journey of your life, Sunny, you just be prepared for everything and just be thankful that every phase, J I pani, at least you're living and you're breathing. त्यति understanding हुनुपर्छ life मा. Start your podcast again. Spirituality podcast, please. Once a month is fine with me. That's so beautifully said. Yeah, that's my understanding of life. How did you do you read, or do you just, is it the communication? Is this just how you were born? born fabulous. No, I think yes, I read, and कति धेरै चीज चाहिँ I think life also teaches you, the same life that we were talking about. जस्तो कतिचोटि म एमा अड्किन खोजेँ होला, रोएँ कराएँ होला. But did life say, okay, you're crying, so I'll keep you in A? No. Life sent me to B. And then I realized after a couple of years that, oh my God, B is so much better than A. I don't know why I was wanting to stay in A. So त्यो त्यतिखेरको emotion, त्यतिखेरको feeling, it'll make you feel like it's the end of the world. मलाई नि धेरैचोटि भएको छ. Life भनेको के हो? Life journey त हो नि त. It's never going to be a smooth sail. We've talked so much about this, only last time we end up Ayushman being there, the family being there. But when no one was there, how would you be handling these rainy days? I'm a very sensitive person. हैन म एकदम इमोट गर्छु के. म Pisces पनि हो. I think Pisces को strongest trait पनि हो यो, that they're living in their own bubble, उनीहरूको own imaginary world हुन्छ, and they get hurt very easily. यताउति म पढ्थेँ के, तर कति कुरा मिल्दो रहेछ मेरो horoscope-सँग चाहिँ मिल्छ. I'm a very sensitive person. I have good rapport with Pisces, man. Yeah, so I'm a very sensitive person. अनि जस्तो अब अहिले चाहिँ आयुष छ मेरो लाइफमा, अनि I feel like I'm a very husband's girl. हैन जस्तो कति धेरै मेरो लाइफको कुराहरू सेयर गरेर रुन पर्यो भने आयुष्मान इज माई सोल्डर. द्याट्स वाइ म हस्बेन्ड्स गर्ल हो भनेर भन्छु कि आई हेभ नेभर ह्याड टु से आइ एम अ ड्याडिज गर्ल, बिकज एज लङ एज आई वाज विथ माई ड्याड आई हेभ नेभर ह्याड टु क्राई, क्वाइट अनेस्टली, बिकज माई ड्याड अलवेज गेभ मी द फ्रिडम एन्ड लिबर्टी के. लाइफमा जे गर्न मन लाग्छ गर, तिमी लड्छौ तर तिमी फेरि उठ भन्ने खालिको इन्भाइरोमेन्टमा रेज भएको हो क्या म सानोमा. एन्ड माई ड्याड अलवेज टोल्ड मी कि नेभर लेट एनीबडी टेल यु द्याट, मेरो भाइ छ नि त एउटा यङ्गर ब्रदर, द्याट ही एन्ड यु आर डिफ्रेन्ट के. जस्तो मेरो भाइ 7 बजी साथीहरूसँग फिल्म हेर्न जान पाउने उसको अधिकार छ भने तिम्रो पनि अधिकार छ. So later in life pani, if somebody wants to make you settle for anything less than that just because you're a girl, then never let that happen to you भन्नुहुन्थ्यो क्या ड्याडले मलाई. सो त्यसले गर्दा त्यो सानो एजदेखिको त्यो मेरो कन्फिडेन्स हुन्छ नि, एन्ड द्याट यु नो दिस इट साउन्ड्स चिजी, तर यु हेभ दिज विङ्स, एन्ड इफ योर पेरेन्ट्स लेट यु फ्लाइ देन बल्ल तिमी उड्ने हो नि त. बट कति धेरै पेरेन्ट्सले त्यो विङ्स काटिदिन्छ नि त, नट अननोइङली हो है, त्यो मैले प्रोटेक्ट गरेको हो जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ. तर होइन मेरो बच्चालाई म यो पनि गर्न दिन्न, म यहाँ पनि जान दिन्न, यस्तो एक्सपोजर राम्रो हुँदैन, बाहिर जानु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो सिकाइसकेपछि चाहिँ यु फिल लाइक यु प्रोटेक्टिङ देम, बट एक्चुअली यु नट प्रोटेक्टिङ देम. डे बाई डे यु कटिङ देयर विङ्स हो नि त. सो त्यो विङ्स मेरो कहिले पनि काटिएन क्या सानोमा. सो आई हेभ नेभर ह्याड टु गो टु माई ड्याड एन्ड क्राई के मलाई यस्तो गर्यो, यसले यस्तो गर्यो भनेर. मैले सानोदेखि आई हेभ अलवेज लर्न हाउ टु फेस माई ब्याटल एन्ड स्टफ होइन. अनि जहिले पनि म आफूलाई के सोच्थेँ भने ओके म स्ट्रङ हुनुपर्छ, अनि मैले जे पनि लिन सक्नुपर्छ, अनि मैले फाइट गर्न सक्नुपर्छ. त्यसरी नै हुर्किँदै हुँदै गइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क कम्प्लिटली भनरेबल भएर रोएर चाहिँ टु सो दिस अदर साइड अफ मी, जसलाई मैले यति धेरै लेयर्स वाल्सले बढाएर मेरो हार्टलाई एकदम प्रोटेक्ट गरेर राखेको थिएँ, त्यो लेयर्स तल झारिदिएको चाहिँ आयुष्मानले हो. सो नाउ आई क्यान क्राई लाइक अ बेबी विथ हिम. त्यसैले म जहिले भन्छु क्या, मान्छेले ड्याडिज गर्ल भन्छ नि, म चाहिँ आइएम अ हस्बेन्ड्स गर्ल. आई गो एन्ड आई रन एन्ड आई क्राई विथ माई हस्बेन्ड. Yeah. Wow. Thank you. यस्तो राम्रो एक्जाम्पल सेट गरिदिउँ सबैजना प्लिज. Any last thing that you want to say to the audience? Last thing म के भन्छु भने, फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच फर ह्याभिङ मी हियर. मैले 1 घन्टा मात्रै बोलौँ भनेको थिएँ. आई थिङ्क वी स्पोक फर लाइक अलमोस्ट 3 hours जस्तो लाग्यो, बिकज इट जस्ट केप्ट फ्लोइङ एन्ड इट वाज सो गुड
to share all these things with you. The safe podcast भन्छु है यसमा चाहिँ, where I can just be myself and just express all my... And no reels and cut content. If someone else does it, I can't help it. But I just have it there. Yeah. Very less marketed. खोजी आउने मान्छेले हेर्छ अनि हेर्छ. I just don't like cut clips because it doesn't make sense. के कुन कन्टेक्स्टमा के भन्या हुन्छ नि त. So even if I go to some podcast, the clips काटेर राख्दाखेरि that was actually not what I wanted to say. So we don't do it. We don't do it. We just have a channel that's like good audience layers. So I'm pretty sure they'll love it. I love the conversation. Yeah. एकैचोटि यसो हेर्छु 2 घण्टा कति भइसकेको छ कि ओ वाउ यो चाहिँ त्यो वाला रहेछ. हेरेको त I was like oh my god कति लामो बेर भइसकेको रहेछ. So त्यही हो लास्टमा अडियन्सलाई म यही भन्न चाहन्छु because we focus so much today on just like you know family and love and family values and all that. So त्यही भन्छु like cherish every moment that you have. And we have this beautiful gift that we call life. भन्छु क्या म every day when you wake up in the morning and तपाईँमा अझै सास बाँकी छ भने तपाईँमा एनर्जी बाँकी छ to change your life story every day. So if you're one of those who's not happy with what's going on in your life, then you are not a tree. You can move and change things in your life. हुन्छ नि ट्री भएको भए पो एउटा ठाउँमा मेरो हाँगा त्यही झुन्डिरहेछ म के पनि गर्न मिल्दैन भन्नलाई. But you're a human being. You can make changes. You can move. हुन्छ नि त्यो भयो. अनि अर्को चिज is go and hug your parents and tell them you love them. I think Nepalमा त्यो पनि culture छैन. We don't do that enough. We don't go and express our love to our parents. I am very grateful that म जुन घरमा जन्मेँ मेरो बुवा मेरो आमा उहाँहरू नै मेरो लागि भगवान हो हैन. So I take every opportunity to tell them I love you. So यहाँबाट पनि to my mom and my dad, I really love you and thank you for giving me this beautiful life. तपाईं पनि यो गर्नु होला to your parents because you never know when it's the last day. As we are growing old, they are growing older. Don't ever forget that, हैन. त्यो भयो. अनि लास्ट चाहिँ you only live once, YOLO भन्छ नि. म त त्यसलाई अलिकति सिरियसली लिन्छु. So become the best version that you want to be and don't ever let anybody stop you, anybody from becoming who you want to be, and don't ever let anybody tell you that you're not good enough because you are good enough and you are loved. Remember that. Wow, thank you. What a sweet note to end it on. गीत गाउनु हुन्छ छैन? छैन. धेरै बोलिसक्यो. स्वर पनि छैन यहाँ. Okay. Next time, hopefully we'll meet. Yes. You'll have to sing. That will be for the promotion of your movie. Yes, definitely. Deal. You'll sing it. You'll sing. Well, kati bhai nasunego. Next time you'll sing. Next time I'll sing. I promise. Thank you so much. Thank you again for having me. I had a wonderful time. I love you for that. I had such a great time. म बिरामी थिएँ हैन. I was like म सोचिरहेको थिएँ म जाउँ कि नजाउँ अलिक पुश गरौँ कि बोल्न पनि सक्दैन होला. But I felt so good. This energy like you said is also really working. The space is really good. And you should continue your podcast. Like नहराऊ बिबिचमा. I was traveling a lot, so now I'm here. I'm going to do it. सकेसम्म मुभिजकै मान्छेहरूलाई एम्पावर गरौँ. Let's work things. I learned a lot through this. Thank you so much for being. Thank you for having me. I had a great time. Awesome.